This call is now being recorded. Okay, so good evening, everybody, and let us begin a very beautiful subject called geography. It is actually, মানে mother বুলি ক'লে ভুল হ'ব, but it is a sibling of polity and history. মানে without the knowledge of geography, you cannot decipher history and polity. And without the knowledge of little bit of science, and especially physics, you cannot decipher geography. So it is like a connecting link between humanities and the natural sciences. So আমি দুইটা বস্তু এক্সপ্লোৰ কৰিম, যিখিনি বস্তু য'ত যিমান লাগে সিমানখিনি চাম আমাৰ পৰীক্ষা পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা। So geography আমাৰ ইয়াতে যিটো লাগে বেসিক্যালি দুটা পাৰ্ট লাগে সিভিল সার্ভিসত, ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি আৰু হিউম্যান জিওগ্রাফি। ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি মানে হৈছে আমাৰ যেটো ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট, রিলেটেড যিখিনি কনসেপচুয়াল পার্ট আছে। মেইনলি উই উইল স্টাডি অ্যাবাউট ওয়েদার এন্ড ক্লাইমেট, আৰু মানে ওয়েদার ক্লাইমেট এন্ড দ্য লিথোস্ফিয়ার। মানে আমাৰ যেটো আমি the place where we live, there is the atmosphere, there is the your মানে যেটো কি কয় হেতু hydrosphere, and there is the lithosphere. So এই তিনটাৰে যিখিনি এৰিয়াত আমি মানুহে থাকো, যেটো কমন এৰিয়া য'ত মানে which is habitable, which is called, এটো কি কয়, এটোকে বায়োস্ফিয়াৰ কয়। That part of atmosphere, that part of hydrosphere, that part of lithosphere where people live. Lithosphere মানে lith from the rockৰ পৰা আহিছে। So এই পাৰ্টটো ষ্টাডি কৰা, এই পাৰ্টটোৰ ইন ফিজিক্যাল ফৰ্ম যেতিয়া আমি ষ্টাডি কৰো, যে what is the composition of it, what is the মানে where is the location of it, how the মানে various physical processes impact it, এবিলাক আমি that will be the domain of physical geography. And আমি যেতিয়া physical geography লগত human interaction to study কৰো, where how does it change, so there is resources, abundant resources in this area of human interaction, and how human interaction changes it. So for that matter, ধৰক resource geography, economic geography, এবিলাক সব part of human geography হ'ব। So minerals ক্ষেত্ৰত হেতু নো ডাউট ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফিৰ বা আমি গম পাম যে কোনটো বস্তু ক'ত আছে। আৰু হিউম্যান জিওগ্ৰাফি কিয়, যে মানুহৰ মানে ডেভেলপমেন্টাল টাৰ্গেটস বিলাক লৈ পেলাই আমি বস্তুবিলাক কেনেকে লগ হেৰি কৰিম। ইনফেক্ট মেইনছত আমাৰ এটা টপিক আছে, ফেক্টৰছ এফেক্টিং লোকেশ্যন অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ। চ' তাতে মানে ইট ইজ বোথ হিউম্যান জিওগ্ৰাফি আৰু ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফি কম্বিনেশ্যন হয়। চ' তেনেকুৱাবিলাক মেইনছত লাগিব, সেইবিলাক এতিয়া নাচাওঁ। কিন্তু এতিয়া আমি বেচিক্সৰ পৰা যদি আমি আৰম্ভ কৰো, যে what is geography বুলি ক'লে, it is basically the description of art as home to humans. Our original idea to who were the first geographers? The Greeks bilak prothom geographers asil. In fact, there was this great historian who is known as father of geography, Eratosthenes. He was a Greek, and he defined geography as the study of earth as the home of man. Okay, so আমি ইয়াতে মেইনলি এতিয়া যেটো পঢ়িম, এতিয়া স্টাৰ্টিঙত আমি পঢ়োতে we will focus on locations, বহুত জায়গাবিলাকৰ locations কেনেকে ডিটাৰমাইন কৰে, আৰু ধৰক আমাৰ যেটো nature and classification of our physical space that we call as art, etu aru basically the distribution of various physical phenomena here. Acha tar agote ami etu to amar mane what is the mandate of this subject, ba ami ite physical geography jeta kohim, tar agote ami gote art khonor shape to ba art khonor structure to jodi saw, je jitu what is the shape of the art, ki boli koy etu আৰ্থৰ হেৰিটো কি বুলি কয়,
Elliptical, sir. Elliptical, Spheroid. spheroid, দুইটা বস্তু বেলেগ হয়। এলিপস আৰু স্ফেয়াৰ দুইটা বস্তু বেলেগ হয়তো। আৰ্ট এলিপস নে স্ফেয়াৰ হয়? বেসিক কোয়েশ্চন। So অলপ tapered নহয় জানো, sir? North Pole, South Pole compared to. ওকে, আজি ক্লিয়াৰ হৈ যাব, এক্স্যাক্টলি ক্লিয়াৰ হৈ যাব কথাটো কি। তাৰ আগতে এইটো যিটো বিষয় হয়, যিটোৱে মানে আৰ্থৰ শেপ আৰু এইটো ষ্টাডি কৰে থ্ৰু ভেৰিয়াছ সাৰ্ভেজ, এইটোক কয় জিঅ'ডেসি বুলি কয়। Geodesy is the science that attempts to determine the shape and size of earth. So actually earthor jitu shape hoy etu actually non-developable. Non-developable mane you cannot develop that exact shape in a globe or anywhere else because of the rotation of earth. Earthor rotation e earthor shape to okoman beleg kori die. Earth kon jodi rotate nokorile hoy earthor shape to heneka nohole hoy. So মানে basic idea to কৈছো, because of the heavy speed of rotation in equator there is a little bit of bulging in the equator, আৰু যেটো আপাৰ হেৰিয়ৰ ফালে পোলছৰ ফালে অকমান সেপেটা, because তাতে স্পিড টু কম ৰিলেটিভলি। কিন্তু এই বস্তুটো আমি এক্সাজাৰেট কৰো যে আমি ভাবো যে বহুত বেছি ডিফাৰেন্স এই ইকুৱেটৰিয়েল বাল্জ আৰু নৰ্থ পোল সাউথ পোলৰ যেটো সেপেটাটো। কিয়? কাৰণ আমাৰ যেটো পোলাৰ ডায়ামিটাৰটো আৰু ইকুৱেটৰিয়েল ডায়ামিটাৰটোৰ মাজত বহুত কম ডিফাৰেন্স হয়। ইকুৱেটৰিয়েল পোলাৰ ডায়ামিটাৰটো আমাৰ 12,714 কিলোমিটাৰ আৰু এটো হৈছে 12,757 কিলোমিটাৰ। সো চাওক আমাৰ স্ফিয়াৰ মানে কি হয়? স্ফিয়াৰ মানে এনেকুৱা এটা 3D অবজেক্ট হয় যাৰ which is all points of that object is equidistant from the center। হেতুৱে নহয় জানো স্ফিয়াৰৰ ডেফিনেশন? স্ফিয়াৰ বুলি ক'লে সব পইণ্টে ইকুইডিস্টেন্স হ'ব চেণ্টাৰৰ পৰা। সো আমাৰ আৰ্থৰ is actually more perfect sphere than any sphere that we know. Say for example your football or basketball, that হয়তো অকমান আৰ্থতকেও বেছি ভেৰিয়েশন আছে। In fact the difference is less than 0.3%. So এটো ফালৰ পৰা আমি যদি কওঁ then earth is more perfect sphere, কাৰণ perfect sphere হলে কি এটো ডায়ামিটাৰ আৰু এটো ডায়ামিটাৰ সমান হ'ব নাই? This is the basic definition of a sphere. So it is almost like a perfect sphere, but is a slight difference to hoise, slight misshaped hoise. Etu kyo hoise? Because of the spinning or karone hoise. Hetu karone arthok actually jodi amar technically from mathematical point of view arthor shape to koi oblate spheroid. But arthor nisina shape bele kuno object or nai. এতিয়া যেটো জিওগ্ৰাফিক্যালি একসেপ্টেড যেটো শেপ, সেই শেপটোৰ নাম হৈছে জিঅইড বুলি কয়। ঠিক আছে, জিঅইড বুলি কয়। আৰু এটো মই এখিনি কথা কিয় কৈছো, বিকজ আমাৰ এটা মিসনমাৰ আছে। আমি ভাবো যে আৰ্থ ইজ লাইক মানে too much flattened in the poles and too much bulging in the equator. No, that is not like that. In fact, it is more perfect a sphere than any sphere that you encountered in your everyday life. Are you clear? Sir, আজিহে ক্লিয়াৰ হৈছে, sir. এইবিলাক ম্যাথমেটিক্স ন, ম্যাথমেটিক্সে যেটো বুজায় এটো বেলেগ আৰু একো বেলেগ কথা নাই আৰু নাথাকে আৰু ফুল ষ্টপ দি দিব পাৰি। আচ্ছা, এই যেটো the study of maps কি বুলি কয়? there is a science of studying art and মানে map making or science to কি বুলি কয়? কাৰ্টোগ্ৰাফি আছে। কাৰ্টোগ্ৰাফি মনত ৰাখিব এইবিলাক টাৰ্মছ। কি হয় জিওগ্ৰাফিটো টাৰ্মছ বিলাক কেতিয়াবা ৰেলিভেন্ট হয়, কিবা কাৰণে আহিব নালাগে, কিন্তু ইউ নেভাৰ নো। সো এতিয়া আমি প্ৰথম শেপ এণ্ড সাইজৰ ডাউটটো ক্লিয়াৰ হ'ল। হোৱাট ইজ দ্য শেপ অফ দ্য আৰ্থ? ইট ইজ জিঅইড, বা যদি আমি স্ফেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত ইটছ অবলেট স্ফেৰইড বুলি কওঁ। ঠিক আছে, এইবিলাক এলিপছো নহয় স্ফেয়াৰো নহয়, বাট মানে ইট ইজ জিঅইড। ঠিক আছে, আচ্ছা এতিয়া আমি যেতিয়া জিওগ্ৰাফিক্যাল এনালিসিস কৰো তেতিয়াহলে প্ৰথমতে আমাৰ চ্যালেঞ্জটো হয় হাউ টু একুৰেটলি লোকেট এনি পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট অন দ্য আৰ্থছ সাৰফেস। সো দিস ইজ দ্য সাৰফেস অফ দ্য আৰ্থ and we want to locate this place. So etu ami kenake kori?
So for that we have created certain imaginary lines like grid lines amar graph paper on nisina ebilakok koy ki koy ebilakok parallels and ebilak to parallels hoy aru etu ki koy meridians latitude longitude hoy na Okay. acha etia latitude longitude কি হয় বাৰু এই লাইন কিডাল হয় নেকি what is latitude and longitude is it the lines আমাৰ এতিয়া ইন্ডিয়াৰ জিওগ্ৰাফিক্যাল এক্সটেন্ট টো আমাৰ কিমান 67 ডিগ্ৰী something to 98 নে 97 ডিগ্ৰী লৈকে নহয় জানো 68 ডিগ্ৰী পৰা 97 ডিগ্ৰী এনেকুৱা নহয় জানো আমাৰ লংগিটিউডিনেল এক্সটেন্ট টো কিমান হয় ইন্ডিয়াৰ লংগিটিউডিনেল এক্সটেন্ট টো 68 ডিগ্ৰী 25 মিনিটস নে কিমান আছিল So 67 degree 8 minutes asle niki 67 degree 8 minutes নিকি নালাগে মোক এক্সাক্ট লাগে what is the exact latitudinal and longitudinal extent of India and Assam that is a basic thing that you should keep in mind at least 7 days before exam kiman hoy to mo mane I expected you to tell me this that's why I didn't look at it 68 degree kiba asile kiman asile so 68 degree 7 minutes east or 97 degree 25 minutes east 7 degree 25 minutes east aru latitude or it's 8 North. degree 4 minutes north or 37 degree 6 minutes north 37 degree 6 minutes north aru 8 degree 4 minutes north etia this is the mane latitudinal and longitudinal extent etia kotha to hol sab a point to mane at any point this is a point this is a point this is a point and this is a point but a point to ami keneke identify koru janeke graph paper x axis y axis thake similarly amar yate longitude or latitude thake eta point or so ami tar etu ami latitude to identify korsu yat longitude to identify korsu etia kotha to hol ki latitude or longitude ki hoy latitude or longitude বহুতে ভাবে যে এই লাইন কিডাল হয় কিন্তু এই লাইন কিডাল latitude longitude নহয় নহয় হয় না একিডাল তো মেৰিডিয়ান আৰু প্যাৰেলেলস বুলি কয় latitude longitude মানে কি what is latitude and what is longitude so হেতু কাৰণে বুজিবলৈ মই আপোনালোকক এটা just I will try to draw a figure which will obviously not be very good since it is coming from me but still bear with it এটু ধৰি লওক center of earth c ঠিক আছে আৰু এটু this is the equatorial plane মানে কি জানে মানে এটু earth নহয় center of the হেৰি earth হদি যেটো যাব ইকুৱেটৰৰ লগত যেটো লাগি থাকিব ডাইৰেক্ট এনেকে মানে এফালৰ ইকুৱেটৰৰ পৰা হিফালৰ ইকুৱেটৰলৈ এখন এটা প্লেন থাকিব না এনেকুৱা বহুত প্লেন থাকিব ইকুৱেটৰৰ সেন্টাৰ দি যোৱা মানে ইকুৱেটৰিয়েল প্লেন নাথাকে এনেকাটো আৰ্থৰ গোটেই বহুত প্লেন থাকিব তাৰ যেটো ইকুৱেটৰিয়েল প্লেন হ'ব মানে সমান সমান এনেকে এংগুলত থাকে তো আৰ্থখন কেনেকুৱা জানে ন নিজৰ এক্সিছত এনেকে বেকাকে থাকে 23.5 ডিগ্ৰী সো তাৰ যেটো ইকুৱেটৰডাল থাকিব ইকুৱেটৰৰ সমানে সমানে জিডাল মানে এটো ইকুৱেটৰ হল ন এই ইয়াত যেটো মাজৰ যেটো প্লেন হ'ব এটো সো এটো এ প্লেনটো সো any point on earth a point এটো এফালেও থাকিব এ প্লেনটো এফালেও থাকিব so any point on earth a point tour pra yale jitu angle hoy a degree to ke koy latitude gombaise so maximum etu hoy efale yat maximum etu hobo polole 90 degree aru yat kiman hoboge etu yat kiman hoboge efale ahilege 0 sir 0 hetu karone equator to 0 degree hoy gombaise na concept to বুজি পাইছা নাই সকলোৱে basically sir to angular distance sir angular distance হয় কথাটো মানে ইকুৱেটৰিয়েল প্লেন কোনটো হয় হেতু বুজি পাব লাগিব তাৰ আগতে ইকুৱেটৰিয়েল প্লেন টু এটা প্লেন হয়
যে যিটো এংগলত থাকিব হেতুৰ লগত কোনোবা এটা পইণ্টৰ পৰা যেতিয়া আমি আঁচ এডাল টানি পেলাই ইমেজিন মানে এংগলটো বিচাৰো সো হেতু হিচাপত একদম ইকুৱেটৰত থকাটোতো 0 ডিগ্ৰী হ'ব বিকজ সেম তাৰপিছত লাহে লাহে এনেকে বাঢ়ি গৈ থাকিব তাৰমানে আমাৰ লেটিটিউড বিলাকো এনেকে 0 ডিগ্ৰী 5 ডিগ্ৰী 10 ডিগ্ৰী 15 ডিগ্ৰী এনেকে 90 ডিগ্ৰী হয় তাৰপিছত আকৌ এফালেও তেনেকে এফালে 0 ডিগ্ৰী 5 ডিগ্ৰী 6 ডিগ্ৰী 10 ডিগ্ৰী এনেকে 90 ডিগ্ৰী সো এফালে ইষ্টত থাকিলে 90 ডিগ্ৰী ইষ্ট হ'ব ইফালে থাকিলে 90 ডিগ্ৰী ওয়েস্ট হ'ব Okay, sir. সৰি ইয়াত নৰ্থ সাউথ হয় লেটিটিউডৰ ক্ষেত্ৰত Not নৰ্থৰ ফালে থাকিব ইফালে সাউথৰ ফালে থাকিব তলত যিটো হ'ব এইটো 90 ডিগ্ৰী ইষ্ট 90 ডিগ্ৰী ওয়েস্ট এইটো লংগিটিউডৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এইটো নৰ্থ সাউথ আৰু হেৰিটো কি হয় লংগিটিউডটো কি হয় সো ইয়াতে কি হয় আমাৰ এডাল দেয়াৰ ইজ এ মানে লংগিটিউড মেজাৰমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে দেয়াৰ ইজ এ মেৰিডিয়ান পাছিং থ্ৰু গ্ৰীনউইচ বুলি চহৰ এখন আছে ইউকেত এটো 0 ডিগ্ৰী লংগিটিউড বুলি ধৰা যায় সো সেই লংগিটিউড ডালৰ পৰা সেন্টাৰলে যিমানটো হ'ব মানে কি আছে so this is your prime meridian say this is the center of the earth so a meridian to any point মানে এটোৰ পৰা আমি সাপোজ এটো জায়গা লংগিটিউড বিচাৰিছো তাৰ মানে এটোৰ যেটো প্লেন হা এই মেৰিডিয়ান টোৰ লগত যেটো থকা প্লেন থাকিব হেতুৰ লগত এই যেটো পইন্টৰ যেটো হেৰি ডিগ্ৰী এটোৰ যেটো এংগল ফৰ্ম কৰিব that is your মানে লংগিটিউড মানে এটো দি এটা এনেকে মানে মেৰিডিয়ানস বিলাক কি হয় এনেকে গোটেই পৃথিৱীখনে we have meridians হা এই মেৰিডিয়ানস বিলাক থাকে সো এনি পইন্টত এই পইন্টত প্ৰত্যেকটোতে একেই হয় এংগল ইজ সেম সো এটো কিহৰ লগত হ'ব যিডাল প্ৰাইম মেৰিডিয়ান হ'ব তাৰ লগত কি এংগল ফৰ্ম কৰিছে এটো ইকুৱেটৰিয়েল প্লেনৰ লগত নহয় সো ইট ইজ দ্য angular distance between a meridian passing through a given point and the prime meridian so any point of on earth when we say that it is say amar yat earth amar india kotha kolu say etu 97 degree 25 minute east longitude এই longitude to মানে কি এটো এটা এনেকুৱা এটা angle সেই point to যেটো মানে আমি যদি এটা straight line যদি earthৰ center লে আকো আৰু তাৰ পৰা সেই point টোৰ পৰা যদি prime meridian লে আকো সেইটোৱে 97 degree 25 minutes east ফৰ্ম কৰিছে সো এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰক এটোত যেতিয়া প্ৰাইম মেৰিডিয়ানৰ কথা যেতিয়া আহিব তাৰ মানে দিস ইজ দা মেৰিডিয়ান সো এনেকে যেতিয়া গোটেইটো ইফালে এটা ফৰ্ম কৰিব এনেকে এটা ফৰ্ম কৰিব তাৰ মানে লেটিটিউডৰ ক্ষেত্ৰত আমি গম পালো যে ইট ক্যান বি যেহেতু পললৈকে থাকিব এটো এংগল এনেকে ইয়াত মানে ইট উইল গো ফ্ৰম হিয়াৰ টু হিয়াৰ সো ইয়াত 90 ডিগ্ৰী উইল বি ম্যাক্সিমাম কিন্তু ইয়াতে যেহেতু বস্তুটো ইট উইল গো পুরা উল্টা ডাউন ন মই ইয়াত ফিজিক্যালি গ্লোবটোত দেখালে বেছি ভালকে বুজাব পাৰিলো হয় গ্লোবটোত মানে আপুনি গোটেই বস্তুটো কেনেকুৱা হয় এইখিনিৰ পৰা ৰব মই দেখাই আছো মই গ্লোবতে দেখাই আছো এটো দেখা পাইছে ন গ্লোবটো এটা এটো পইন্টত ইয়াত যদি মই মেৰিডিয়ানটো ওলাব লাগে তাৰ মানে কি হ'ব এইখিনিৰ পৰা মানে ইয়াত যেটো সেন্টাৰেদি এটা লাইন গৈছে এটো প্ৰাইম মেৰিডিয়ানটোৰ পৰা এইখিনিৰ পৰা এটা মই সেন্টাৰলে লাইন টানিম ইয়াৰ পৰা এটা সেন্টাৰলে লাইন টানিম হেতু যেটো হয় সো ম্যাক্সিমাম কিমান হ'ব এটো প্ৰাইম মেৰিডিয়ান এনেকে গৈছে এফাললৈকে আছে ন গোটেই পৃথিৱীখন যেটো এটা গোল হয় সো ইয়াৰ পৰা এনেকে এই এংগলটো ম্যাক্সিমাম এই গোটেই প্লেনটো কভাৰ কৰিব পাৰে ন মানে 180 ডিগ্ৰী লৈকে যাব পাৰে এটো যেহেতু উপৰলে গৈ আছে এটো 90 ডিগ্ৰী লৈ যাব এটো যেহেতু এনেকে গৈছে হেতু কাৰণে 180 ডিগ্ৰী লৈকে যাব বুজি পাইছেনে কথাটো লেটিটিউডটো কিয় 90 ডিগ্ৰী লৈকে থাকে আৰু এটো লংগিটিউডটো কিয়
why it stays till 180? মানে সঁচাকে বুজি পাইছে নাই কক, নহলে মনত ৰাখি থক আৰু পিছত কেতিয়াবা ভালকে সময় পালে বুজাই দিম, যদি মানে ফিজিক্যালি বুজাই দিম। এইটো ম্যাথমেটিক্যাল হেৰি এটা আৰু আপুনি বস্তুটো এজিউম কৰিব পাৰিব লাগিব কথাটো, ক'ত এংগলটো কোনফালে ফৰ্ম হৈছে। চ' মনত ৰাখিব লগা কথা এইটো, লেটিটিউড লংগিটিউড মানে বেলেগ একো নহয়, এইটো এংগলটো হয়। আৰু সেই সিমিলাৰ, আমি যদি আৰ্থত সিমিলাৰ লেটিটিউডৰ পইণ্ট বিলাক যেতিয়া জইন কৰো, সিমিলাৰ লেটিটিউডৰ পইণ্ট বিলাক যেতিয়া আমি জইন কৰো, সেইকেইডাল কি হয়? সেইকেইডালক কয় প্যাৰেলেলছ। আৰু সিমিলাৰ লংগিটিউডৰ পইণ্ট বিলাক যেতিয়া জইন কৰো, সেইকেইটা কি হয়? সেইকেইটা হয় মেৰিডিয়ানছ। মনত ৰাখিব, প্যাৰেলেলছ এটো কাৰণে হয় কাৰণ প্ৰত্যেকটো সমানে সমানে, মানে ডিসটেন্স ইজ ইকুৱেল ফ্ৰম ওৱান টু আনাদাৰ। বাট মেৰিডিয়ানছ বিলাক প্যাৰেলেল নহয়। আমি ইয়াত যদিও আঁকিছো এনেকে, একচুৱেল পিকচাৰটো এনেকুৱাহে হয় অকমান। ওপৰলে হেৰিয়ৰ ফালে, যিহেতু গোল ন, ওপৰত কমি যায় ডিসটেন্সটো, ইকুৱেটৰ সময়ত ওচৰত বাঢ়ি যায়। ঠিক আছে? Shall we move on? স্যার মই মাজতে শুনিছিলো কিবা পোস্ট মেৰিডিয়ান বুলি কিবা বস্তু এটা আছে, কি বস্তু স্যাৰ? পোস্ট মেৰিডিয়ান। Prime meridian. প্ৰাইম মেৰিডিয়ানটো আছে লগত পোস্ট মেৰিডিয়ানটো স্যাৰ একে নেকি স্যাৰ? মেৰিডিয়ানটো মই শুনা নাই আজিলৈকে, কি হয় পোষ্ট মেৰিডিয়ান? পাইছিলো স্যাৰ। কিহত পাইছিলে? পাইছিলো নেকি, পোৱা টাইপ লাগিছে, কিবা নাজানো, পাহৰিলো স্যাৰ। পোষ্ট AM PM টো কয় নেকি স্যাৰ? সেইটো পি পোষ্ট মেৰিডিয়ান নহয়, মেৰিডিয়াম। মেৰিডিয়াম, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। মইতো এইটো আকৌ কোনটো মেৰিডিয়ান হৈ গ'ল, পোষ্ট মেৰিডিয়ান। ঠিক আছে, হয় স্যাৰ। so এইখিনিলৈকে আমাৰ হ'ল। Next big idea that we will talk about is the important parallels and latitudinal zones of Earth. Important parallels and latitudinal zones of Earth. এইখিনি বেসিক জিওগ্ৰাফিৰ একদম ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু, এইখিনি বুজি নাপালে পিছত মনসুন সনসুন একো বুজি নাপায়। So this is your Earth. Okay, ইয়াতে আমাৰ কি আছে? নৰ্থ, ইয়াতে সাউথ পোল। এইখিনিত প্ৰথমতে মাজৰটো আঁকিলো, এইটো ইকুৱেটৰ হয় না? এইখিনিত হৈছে আমাৰ ট্ৰপিক অফ ক্যান্সাৰ, এইখিনিত হৈছে ট্ৰপিক অফ ক্যাপ্ৰিকৰ্ন, এইখিনিত হৈছে এইটো আৰ্কটিক সাৰ্কেল, এইটো এন্টাৰ্কটিক সাৰ্কেল। আৰু what is the latitude of this? This point is 66.5 degree north. Itu 23.5 degree, 23.5 degree north. Itu 0 degree. Itu similarly 23.5 south. 66.5 south. So eta kotha kok. What is the significance? Why Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn kyo thake amar? What is the significance of the two tropics? এইটো যে এটা ইম্পৰ্টেন্ট প্যাৰেলেল হয়, আমাৰ এই চাৰিটা ইম্পৰ্টেন্ট প্যাৰেলেল হয়, পাঁচটা। আৰ্কটিক সাৰ্কেলটো আৰু ট্ৰপিক অফ ক্যান্সাৰটো, ইকুৱেটৰটো, ট্ৰপিক অফ ক্যাপ্ৰিকৰ্ন আৰু এন্টাৰ্কটিক সাৰ্কেল। Do you know what the significance of these two important parallels, the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn? প্ৰেছাৰ বেঞ্চ থাকে তাতে, No. লো প্ৰেছাৰ আৰু হাই প্ৰেছাৰ। Sunlight perpendicularly পৰে তাত। Yeah. Sunlight perpendicularly পৰে তাত। Exactly. These are the two reasons that represent the farthest limit of vertical rays of sun. ইয়ালৈকে সানটো একচুয়ালি এটো এজিউম কৰে যে আমাৰ নর্থ সামাৰ উইন্টাৰত সানটো ইয়াৰ পৰা গৈ এখিনি পাইগে আমাৰ যেটো
যেটো সামাৰ সলিস্টিস হয় ন সানটো এখিনি পাইগে ইয়াতকে দূৰ নাযায় সানটো মানে ভাৰ্টিক্যালি এটো অবভিয়াসলি দিস ইজ এ মানে এপারেন্ট শিফট অফ সান রিয়েলি তো সানটো মুভ নহয় আমাৰ আৰ্থখনে মুভ হয় সো এনেকুৱা লাগে যে সান ইজ এপারেন্টলি অন টপ অফ ট্রপিক অফ ক্যান্সার সো ইট ইজ দা মানে ইউ ক্যান সে দ্য টু ট্রপিক্স they represent the farthest limit of the vertical rays of sun যেটো সাব সোলার পয়েন্ট বুলি কয় সাব সোলার পয়েন্ট এটা থাকে ন সাব সোলার পয়েন্ট মানে সানটো যেটা ওপৰত থাকে এটা জায়গাত কোনটো জায়গাত ডাইরেক্টলি ভার্টিক্যালি ওপৰত আছে এটো সাব সোলার পয়েন্ট কয় সাব সোলার পয়েন্ট ক্যান বি ম্যাক্সিমাম ইট ক্যান গো টুয়ার্ডস ট্রপিক্স মানে এটুতে মানে সানটো থাকে সো এটু আমাৰ যেটো ইকুৱেটৰিয়েল আমি যদি কোবাত পাও ইকুৱেটৰিয়েল জোন বুলি বা ইকুৱেটৰিয়েল বেল্ট বুলি ইকুৱেটৰিয়েল বুলি ক'লে it is mainly roughly 0 to 10 degree north and south of equator ঠিক আছে আৰু যেতিয়া আমি কম যে ট্রপিক্যাল মানে এটু এটু 0 to 10 degree মানলৈকে এটু ইকুৱেটৰিয়েল জোনে হয় আৰু ট্রপিক্যাল টু হৈছে 23.5 to 23.5 যেতিয়া কম এক্সট্ৰা ট্রপিক্যাল তাৰ মানে এটু আউটসাইড দা ট্রপিক্স এই এৰিয়াটো এটু এৰিয়াটো এখিনি এটা পোৰশনলৈকে এক্সট্ৰা ট্রপিক্যাল হৈ যায় তাৰ পিছত যেটো সাবট্রপিক্যাল বুলি কম সাবট্রপিক্যাল মানে হৈছে 23.5 ৰ পৰা 40 ডিগ্ৰী লৈকে সাবট্রপিক্যাল Arctic Circle and Antarctic Circle relevance to ki jane na? What is the relevance of Arctic Circle and Antarctic Circle? Do you know that reasons beyond Arctic Circle, sun doesn't come up for 6 months? Yes, sir. Twilight khonto sobe saise sage Twilight saga tata jeto phenomena dekhai যে যেটো হেৰি টুইলাইট এন্ড ডন টুইলাইট এটা ম্যাক্সিমাম এক্সটেন্ডেড পিরিয়ড অফ টুইলাইট থাকে ল্যান্ড অফ মিডনাইট সান বুলি যে কয় নরওয়ে কিয় কয় বিকজ অফ দিস ফেনোমেনা অনলি যে উইন্টার্স ওকে সামার যেতিয়া ইয়াত পাইগে সানটো যে সামার সলিস্টিস যেটা নর্দার্ন হেমিস্ফিয়াৰত হয় সামার সলিস্টিস মানে কি জানে ন যেটো দ্য ডে when মানে ডে লেন্থটো আটাইতকে বেছি হয় মানে সান ইজ অন টপ অফ ট্রপিক অফ ক্যান্সার তেতিয়া হে নর্দার্ন হেমিস্ফিয়াৰত গুটেইটো জায়গাত সান পৰে সানৰ ৰে পৰে বা মানে ডিফ্লেক্টেড ৰে পৰিব ডাইৰেক্ট ভাৰ্টিক্যাল ৰে টু ট্রপিক অফ ক্যান্সাৰতে পৰিব সো এইটো জায়গাত পোহৰ হয় কিন্তু হেতু সময়ত আকৌ এফালে গুটে আন্ধাৰ হৈ থাকে তাৰপিছত এটা পিৰিয়ড এনেকুৱা আহিব সান এখিনি মান পাউতে এখিনি অকমান পোহৰ হোৱা আৰম্ভ কৰে মানে এটা মানে এনেকুৱা হৈছে মানে 3 মাহ মান পুৰা ডন 3 মাহ 1.5 মাহ মান পুৰা মানে পুৱতি ৰাতিপুৱা হলে যেটো আমাৰ পৰিবেশ হয় না হেনেকুৱা গুটে দিনে ৰাতিয়ে হেনেকুৱা পৰিবেশ হৈ থাকে এটা বহুত ধুনীয়া ওয়েদাৰ ফেনোমেনা কিছুমানো হয় তাতে আপোনাৰ কি কয় কেটামান বহুত ধুনীয়া কালাৰ মানে কিবা কিবি হেৰি আহে মানে ওয়েদাৰ ফেনোমেনা বিকজ অফ মানে কাৰেন্টস যেলা ম্যাগনেটিক ফিল্ডস কিছুমান ক্ৰিয়েট হয় অৰোৰা এইবিলাক হয় Just hold on, huh? Just hold on. Okay. So far, so good. Now let us go into the main core area of physical geography, which we will begin with the topic of weather and climate. Weather and climate মানে একদম ধুনীয়া definition এটা আছে climate to মানে the climate is something that attracts you and weather is something that drives you away গম পাইছে নে কোনোবা এটা জায়গা ক্লাইমেট টু চাই পেলাই আপুনি যায় আৰু ওয়েদাৰৰ কাৰণে গুচি আহে টুৰিজমৰ ক্ষেত্ৰত হেতু হয় আৰু মানে তাৰ মানে কি what does it imply তাৰ মানে এটো হয় যে
ৱেডাৰটো এটা শৰ্ট ৰান ফেনমেনা হয় আৰু ক্লাইমেটটো এটা এগ্ৰিগেট কনচেপ্ট হয় short run atmospheric condition over a given time and specific area এটা জেগাত যেতিয়া শৰ্ট টাৰ্ম কণ্ডিশ্যন আজি কেনেকুৱা বা এটা পাৰ্টিকুলাৰ পিৰিয়ডৰ কাৰণে এইটো উইকৰ কাৰণে কেনেকুৱা সো সেইটো আমি কম বেটাৰ আৰু ক্লাইমেট বুলি যেতিয়া কম সেইটো হৈছে এগ্ৰিগেট বা এভাৰেজ এগ্ৰিগেট atmospheric conditions atmospheric conditions বুলি ক'লে কি বুজো what do you mean by atmospheric conditions in physical geography atmospheric conditions বুলি ক'লে it is about heat it is about moisture and their motions so আমি এই মানে ওয়েদাৰটো আৰু ক্লাইমেটৰ ক্ষেত্ৰটো we are talking about the amount of heat the amount of moisture in the air amount of heat in the air and হেতুৱে উতে ultimately determine কৰে weather হেৰি মানে কন্ডিশনটো কেনেকুৱা হ'ব precipitation হ'ব নে নাই precipitation মানে কি what do you mean by the term precipitation So rainfall. rainfall yeah so that is what মানে হেৰি হয় climate আৰু weather মাজত difference গম পালে ন clear আচ্ছা এই যেটো আমাৰ 23 and half or pra 66 and half area to 23 and half or pra 66 and half এই area to মানে কি বুলি কয় এই এৰিয়াটো টেম্পারেট জোন বুলি কয় গোটে ধনী ধনী দেশবিলাক এটো জেনতে আছে টেম্পারেট জোন temperate zone in both the hemispheres so the Greeks who were the first to give a climatic regionalization of the world তেওঁলোকে পৃথিৱীখনক প্ৰথমতে তিনটা ভাগত ভগাইছিল তেওঁলোকে কৈছিল প্ৰথম যেটো টৰিড জোন বুলি কৈছিল টৰিড জোন ইজ the zone where tropic is মানে tropical belt to torrid zone বুলি কৈছে মই অলপ আগতে কৈছিলো সাব ট্ৰপিক্যাল বা ট্ৰপিক্যাল সেই কথাটো যে কৈছিলো হেতু বহুত জায়গা মানে হেতু একদম মানে ওয়াটার টাইট নহয় মানে ডিভিজনটো আমি হেতুৰ আমি আৰু অলপ ওয়েদাৰ হেৰি পঢ়িলে আৰু গম পাম মানে প্ৰেসাৰ বেল সেল পঢ়িলে গম পাম যে এইবিলাক বস্তু যে ওয়াটার টাইট নহয় যে 23 and half ফৰ যেটো ওয়েদাৰ ফেনোমেনা হয় সদায় হেতু নাথাকে it shifts বস্তুবিলাক শিফট হয় গোটেই ওয়েদাৰ সিস্টেমটো so hetu hisabot ami in general ami kau je 23 and half or 66 and half is called the temperate zone apra a dollar to 23 0 pra 23 and half or 23 and half north and south is called tropical zone aru upor khini to polar zone so etu hisabot greeks bilake koisile je etu torrid zone boli koisil ba hot zone boli koisil obviously hoti nije na thake je aru hoyu গৰম কেনেকুৱা গৰম পৰে ইন্দোনেছিয়া ব্ৰাজিল সেছিল ফালে যত ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজন to সাংঘাতিক গৰম পৰে ন আফ্ৰিকাটো তাৰ পিছত যিখিনি ওপৰৰ ফালে মানে বিয়ন্ড দা মানে হেৰি আৰ্কটিক পোল বিয়ন্ড দা মানে 66 and half সেই দুটা জনক কৈছিল ফ্ৰিজিড জোন বুলি যে যিবিলাক হায়াৰ লেটিটিউডছ বুলি কয় হায়াৰ লেটিটিউডছ মানে কি যে 60 ডিগ্ৰী 70 ডিগ্ৰী হেতু হিচাপত লোৱাৰ লেটিটিউডছ মানে 0 ডিগ্ৰী 1 ডিগ্ৰী 10 ডিগ্ৰী 15 ডিগ্ৰী এইবিলাক আৰু টেম্পারেট একচুয়ালি শব্দটো মানে কাইন্ড অফ মানে মডারেট আইডিয়াটো হৈছে ইট ইজ এ মডারেট টেম্পারেট বা মডারেট জোন এটো হৈছে যেটো মিডল লেটিটিউডস খিনি 23 এর পৰা 66 লৈকে কিন্তু এটো একচুয়ালি মানে বিকজ দেয়ার ইজ এ বায়াস in their own assessment এটো কারণে হয় বিকজ কিয় বায়াস তো কিয় আমি কও বিকজ weather variability is maximum in temperate zone weather variability to maximum হয়
আপোনালোকে ইংলেণ্ডত যদি ক্ৰিকেট চিকেট চাই কেতিয়াবা দেখা পাব এই ঘপকে ৰ'দ আছে আকৌ বৰষুণ আহি গ'ল একেদিনতে গোটেই 4টা ক্লাইমেট দেখা পায় ঠাণ্ডা গৰম বৰষুণ অটম সব দেখা পায় একেদিনতে কেতিয়াবা যদি ক্ৰিকেট চিকেট ফলো কৰে তেতিয়া গম পাব so there is maximum variability whereas countries in polar region as well as in tropical region has a relatively constant weather phenomena no doubt climate change and everything is changing these things up but still geography point of view solid conceptual geography point of view so sound tell me kobo lagibo je temperate region is more variable than tropical region the weather condition in temperate region is more variable to get a directly statement based ahi jabo pare বুজি পাইছে না কথাটো কেলে হয় আমি শিকিবলে গৈ আছো হেতু কেলে হয়তো এটো কোশ্চেনটো মনত ৰাখি থক এটো হোল্ড ইওর কোশ্চেন are we okay till now yes sir আচ্ছা ইয়াতে আৰু এটা কোশ্চেন আহিব পাৰে which are the countries passing through prime meridian which are the countries which countries the tropic of cancer passes through which states the tropic of cancer passes through আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কোন দুখন ষ্টেটে দি ট্ৰপিক অফ ক্যান্সাৰ পাস কৰে জানেন ত্ৰিপুৰা স্যাৰ ত্ৰিপুৰা এণ্ড মিজোৰাম sir মিজোৰাম সো হেতু এটা কমন কোশ্চেন হয় আহে ইকুৱেটৰ দিও বহুত কান্ট্ৰি ইকুৱেটৰ টু আই থিংক হেৰিয়ত সাউথ আমেৰিকাত ইকুৱেডৰ ব্ৰাজিল আৰু কলম্বিয়া বলিভিয়া নহয় বলিভিয়া ওপৰ ফালে ইকুৱেডৰ কলম্বিয়া ব্ৰাজিল হ'ব আৰু আফ্ৰিকাত বহুত কিখন কান্ট্ৰি আছে এছিয়াতটো ইমান বেছি নাই ইণ্ডোনেছিয়া তলফালে আছে তো আমাৰ ইণ্ডিয়া দিটো ইকুৱেটৰ নাযায় ওলুৱে 8 ডিগ্ৰী 4 নৰ্থ ন আমাৰ হেৰিটো নৰ্থ বুলি কিয় কৈছো ইকুৱেটৰৰ ওপৰ ফালে আছে ন হেতু কাৰণে 8 ডিগ্ৰী 4 নৰ্থ সো আমাৰ ইকুৱেটৰৰ ওপৰত আছো আমি we are in the tropical zone যদি আমি হেৰি হিচাপত চাওঁ so that is how it is divided so a question to আহিব পাৰে tropical India কোনখন দি পাস হয় prime meridian কেনি পাস হয় these are certain questions which are quite common ইকুৱেটৰটো মনত ৰাখিবলৈ এখন দিগদাৰ এগাল কান্ট্ৰি আছে ট্ৰপিক অফ ক্যান্সাৰ টু আই থিংক ইমান বেছি নাই ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকৰ্ন ইমান নাহে প্ৰাইম মেৰিডিয়ান টু কিন্তু ইজি 8খন কান্ট্ৰি আছিল প্ৰাইম মেৰিডিয়ান টু কি আছিল ব্ৰিটেইন ফ্ৰান্স স্পেইন আৰু আফ্ৰিকাৰ কিখনমান কান্ট্ৰি আছে ঠিক আছে এটা কনসেপ্ট আছে জিওগ্ৰাফিত এটো ৰিলেটেড হয় গ্ৰেট সার্কেল বুলি গ্ৰেট সার্কেল কি হৈছে না একচুয়ালি এটো it is a phenomena we see in the geometrical shape called sphere আমি দেখা পাওঁ গ্ৰেট সার্কেল কি every center di আমি যেটা পাস কৰো because sphere every it is equal central point of গোটেই কিটা পয়েন্ট ইকুয়াল হয় so যিকোনো প্লেন যদি আমি মাজেদি সোমাই দিও প্লেন গম পাইছে ন এটা যদি স্ফিয়াৰ এটা কাটি পেলাম জিটো শেপতে নেকাটো কিয় এটা সার্কেল হ'ব জিটো শেপত নেকাটো ইট উইল ক্ৰিয়েট এ বিগ সার্কেল হয় না সো সমান সার্কেল এটা এফালে এনেকে কাটিলে সার্কেল এটা হ'ব এফালে কাটিলে যেটো হ'ব এটো সমান হ'ব এফালে যেটো কাটিলে এটা সমান হ'ব যদি সেন্টাৰে দি গৈছে মাজৰ পইণ্টটো এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় এনেকুৱা নহয় যে সুকেদি কাটিছে তেতিয়াটো সমান নহয় ন কিন্তু সেন্টাৰে দি যোৱা এনি প্লেন যদি আপুনি কাটে দেন ইট উইল বি ইকুৱেল সো আৰ্থৰ ক্ষেত্ৰটো হেনেকুৱা হয় the Earth forms a great circle. Equator is one great circle. Similarly, there is something called circle of illumination. That is also a great circle. Ki hoy etu jetia sun hoy, etu jetia earth hoy. A sunor ray jot pore.
Sunor rays য'ত পৰে that actually it is like a circle. আমি এটা 3D যদি চাওঁ সেই বস্তুটো 3 হেৰিয়ত চালে গম পাম এইটো এটা গ্ৰেড চাৰ্কেলে প্ৰডিউচ কৰিছে এইটো ইকুৱেটৰ এইখিনি এনে গম পাইছেনে কথাটো সো সেইটো গ্ৰেড চাৰ্কেল শব্দটো যদি পায় it is talking about the either it is talking about circle of illumination or it is talking about equator. So য'ত মানে সিজনৰ কথা পঢ়োতে এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব কাৰণ এইটোৱে আমাৰ ওয়েদাৰ ফেনোমেনাটো এফেক্ট কৰে ন আকৌ প্লিজ এবাৰ ৰিপিট কৰিব নি সাৰ্কেল অফ ইলিমিনেশন বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো স্যাৰ ইকুৱেটৰ সাৰ্কেল অফ বুজায় ইলুমিনেশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হয় যে এইটো সূৰ্যটোৱে আমাৰ ইয়াতে ৰে এনেকে সাপোজ পৰিলে এই একচুয়ালি ৰব মই আপোনাক ভিডিঅ'ত দেখাম geography কাৰণে you need good diagrams and hands on হয় মানে geography টো এইটো okay so this is the circle of illumination a to d যেটো এটা circle এটা সূৰ্যৰ এইবিলাক য'ত পৰে ন এটা টিল্ট এটা আছে দেখিছা না পৃথিৱীখনৰ এটা টিল্ট এটা আছে আৰু ইণ্ডিয়াখন এখন বেকা হৈ আছে দেখা পাইছে না চাগে so এইটোৱে Yes, sir. এটা সাৰ্কেল এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে না এইফালে এইটো এটা হাফ ইটো ফালে এটা হাফ এইটো 2D ইমেজ আমি ধৰিব পৰা নাই so this is what circle of illumination is মানে it separates the মানে light মানে য'ত দিন আছে আৰু য'ত ৰাতি আছে এই দুটা ৰিজন সেপাৰেট কৰে ঠিক আছে কি কৈছে imaginary line that separates light from darkness at earth's axis refers to okay the circle of illumination cuts all latitudes into half on the spring and next important concept with reference to this phenomenon thing is called global heat imbalance what is global heat imbalance etu karne ami eta bostule jabo lagibo graph diagram etale this is your equator this is your mane it is around say 35 degrees south aru etu 35 degree north ami okoman subtropical area o loisu so a reason to ki hoy there is a term called insolation mane incoming solar radiation aru out radiation boli eta bostu ase amar jitu gutei global warming or phenomena to ki hoy যে আমাৰ যেটো ইনকামিং সোলার রেডিয়েশন that comes in the form of your light wave আৰু যেতিয়া আমাৰ রিফ্লেক্ট হৈ পেলাই কি ফর্মত যায় স্ট্রাইক কৰি পেলাই কি ফর্মত যায় এনেকে হিট কৰি পেলাই আৰ্থৰ পৰা So infrared হৈ পেলাই যায় সো এই বস্তুটো ট্র্যাপ হৈ যায় হয় না আউটগোইং রেডিয়েশন টু ট্র্যাপ হৈ যায় that is how your greenhouse gas is created so actually কি হয় এই ফেনোমেনাটো গুটেই ওয়ার্ল্ড আৰ্থৰ সারফেসত ইকুয়ালি নহয় আমাৰ নর্দার্ন মানে beyond 35 degree north we have actually insolation is far lesser than your out radiation because sufficient amount of energy nahe so there is a deficit of solar energy here there is a deficit but in this region there is surplus মানে ইয়াতে আমাৰ insolation is greater than out radiation ঠিক আছে so এই মানে এটোৱে এটা হিট ইমবেলেন্স বুলি যে কয় এই ইমবেলেন্সটো কথা কয় সো এই ইমবেলেন্সটোৱে অবভিয়াসলি যদি একো মেকানিজম নাথাকিলে হয় তেতিয়া হলে what would have been the end result would have been that the equatorial and tropical region would have become unlivable because it would have been very warm whereas polar regions would have become very cold so higher latitudes becoming even more colder than it is but it is not the case we are lucky to have mainly two phenomena which actually balances this imbalance so actually ki hoy in reality the energy or the deficit and supply or surplus of energy is transferred from the polar zone to equatorial zone and equatorial zone to polar zone kihe kore what is the phenomena that transfers it a heat transfer to the hoy গৰম হিট টু ওপৰলে গুচি যায় ওপৰৰ পৰা ঠাণ্ডাটো
ইয়ালে আহে এটো what are the two things that does it যেটো কাৰণে it makes the art livable এটাটো হৈছে atmospheric circulation which is around 80% of heat transfer আৰু second to hoise amar oceanic circulation oceanic যেটো ocean currents of circulate হয় so oceanic circulations which is around 20% of heat transfer এতিয়া যে আমাৰ climate change global warming লৈ পেলাই যে challenge বিলাক আহি আছে এই দুইটাতে challenge আহি আছে এতিয়া have you heard about this stream called Gulf Stream বুলি এটা গৰম current আছে warm current আছে have you heard about Gulf Stream Yes, sir. Gulf Stream North America পৰা এনেকে ইউৰোপৰ ফালে যায় actually Gulf Stream থকাৰ কাৰণে কি হয় ইউৰোপখন মানে মই দেখাইছো ৰব আপোনাক ইয়াতে মানে কিয় গ্লোবাল হিট ইমবেলেন্স টু মেনেজ কৰাটো দৰকাৰী হেতু দেখাই আছে So you can see this. Gulf Stream দেখা পাইছে এটো warm current হয় মানে কি ইয়াত এটো টেম্পারেচাৰ টো warmer হয় সো এটো কাৰণে কি হয় এটো যে ইকুৱেটৰৰ যিখিনি গৰম সেইখিনি ঠাণ্ডা জায়গা বিলাকলৈ নিয়ে আৰু হেতু কাৰণে কি হয় এই জায়গা বিলাক এই এখন লন্ডন হয় ইংল্যান্ড আৰু আয়াৰল্যান্ডত ইয়াৰ মানে যিবিলা পোৰ্টস আছে ইম্পৰ্টেন্ট পোৰ্টস আছে হেবিলাকত ঠাণ্ডা দিনতো মানে পুৰা ফ্ৰিজ হৈ নাযায় হা মানে they have fully functional port facility but আমি যদি ওপৰৰ ফালে চাও ৰাছিয়াৰ ফালে বা ফিনল্যান্ড সুইডেন নৰৱে ফালে এফালে গালফ ষ্ট্ৰীম টো নাপায়গে হেতু কাৰণে কি হয় ৰাছিয়াৰ এটা মেজৰ স্ট্ৰেটেজিক চ্যালেঞ্জ টো কি সেভাস্টোপল যে লব বিচাৰি আছে ৰাছিয়াই সেভাস্টোপল মানে গম পাইছে না এইখিনি যেটো আছে ক্ৰাইমিয়া কিয় লব বিচাৰিছে বিকজ ৰাছিয়াত ম্যাক্সিমাম পোৰ্টস আৰ ফ্ৰোজেন সো এই বস্তুটো হোৱাৰ কাৰণে তো যুদ্ধই হৈ গৈছে কাইন্ড অফ এটা স্ট্ৰেটেজিক one of the strategic causes of the war of Russia so এটো যেতিয়ালৈকে গালফ ষ্ট্ৰীম আছে তেতিয়ালৈকে হে এখিনি গৰম হৈ থাকিব ইয়াত পোৰ্ট ফেসিলিটি এতিয়া লাহে লাহে বিকজ অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং কি হৈছে এই ষ্ট্ৰীমটো নাইকিয়া হৈ গৈছে লাহে লাহে কমি গৈছে ইয়াৰ এক্সটেন্টটো সো ইয়াত এটো নাইকিয়া হোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে লাহে লাহে এইবিলাক জায়গাত ঠাণ্ডাটো বেছি হৈ যাব দিস ইজ ইনফ্যাক্ট আইপিসিসি ৰিপৰ্টত এটো কথাই কৈছে যে নৰ্দাৰ্ন ইউৰোপ আমাৰ পোলাৰ ৰিজন মেডিটেৰিয়ান নৰ্থ মেডিটেৰিয়ান ৰিজন এইবিলাকত ঠাণ্ডাটো বাঢ়ি যাব সো এইটো দেখিলে this is one weather phenomena which explains how heat is transferred from equatorial region to the polar region to maintain the heat imbalance so আমি কি বুজিলো আমি প্ৰথমতে চালো যে what is heat imbalance কিয় imbalance হয় because solar radiation is not equal in all part of the world polar ফালে insolation is lesser than out radiation whereas equator insolation is more so that results in surplus of heat in the equatorial region and deficit of heat in the polar region and to manage that or to balance that out there is the two weather phenomena that is the atmospheric circulation and the ocean currents এও হেতু role play কৰে আমি এটা ocean current দেখিলো Gulf Stream বুলি আৰু এতিয়া আমি next পঢ়িমে atmospheric circulations বিলাকৰ কথা winds বিলাকৰ কথা basically so হে winds বিলাকৰ through you transfer heat and moisture ঠিক আছে সো atmospheric circulation মানে কি গম পাইছে যে হিট ময়শ্চাৰ কেনেকৈ ট্ৰান্সফাৰ হয় ন ইটো ফাদাতে হিটটো ফালিফাল হৈছে বুজি পাইছে না একেলগে হয় স্যার ভাল লাগিছে ইন্টারেস্টিং লাগিছে না স্যার ক্লিয়ার হয়েছে বস্তুবিলাক আপোনালোকে হেৰি আগতে এটো কৰা নাই ন জিওগ্ৰাফি কাম কৰা নাই ন জিওগ্ৰাফিত নাই স্যার এনে পঢ়ি যাও স্যার গোটেইখিনি এনসিআরটি ডকুমেন্ট ভালে আছে কিন্তু অলপ ক্লামজিকে আছে বস্তুবিলাক এনসিআরটি 11 ৰ বিকন বেয়া নহয়
এটা ফোন এটা আহিছে, জাষ্ট হোল্ড অন। আচ্ছা, এটা বস্তু থাকি গ'ল, মানে লংগিটিউডৰ লগতে ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট এটা আছিলে, মই ৱেডাৰ ফেনমেনাত গুচি গ'লো। বাট বিফৰ ডেট ইউ শুড ন' দিছ লংগিটিউড আৰু টাইম। আমাৰ যিটো আমাৰ ঘড়ী টাইম, ডেট ইজ বেছড অন দ্য লংগিটিউড। আই হোপ ইউ ন' ডেট। জানেনে এইটো কথা? লোকেল টাইম, ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইমৰ কথাটো, ইট ইজ বেছড অন লংগিটিউড। চ' হয় ছাৰ। আৰ্থ কমপ্লিটছ ওৱান ৰোটেশ্যন। আমাৰ আৰ্থৰ মুভমেণ্টটো কি হয়? ৱেষ্ট টু ইষ্ট ন? ৱেষ্টৰ পৰা ইষ্টলৈ যায় ন? চ' আমাৰ কি হয় যে 24 ঘণ্টা আমি কমপ্লিট কৰো, মানে আমাৰ গোটেই লংগিটিউডটো কেনেকুৱা, এইফালে 180 আৰু ইফালে 180, মানে 360 ডিগ্ৰী। 360 ডিগ্ৰী টোটেল কাভাৰ হয় আমাৰ, চাৰ্কেল যিহেতু হেৰি হয়। চ' 360 ডিগ্ৰী কাভাৰ হয় আমাৰ 24 আৱাৰ্ছত। তাৰ মানে এইটো আপোনালোকে চিছেট কৰি চাওকচোন, 1 ঘণ্টাত, চৰি 1 ডিগ্ৰীত কিমান লাগিব 1 ডিগ্ৰী কভাৰ কৰোঁতে? 15? কেনেকে 15? 4 মিনিট আছিল নেকি এইটো 1 ডিগ্ৰী? এইটো 24 into 60 by 360, এইটো 4 minutes. So 1 degree implies 4 minutes. So তাৰমানে কি, আমি যেতিয়া মানে আৰ্থ ৰোটেট কৰে from east to west, sorry, from west to east, যেতিয়া আমি ৰোটেট কৰো, তাৰমানে পাৰ ডিগ্ৰী যাওঁতে আমাক 4 minutes লাগে। চ' দুটা প্লেচৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো একচুৱেলি সেইটো হিচাপত ইট ইজ 4 minutes. চ' ডেট ইজ হাউ ইউ একচুৱেলি ডিটাৰমাইন দ্য লোকেল টাইম অফ এ প্লেচ, যে কোনটো জেগাত আছো আমি, হা, ফ্ৰম দ্য হেৰি এইটোৰ লগত, ইন কম্পেৰিজন টু দ্য লংগিটিউড। অ'কে, কোনটো লংগিটিউডত আছো সেইটো মানে ইন কম্পেৰিজন টু দ্য প্ৰাইম মেৰিডিয়ান। প্ৰাইম মেৰিডিয়ানটো 0 ডিগ্ৰীত বুলি ধৰে, যিটো গ্ৰীণউইচেদি গৈছে সেইটো হৈছে 0 ডিগ্ৰী। ইয়াৰ পৰা আমি এনেকে, এতিয়া আমাৰ যেনেকে এলাহাবাদটো আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেডিয়ান হয় 83.5, চ' 83.5 মানে এইটো আমি ইয়াৰ পৰা এইটো কিমান দূৰলৈকে আছো, এইটো 82.5 যদি আমি কৰি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে ইট ইজ কিমান হ'ব এইটো, 300, নহয়, আমি প্ৰায় 5.5 ঘণ্টামান আঁতৰত আছো, 5.5 ঘণ্টামান আঁতৰত আছো।
ইয়াতে আমাৰ এটা মানে যেটো বুজিব লগা কথাটো এটো যে যেতিয়া আমাৰ এই যেটো প্ৰাইম মেৰিডিয়ান বলে এনি প্লেস এনি মেৰিডিয়ানৰ যেতিয়া এটো সাইড ইষ্টৰ ফালে যেতিয়া আমি যাম তেতিয়া আমি উই হ্যাভ টু এড মানে হেতু টাইম অলৰেডি হৈ গৈছে হয় না হেতু টাইম এতিয়া আমাৰ 7:30 বাজিছে আমাৰ এফালে জাপানত এতিয়া অলৰেডি 7:30 আগতে হৈ গল ন বিকজ আমি ৰোটেশনটো এনেকে ওয়েষ্টৰ পৰা ইষ্টলে হয় ন অলৰেডি হেতু এৰিয়া কভাৰ হৈ গল সো আমি এনি পইণ্টৰ পৰা যেতিয়া আমি কোনোবা এটা জেগাৰ লোকেল টাইম উলিয়াবলৈ যাম তেতিয়া হলে সদায় এটো সাম যে হেতু যৰ পৰা আমি ক্যালকুলেট কৰিছো তাৰ ইষ্টত আছে নে ওয়েষ্টত আছে ওয়েষ্টত থাকিলে উই হ্যাভ টু ৰিডিউস ইট আৰু ইষ্টত থাকিলে উই হ্যাভ টু এড ইট এতিয়া সাপোজ ইন্ডিয়াত সাপোজ 12টা বাজিছে 12 PM Monday টকিঅ'ৰ longitude to hoise suppose 140 hoye 140 degree east what is the local time at Tokyo eto 12 PM India nohoy de eto Greenwich tetia koribole easy hobo better hobo India to kiman hoy eto gom pabo lagibo hoy India dile and kiman distance ot ase eto Greenwich which is 0 degree tate suppose 12ta baise Tokyo is 140 degree so Tokyo kiman hobo local time to So 9 ঘন্টা 20 মিনিট আগুৱাই থাকিব মানে 9টা 20 12টা PM হবা 9টা বাজে 20 মিনিট 9:20 PM আৰু যে সেই আমি যদি কো নিউয়ৰ্কত কিমান হৈছে এটো 9:20 PM Monday to hobo মানডে same day Monday নিউয়ৰ্ক is 74 degree west 74 degree west নিউয়ৰ্কত কিমান হ'ব So approximately 5 ঘন্টা পিছুৱাই থাকিব মানে ৰাতিপুৱা 7টা বাজিব নেকি আইডিয়াটো গম পাইছে ন যেতিয়া আমি কোনোবা এটা মেৰিডিয়ানৰ ইষ্টৰ ফালে থাকিলে হেতু টাইমটো অলৰেডি হৈ যোৱা বুজাই সো আগুৱাব টাইমটো আৰু পিছলে থাকিলে পিছুৱাব মানে ওয়েষ্টৰ ফালে থাকিলে পিছুৱাব আৰু বা কৈ দিবি 74 degree west to minus to hobo কিন্তু কেটা বাজা তাৰ 0 পৰা 74 ডিগ্ৰী মানে কি 74 into 4 মানে 16 74 28 29 296 মিনিটস হল ন 296 ত কিমান হয় আমাৰ হেৰি 4 ঘন্টা 56 মিনিট হয় approximately 5 hours so এটা 5 hours কমিলে স্যার 7টা হে বাজিব স্যার 7টা বাজিব ৰাতিপুৱা 7টা বাজিব হেতুই আচ্ছা ওকে ফাইন ক্লিয়াৰ জাস্ট কনসেপ্টৰ কাৰণে মই কলো কথাটো হয় ঠিক আছে লোকেল টাইমটো ক্যালকুলেট কৰা যায় বেসড অন দা মেৰিডিয়ানৰ ফিক্স টাইম এটা লৈ পেলাই বাকি জায়গা বিলাকৰ আমি গম পাওঁ সো এটো হিচাপতে আমি গোটেই পৃথিৱীখনক টোটাল 24টা টাইম জোনত ভগাইছো যত মানে কি আমাৰ যেটো গ্ৰীনউইচ মেৰিডিয়ান হয় 0 ডিগ্ৰী মেৰিডিয়ানটো দ্যাট ইজ ইন বিটুইন এ টাইম জোন এটা টাইম জোনৰ মাজত আছে তাৰ মানে এই নেক্সট টাইম জোনটোৰ মাজৰ জিডাল হ'ব মাজৰ জিডাল হ'ব এটো মানে 7.5 এটো 15 ডিগ্ৰী হয় এটা টাইম জোন 15 ডিগ্ৰী হয় গোটেইটো এইটো সো হেতু হিচাপত আমাৰ এনেকে আমাৰ যেটো সেন্ট্রাল জেনাৰেলি কি হয় যেটো সেন্ট্রাল মাজেদি যায় এখন দেশৰ that becomes your standard meridian আমাৰ এতিয়া এলাহাবাদে যায় 82.5 but that need not always be the case say for example China to বেজিঙৰ যেটো হয় হেতুৱে লয় 120 ডিগ্ৰী ইষ্ট whereas China খনতটো আসলতে 5টা মান টাইম জোন হ'ব লাগে considering that যেটো উইথ টু বহুত বেছি বাট হেতু মানে কিয়তৰ যেহেতু মেইন এক্টিভিটি হেতু সাইডে হয় হেতু কিন্তু কথাটো হেতু যে সদায় এটু
it is if মানে 7.5 এটা ফ্যাক্টর হৈ থাকে এটো 7.5 এটা ফ্যাক্টর হিচাপে হৈ থাকে এটো ম্যাথমেটিক্যাল দৰকাৰ নাই জাস্ট মানে গম পাব যে গোটে পৃথিৱীখন এটা টাইম জোনত ভগোৱা আছে মানে কনসিডাৰিং দ্য 0 ডিগ্ৰী এজ ওয়ান এনেকে 24টা টাইম জোনত ভগোৱা আছে সো আমি যেতিয়া এনেকে গোটে পৃথিৱীখন চাও প্ৰাইম মেৰিডিয়ানৰ এফালে যেতিয়া ইউৰোপৰ এফালে প্ৰাইম মেৰিডিয়ান থাকিল আৰু পিছফালে যেটো আমাৰ বেৰিং সি আপোনালোকে কেতিয়াবা দেখা পাইছে চাগে রাশিয়াৰ এফালে একদম ফাৰ ইষ্ট আৰু এফালে এলাস্কাৰ মাজেদি এটা লাইন গৈছে হেতু কয় ইন্টাৰনেশনাল ডেট লাইন that is both 180 degree east and 180 degree west একেই হয় এডালে লাইন ঠিক আছে সো হেতুত একচুয়ালি কি হয় তাত মানে আমাৰ দিনটো আৰম্ভ হোৱা বুজে there the day starts so এই একেডাল লাইনতে ইন্টারেস্টিংলি দুটা দিন হৈ থাকে মানে আপুনি এফালৰ পৰা চালে হয়তো মানে যদি আপুনি ইষ্টৰ ফালে চাই এদিন আগুৱাই থাকিব ওয়েষ্টৰ ফালে চালে এদিন পিছুৱাই থাকিব সে এতিয়া তাত কিমান বাজিছে যদি বলে 7টা আমি হেতু জায়গাত আছো তাৰমানে 7:17 বাজিছে অন সে স্যাটাৰডে আৰু 7:17 হেতু সানডে হৈ থাকিব ইষ্টৰ ফালৰ পৰা চালে বিকজ কোন ফালৰ পৰা চাইছে হেতু মেটাৰ কৰে আৰু এফালৰ পৰা আপুনি যদি ওয়েষ্টৰ ফালৰ পৰা যদি ইন্টাৰনেশনাল ডেডলাইনডাল ক্ৰস কৰে তেতিয়া কি হ'ব ওয়েষ্টৰ ফালৰ পৰা এফালে গলে আপুনি বাৰ্থডে দুবাৰ পাতিব পাৰিব আপুনি ইয়াত যদি এফালে টকিঅৰ ফালে বাৰ্থডে পাতি পেলাই বলে এফালে এলাস্কা ফালে গুচি গৈছে তেতিয়া আপোনাৰ সেই দিনটো আকৌ পাই যাব আপুনি কিয় পাব গম পাইছে না can you মানে comprehend why you will get a day Yes, sir. বস্তুটো হেৰিয়ে হয় ন যে মানে ইষ্ট টু ওয়েষ্ট কোনটো সাইডে আছে হেতুৱে কথা ন এনেকে এটা দিন প্ৰথমতে কি হয় গোটে পৃথিৱীখনতে আমাৰ এটো সাপোজ গ্লোব ইয়াতে এটো ইন্টাৰনেশনাল ডেডলাইন এনেকে দিনটো আৰম্ভ হ'ল এনেকে আহি গোটেখিনি দিন হ'ল তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ৰাতি হ'ব আৰম্ভ কৰিলে মানে টোটাল 48 ঘণ্টা লাগিল ন গোটে দিন এটা আৰম্ভণি হৈ ইয়াৰ পৰা ওলাই যাবলৈ পৃথিৱীৰ পৰা সো দ্যাট ইজ হোৱাই এফালে আকৌ সেই বস্তুটো ৰিপিট হয়তো এটো সাইডে সো দ্য সেম ডে ইয়াত এফালে স্টার্ট হব ইফালে আকৌ এন্ডে হৈ যাব হেতু কাৰণে সো দ্যাট ইজ হাউ ইউ ক্যান সো এটো পৰীক্ষাত কেতিয়াবা আহে কনসেপচুয়ালি যদি বুজি পোৱাও নাই just remember this fact whenever you are moving from west to east you gain time okay আৰু ইষ্টৰ পৰা ওয়েষ্টলে গলে you lose time এটা ইয়াত আপোনাৰ আমাৰ কনভেনশনাল সেন্সত ইষ্ট ওয়েষ্ট নহয় দে মানে আমি আপুনি নেভাইব এটা আমেৰিকাৰ ওয়েষ্ট কোষ্টৰ পৰা জাপানলৈ যোৱাটো হেতু কি হ'ব এটো ওয়েষ্টৰ পৰা মানে এটা আপুনি কোনটো পইণ্টত আছে হেতু মেটাৰ কৰে আপুনি জাস্ট ওয়েষ্ট মানে হেতু বুলি ভাবি নলব এফালে ওয়েষ্টটো তেতিয়া আপুনি যদি ইন্টাৰনেশনাল ডেডলাইনত আছে তাত ওয়েষ্টটো আপোনাৰ জাপান হৈ যাব ইষ্টটো আমেৰিকা হৈ যাব এটা পইণ্টত আপুনি কোনটোত ওয়েষ্টৰ পৰা আহিছে সো ওয়েষ্টৰ পৰা ইষ্টলৈ আহিলে ইউ গেইন এ ডে এট এনি পইণ্ট মানে ইন্টাৰনেশনাল ডেডলাইনত ইউ গেইন এ ডে আৰু এফালেও if you are moving from west to east you gain time yeah কওক স্যার আপনি যে জাস্ট কলে আইডিয়াল লাইজ বিটুইন বেরিং সি আৰু যে কি বুলি কলে স্যার কোট লোকেটেড সি আছে এলাস্কা আছে এর মই দেখাইছো ইন্টারনেশনাল ডেডলাইনটো এটো জানিব লাগে এটো মানে খালি এটা বস্তু জানো স্যার লাইনটো কিবা স্ট্ৰেইট নহয় না স্যার কিবা বেকা নহয় বিকজ বেলেগ কান্ট্ৰিৰ হেৰিটো বৰ্ডাৰ্স বিলাক যাতে সোমোৱাব পাৰে যে আমেৰিকাৰে কিছুমান মানে হেৰি এলাস্কাৰ অলপ কাৰ্ভ চাৰ্ভ আছে তো এটো মুঠতে স্যার ইট ডাজন্ট পাস থ্ৰু এনি কান্ট্রি একো কান্ট্রি পাস এটো এনচিওৰ কৰে কনভিনিয়েন্সৰ কাৰণে এনচিওৰ কৰে এতিয়া পাইছে এটো ক্লিয়াৰলি আহা নাই ৰব ইদা হলে চাগে পাস মানে কান্ট্রিৰে পাস হলে যাতে মানে কোনটো সাইডে থাকিব বিচাৰে আৰু এটা চাওক এফালে এদিন পিছ পৰি থাকিব এফালে এদিন আগুৱাই থাকিব সো আপোনাৰ বিকজ অফ মানে হাউ ইউ ওয়ান্ট টু ফাংশন এটো হিচাপত মানে ইউ উইল একসেপ্ট ইট তো বেৰিং সি আৰু এলাস্কা স্যার বেৰিং সি না এখনক বেৰিং সি কয় হা ৰব এখনক বেৰিং সি কয় এখনক বেৰিং সি কয় এই যিখন সাগৰ আপোনাৰ এফালে ইয়াত হেৰি কৰিছে ন এইখন বেৰিং সি হয় এফালে আমেৰিকা ৰাছিয়াৰ ফাৰ ইষ্ট আছে এফালে আমেৰিকাৰ এলাস্কা আছে হয় স্যার বেৰিং সি এটো এটা মানে ইন্টাৰনেশনালি এগ্ৰিড
ওকে আৰু হেতু কাৰণে 0 ডিগ্ৰী একদম ডাইৰেক্ট পিছফালে হয় হেতু কাৰণে 0 ডিগ্ৰীটো লণ্ডনত তেনেকৈ পৰিছে যাতে মানে বস্তুটো হ'বলৈ সুবিধা হয় 180 ডিগ্ৰী যেডাল মেৰিডিয়ান হয় স্যার মেৰিডিয়ানটো আপোনাৰ 0 ডিগ্ৰী হয় এডাল 180 ডিগ্ৰী হ'ব সিফালে লণ্ডনৰ ফালে থাকাডাল 0 ডিগ্ৰী হ'ব 0 হয় সেইটোৱে প্ৰাইম মেৰিডিয়ানটো 0 ডিগ্ৰী হ'ব এইটো 180 ডিগ্ৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেডলাইনটো 180 ডিগ্ৰী হ'ব ওকে আৰু আমাৰ যেটো লোকেল টাইম বুলি কওঁ দ্যাট ইজ উইথ ৰেসপেক্ট টু দা আমি যেটো লোকেল টাইম বুলি কওঁ এটা জায়গা এটা আমাৰ অসমৰে লোকেল টাইমটো বেলেগ হ'ব ন আমাৰ ইয়াতটো এলাহাবাদৰ লোকেল টাইমটো ফলো কৰিছো মানে যেটো নুন মোমেন্ট বা নুন শৰ্টেষ্ট শ্যাডো মোমেন্ট বুলি কয় শৰ্টেষ্ট শ্যাডো মোমেন্ট তাৰমানে কি যে when সানৰ যেটো এংগল এটা জায়গাত পৰিব তাতে আটাইতকে কম যেতিয়া ইনক্লাইন হৈ থাকিব মানে শ্যাডোটো আটাইতকে যত সৰু হৈ যাব তাৰমানে when the sun is একদম at the top that is your 12th noon and based on that you determine the মানে you determine your times মানে সেই লংগিটিউডটো এক্স্যাক্টলি হেতু পইণ্টত সানে পাস কৰিছে যেতিয়া মানে শৰ্টেষ্ট শ্যাডো মোমেন্ট হয় তাৰমানে হেতুহে আমাৰ আসল 12 কাইলে যদি আপুনি হিচাপ কৰিব লাগে এই বিয়াৰগিল সেলগিলছে দেখাই ন এটা আপুনি লাঠি এডাল মাটিত থৈ দিব থৈ পেলাই চাব একদম শৰ্টেষ্ট শ্যাডোটো কোনটো পইণ্টত হৈছে দ্যাট ইজ ইয়োৰ একচুৱেল 12 নুন এটো হিচাপত আপুনি আপোনাৰ টাইমটো ঘড়ীটো সেট কৰি ল'ব পাৰে আৰু across your north pole to south pole একেডাল মেৰিডিয়ানত একেটা লোকেল টাইম হয় because sunৰ পইণ্টটো that will be equal for all না ওপৰৰ পৰা তললৈ তো আমাৰ ওপৰত যিবিলাক আছে everything তললৈকে noon moment of the day মেৰিডিয়ান শব্দটোৰ অৰ্থটোৱে হৈছে moment of the day when sun is highest in the sky মানে একদম ব্ৰড যেটো AM PM AM মানে আগতে এন্টি মেৰিডিয়াম পোষ্ট মেৰিডিয়াম PM মানে মেৰিডিয়াম পইণ্ট মানে যে একদম ওপৰত আছে মানে 12 নুন মোমেন্ট ওকে তাৰপিছত আৰু এটা কনসেপ্ট আছে ডেলাইট সেভিং টাইম হ্যাভ ইউ হাৰ্ড এবাউট ডেলাইট সেভিং টাইম DST এটো বেসিক্যালি আমাৰ ইকুৱেটৰৰ ওচৰত কান্ট্ৰিৰ কাৰণে মিনিংফুল নহয় মই যেটো এগেইন ড্ৰয়িং দা আইডিয়া অফ দ্যাট 66 and half অৰ ওপৰত যেটো মই কৈছিলো যে বিকজ সানৰ ৰে ডাইৰেক্টলি নাযায় সো সামাৰত কি হয় উইন্টাৰত কি হয় হেফালেতো বহুত টাইম আন্ধাৰে থাকিব আৰু একদম নৰ্থ পোল সাউথ পোল বাদ দিয়ক তলৰ যিখিনি এৰিয়া ধৰক আপোনাৰ ফ্ৰান্স হওক জাৰ্মানী হওক UK হওক বা তেনেকে এফালে আমেৰিকাৰো তলক হেৰি যিবিলাক মানে অলপ হায়াৰ মিড টু হায়াৰ লেটিটিউডছৰ জেগাবিলাকত কি হয় ঘড়ীটোতো মানে দিনততো টাইম বাঢ়ি যায় ন যেতিয়া সিজন চেঞ্জ হয় তো হেতু কাৰণে কি কৰি হতে যেতিয়া স্প্ৰিং আহে স্প্ৰিং আহোতে ঘড়ীটো বহাই দিয়ে ফাস্ট কৰি দিয়ে যাতে অকমান দিনৰ পোহৰ বেছিকে ল'ব পাৰে আৰু অটম যেতিয়া হয় ঠাণ্ডা দিন আহোতে আকৌ নৰ্মেলত লয় এটো কয় ডেলাইট সেভিং টাইম যাতে they can take the maximum benefit of daylight functionally bhal মানে it is relevant to save energy leisure time bowa but jodi kaile porikha etu kuthe je daylight saving time is can be effective for equatorial region eta hole no answer is no because amar yat himan beshi twilight and dawn na hoy twilight যেটো আবেলি সন্ধিয়া হোৱাৰ আগৰ টাইমটো আৰু ডন ৰাতিপুৱা হোৱাৰ আগৰ টাইমটো এটো আমাৰ ইয়াত বহুত কম হয় whereas আপুনি যিমান হায়াৰ লেটিটিউডছত যাব এই পিৰিয়ডটো এটো ডন পিৰিয়ড টুইলাইট পিৰিয়ডটো বেছি হয় এটো কাৰণে ডেইলাইট সেভিং টাইম becomes effective for countries in higher latitudes not for lower latitudes বুজি পাইছেনে কথাটো
Yes. Everybody? Nandita, বুজি পাইছেনে? Yes, sir. পাইছো। কালি আপোনাৰ টোপনি গ'ল নেকি ৰাতি? ছাৰ মোৰ টোপনি যোৱা নহয় ছাৰ মই মানে দিনত ইকনমিক্সৰ মই আগৰ বহুত ক্লাছ মোৰ মিছ হৈছিলে যে মই চাই আছিলো তাৰপিছত ছাৰ মোৰ গোটেই নেটটো হৈ গ'ল মই জাষ্ট এনেই লগ ইন হোৱাৰ আগতে হ'ব পাৰিছো একো চাবই নোৱাৰিলো কালি তাকে মই মাতি আছো আপোনাক আমি সবেই মাতি আছো কি হ'ল শুই থাকিল নেকি নন্দী? মোৰ পেছাব বাজু লাগিছে শুনি সেই তেনেকুৱা হ'ল ছাৰ নেটটো গোটেইটো দিনতে পাই আগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকোতে ডাঙৰ নেট পেক এটা ভৰাই দিব। হয় আপোনালোকৰ ছাৰ ব্ৰডবেণ্ড নাই নেকি? ব্ৰডবেণ্ড অহা নাই? ছাৰ ব্ৰডবেণ্ডটো মানে ছাৰ নেট মানে কি এয়াৰটেলৰ মানে বহাই ললেও ইমানেই নেট বেয়া মানে কামেই নিদিয়ে মানে তথাপিও মই ল'ম ব্ৰডবেণ্ডৰ কথা জানো ছাৰ নাজানো মই এইবোৰ ইমান নেট সেইবোৰ কথা ইমান নাজানো মেইনছৰ কাৰণে লাগিব। মই মেইনছৰ ছাৰ কাৰণে লৈ ল'ম লাগিব। ভাবি থৈছো এইকেইদিন যাওক আৰু লৈ ল'ম আৰু বেছি খৰচ নহয় 499 পাৰ মান্থ। ছাৰ লৈ ল'ম ভাবিছো আগতেতো কিমান মানে খৰচ হয় ন অনলাইন আজিকালি বহুত কমতে হৈছে 499 এইটো ভাল হৈছে ব্ৰডবেণ্ড আপোনালোকৰ কাৰণে সিমানটো এনাফ এইবিলাকত কম্প্ৰমাইজ নকৰিব টেকনলজিত কম্প্ৰমাইজ নকৰিব মইতো মোবাইলতে ইউজ কৰি আছো মোবাইলে মোৰ সাফিচিয়েন্ট তাতলৈ কথা য'ত ভাল তাতো ঠিকে আছে গুৱাহাটীত কিন্তু মোৰ আছে ছাৰ এনে থৈ দিছোৱে মানে 499 প্লেনটো লাগে গ'লেই লাগিব ছাৰ আচ্ছা এইটোৰ লগতে মানে ৰিলেটিং টু টাইম জোন এটা কনচেপ্ট শুনা পাইনে আপোনালোকে এইটোতো শুনা পাবই যেটো all our modern people jet lag have you heard jet lag hoise that's a common phenomena for people coming abroad to India so basically jet lag kyo hoy because of switch of time zones switch hole amar jitu body eta circadian rhythm boli eta rhythm thake amar boli nohoy sob organism living organism eta circadian rhythm thake amar jitu metabolic rhythm to metabolic jikini activity amar এই এক্টিভিটিটো জেনাৰেলি আমাৰ টাইম জোনটোৰ লগত স্লিপিং এটোৰ বেস্ট এক্সাম্পলটো হৈছে খাৰপোৱা আৰু শুৱা এটা টাইমত খাৰপোৱা আৰু শুৱা এই ৰিদমটোৱে বডি ক্লক এটা ডেভেলপ কৰে ন সামথিং উই কল এজ বডি ক্লক সো যেতিয়া you switch time zones very frequently then it results in breakdown of circadian rhythm and that creates jet lag things it again time zone related eta phenomena বুজি পালে ন কথাটো 0 ডিগ্ৰী গ্ৰীনউইচ মেৰিডিয়ান ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেডলাইন কেনেকে এটা জেগাৰ পৰা আমি ইষ্টৰ ফালে গলে আমি এড কৰিব লাগে টাইম ওয়েষ্টৰ ফালে গলে আমি মাইনাস কৰিব লাগে ইষ্টৰ পৰা ওয়েষ্টলৈ যদি আমি হেৰিয়ত যাওঁ ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেডলাইনত যাওঁ দেন উই লুজ এ ডে ওয়েষ্টৰ পৰা ইষ্টলৈ গলে উই গেইন এ ডে মানে টকিঅ'ৰ পৰা আপুনি যদি সান ফ্ৰান্সিস্কো গৈছে California গৈছে then you can celebrate your birthday twice okay so that is how you should remember next ahi gol amar যেটো আমি আমাৰ যেটো atmospheric circulation of কথাটো now here we will try to understand that phenomena in details why those things happen why temperate zone is has lots of variability in weather condition hebilako gom pam temperature zone boli nohoy all the weather climatic phenomena sobe gom pam tar agote amar jitu atmosphere boli ko atmosphere structure to ki when we talk about the structure of atmosphere ami actually structure to tinta bhagot bhagabo paru ami eta to ami based on thermal zonation koribo paru এটা থার্মেল বেসিছত আমি ভগাব পাৰো এটা আমি কম্পোজিশনত ভগাব পাৰো হোৱাট ইজ দা মানে কম্পোজিশন অফ দা লেয়াৰ্স আৰু এটা জোন কৰিব পাৰো ইয়াৰ ফাংশনত সো আমি যেতিয়া থার্মেল ডিভিজন কৰো আমি একচুয়ালি কিতাপপত্ৰত যেটো পাওঁ ট্ৰপোস্ফিয়াৰ স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ তো থার্মেল জোনেশন হয় টেম্পারেচাৰ হেৰিয়ৰ এটমস্ফিয়াৰটো সো আমাৰ যেটো থার্মেল জোনেশনত একদম তলৰ লেয়াৰটো কি হয়
তলৰটো ট্ৰপোস্ফিয়াৰ। ট্ৰপোস্ফিয়াৰৰ মানে হেৰিটো কি? What is মানে what is the unique fact about troposphere with respect to thermal donation? It is that আমি যিমান হাইটত যাম temperature will go down. As we move up, temperature will go down in troposphere. তাৰপিছত next layer to কি পাম? Stratosphere. ইয়াতে উল্টা হয়. As we go up, temperature also rises. তাৰপিছত third zone to আহি গ'ল mesosphere. ইয়াতে কি হ'ব? As we go up, temperature goes down. মানে it is similar to troposphere. উল্টা হৈ যায় আকৌ। আৰু fourth layer is called the exosphere, thermosphere. বহুত নাম মানে beyond mesosphere আৰু thermosphere. সেইটোত again with height your temperature rises. তাৰপিছত আমি যদি composition termsত চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰো যে যিটো প্ৰথম layer সেইটো কয় homosphere, where all the the quantity of gases there, আমাৰ atmosphere যেটো maximum to nitrogen আছে. I hope you know the composition of various gases in atmosphere. Nitrogen is how much? 73%, sir. 78. Oh, 78, sorry. Nitrogen. So nitrogen is highest. So এই যেটো আমাৰ troposphere লৈকে যেটো area এটো homosphere কয় আৰু beyond troposphere it is called heterosphere because তাতে কোনো fixed composition নাই. Beyond that it is called heterosphere. এটো compositionৰ বেসিছত যদি আমি layering কৰো আৰু functional ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ তেতিয়া হলে আমি ক'ব পাৰো যে যেটো আমাৰ stratosphere বা একদম upper troposphere আৰু stratosphere মাজত যেটো আছে তাত আমাৰ কি আছে ওজন. So ozonosphere বুলি কয়. function to কি হয় ওজনৰ basically যেটো ইনফ্ৰাৰেড আহে এটো আমাৰ ইয়াত যাতে মানে harmful হেৰিটো নহয় হয় না sunor infrared to protect কৰে ন ozone depleting substance আমি there is a convention to end the ODLs, ozone depleting substances. কি আছিল? Very successful convention. Montreal Protocol. আৰু তাৰ supplementary এটাও হৈছিল কি আছিল? কিগালি স্যার কিগালিত মানে যিখিনি আৰু এডভান্স লেভেল যিখিনি ODL depleting substances আছে লাইক PCB নেকি PCB নহয় HFC স্যার HFCs HFCs free seas এবিলাক so ozone depletion ৰ কথাটো আছে so এটো ozonosphere আৰু একদম ওপৰত তাৰ ওপৰত যেটো আমাৰ functionality ionosphere আমাৰ টিভি সিভি চাবলৈ যেটো রিফ্লেকশন হয় so স্যাটেলাইট ডেটা আছে আমাৰ atmospheric point of view পৰা বা আমি যেটো স্টাডি কৰিম atmospheric circulation point of view পৰা everything is focused on this region only troposphere ঠিক আছে so troposphere becomes the hot zone so troposphere যেটো আমাৰ মানে the lead it is like the chamber of গোটে activity to troposphere তে হয় mainly আৰু troposphere ৰ structure টো কেনেকুৱা হয় equator it is around 16 to 18 kilometer আৰু in the tropics it is around মানে north pole south pole tropics it is around 8 to 10 kilometer so it is like this আৰু যেটো lead যেটো মানে barrier আছে এটো কয় tropopause ঠিক আছে so it is not a uniform layer obviously it won't be because মানে হেৰি আৰু gravity impact টো হয় এটা কথা gravity ultimately ৰাখে তো ওতে গ্যাস টো হোল্ড কৰি পেলাই এখিনিত এটা for a planet like say Venus যাৰ atmosphere নাই এইবিলাক মানে ইমান গৰম কেলে Venus টো actually Mercury টো Venus টো বেছি গৰম হয় Mercury টো সানৰ ওচৰত আছে কিন্তু Venus টো বেছি গৰম হয় because very নাই এটো আছে ন ৰিজন টো Venus ৰ atmosphere নাই কাৰণে গৰম ন
atmosphere আছে নেকি নাই ভেনাছত আছে কাৰণে ট্ৰেপ কৰি দিয়ে ট্ৰেপ কৰি দিয়ে ন কোনটোত কোনোবা তাত নাই একদম এটমস্ফিয়াৰ নাথাকিলেতো পুৰা ইনকামিং আৰু আউটগোয়িং পুৰা হেৰি হৈ যাব ন কিন্তু ভেনাছটো গৰম বেছি হয় মাৰ্কাৰীতকে জানে নাই ভেনাছ ইজ মোৰ হটাৰ দেন মাৰ্কাৰী I will have to look into it. আচ্ছা এতিয়া আমি কেইটামান ফিজিক্যাল ফেনোমেনা কিছুমান পঢ়িম ফিজিক্যাল ফেনোমেনা মানে সামথিং ৰিলেটেড টু ফ্লুইড ডাইনামিক্স মানে ফিজিক্সৰ নিচিনা হয় কিন্তু সিমান এনেকুৱা ইমান হেৰি নহয় এয়া বেসিক লাইক সে আমাৰ যেটো হিট ট্ৰান্সফাৰ হয় হিট ট্ৰান্সফাৰ দুটা টাইপত হয় এটা কন্ডাকশন মানে কি আমি কিয় পঢ়িছো বিকজ এগেইন আমি ওয়েদাৰ ফেনোমেনাত আমি হিট ট্ৰান্সফাৰটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট সো যেতিয়া সলিডছৰ মাজত হিট ট্ৰান্সফাৰ হয় তেতিয়া কি হয় কন্ডাকশন হয় এটা বস্তুৰ মাজত পৰা ইটো বস্তুলৈ হিটটো ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল সেই বডি দুটাৰ মাজত কোনো এটা সিহঁতৰ এলিমেন্টেল পাৰ্টিকলছ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যোৱা নাই হা ইয়াৰ পৰা জাস্ট মানে হিটটো ইটোৰ পৰা হিটলৈ ট্ৰান্সফাৰ হ'ল কিন্তু দেয়াৰ ইজ সামথিং কল কনভেকশন আমাৰ ওয়েদাৰ সায়েন্সত কনভেকশনটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো কনভেকশন মানে কি ইট ইজ দা প্ৰসেস অফ হিট ট্ৰান্সফাৰ which is caused by the movement of the particle itself heat transfer by movement of particle eto apnaloke kobat dekha paise ne eta to apni lohar rod edal apni hatere sui dile apnar hatole jetu gorom ahile to because of conduction kintu convection jot actually particles kita move kore এটা বডিৰ পাৰ্টিকলছ কিটা মুভ কৰি পেলাই হিটটো ট্ৰান্সফাৰ হয় হেতু কোনবিলাক ফেনোমেনা আপোনালোকে দেখা পায় জুই হিটাৰ হা ফায়াৰত ফায়াৰত দেখা পাওঁ হিটাৰ চিটাৰৰ ফায়াৰত দেখা পাওঁ কিন্তু ফায়াৰটোত চুই দিলেতো ডাইৰেক্টলি হেতুৱে আহে মানে মই এটো কাৰণে ক'ব বিচাৰিছো যিবিলাক আমাৰ ফ্লুইডছ থাকে ফ্লুইডছ মানে কি আমাৰ লিকুইড এণ্ড গেছ ন লিকুইড এণ্ড গেছ লিকুইড এণ্ড গেছ বিলাকত যেতিয়া হিট ট্ৰান্সফাৰ হয় আপোনাৰ ধৰক আপুনি গাখীৰ গৰম কৰিছে গাখীৰ গৰম কৰিলে কি হয় তলৰ পৰা গোটেই হেৰিটো ওপৰলৈ আহে ন গাখীৰৰ গোটেই বস্তুটো ওপৰলৈ আহে তলৰ পৰা এটা এটা পাৰ্টিকলছ মানে গোটেই আহি ওপৰৰ পৰা লাহে লাহে ফুলি আহে ন সো দ্যাট প্ৰসেস ইজ কনভেকশন সো এয়াৰৰ ক্ষেত্ৰতো এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো কনভেকশন ইজ হাউ হিট ট্ৰান্সফাৰ হেপেন্স সো ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ইন জিঅগ্ৰাফি আৰু হেতু দিয়ে আমি যেটো মানে ওয়েদাৰ ফেনোমেনাৰ কথা কৈছো যে যেটো আমি হিট ট্ৰান্সফাৰ কথা কৈছো এটো মানে এটমস্ফেৰিক হিট ট্ৰান্সফাৰ ইজ থ্ৰু কনভেকশন অনলি বিকজ দ্যাট ইজ হাউ মানে মানে গোটেই পাৰ্টিকলটো গুচি যায় হা নট দা হিট অনলি ফ্লুইডৰ ক্ষেত্ৰত হয় হা কনভেকশন যে বি কেয়াৰফুল উইথ ইট একচুয়ালি এয়াৰ ইজ এ পোৰ কণ্ডাক্টৰ নহয় এয়াৰ দিটো হিট ট্ৰান্সফাৰ হ'ব নোৱাৰে হিটৰ ক্ষেত্ৰতটো এয়াৰটো পোৰ কণ্ডাক্টৰ আছে সেইটো কাৰণে পাৰ্টিকলটোৱে মুভ কৰিব লাগে আমি যদি ভ্যাকুয়াম এটা ক্ৰিয়েট কৰি দিও জুই একুৰা জ্বলাই তেতিয়া হিটটো ট্ৰান্সফাৰ নহবই চাগে ন একিন জুই লগাই দিলো তাৰ পৰা এটা ভ্যাকুয়াম এটা ক্ৰিয়েট কৰি দিলো সেইফালে এটো সাইডে হিটটো নাহিবই চাগে ন স্যার ভ্যাকুয়াম ক্রিয়েট কৰিলে জুইয়ে জ্বলাব নোৱাৰিম না না জুইটো জ্বলালো জ্বলাই পেলাই এটা জায়গাত আমি ভ্যাকুয়াম ক্ৰিয়েট কৰি যদি মানে হিটটো হেৰি কৰিবলৈ চালো টিউব এটা কৰি পেলাই নাহিব চাগে ন এটা নাহিব চাগে স্যার তেতিয়া নাহিব বিকজ একো গেছ নাথাকিব না ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ এটোকে এডায়াবেটিক চেঞ্জ ইন হেৰি বুলিও কয় দৰকাৰ নাই এইবিলাক ইমান হেৰিয়ৰ কনসেপ্ট হয় বেসিক্যালি ইট টক্স এবাউট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট টেম্পারেচাৰ চেঞ্জ যেতিয়া এক্সুৱেল হিট ট্ৰান্সফাৰ নোহোৱাকে যেতিয়া বডি দুটাৰ মাজত টেম্পারেচাৰ চেঞ্জ হয় এটোক কয় এডায়াবেটিক সো এটো আমাৰ মানে যেতিয়া আমি আচ্ছা উইন্ড বুলি যেটো কওঁ উইন্ড হোৱাট ইজ উইন্ড মুভিং এয়াৰ ইজ কল্ড উইন্ড
আৰু উইণ্ড যেতিয়া উইণ্ড বুলি ক'লে ভাৰ্টিকেল হৰাইজন্টেলি যেতিয়া মুভ হয় সেইটো কয় উইণ্ড আৰু ভাৰ্টিকেলি যেতিয়া মুভ হয় সেইটো কয় কাৰেণ্ট এয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে বাট এয়াৰ ইন হাৰি ইজ উইণ্ড এণ্ড ইফ ইট গোজ আপ then it is current. If it goes horizontally, then it is called wind. So actually কি হয় মানে এটা again this is a characteristic of air যিবিলাক আমাৰ warm air থাকে warm air mass যিবিলাক থাকে বা warm air থাকে সেইবিলাক কি হয় these are lighter so যেতিয়া light হয় তাৰ মানে it rises light air rises warm air is light and therefore it rises. And rise hoar loge loge it becomes adiabatically cooled. Adiabatically cooled mane ki jetia actual heri hua nai temperature mane heat transfer hua nai kyo hoise cool because of expansion uporle joa loge loge air to expand hoi jay no so tetia mane heat release hoy again mane herior concept ase dynamics or concept ase kotha to dhoibo parise ne kotha to warm air it rises because it is light and as it rises it cools down because of expansion so expansion or karone cool hoise temperature change to expansion or karone hoise not because mane kono eta body le heat transfer hoise whereas colder air to it is heavier and heavier hoa karone it sinks আর sinks হোৱাৰ কাৰণে কি হয় it ইয়াৰ temperature বাঢ়ে because of compression sinks compression so this is how your air circulation happens actually মানে যেটো তাৰ পিছফালে যেটো মানে the action of science that happens on warm air and cold air is this the warm air বিলাক সদায় ওপৰলে যাব cold air বিলাক সদায় তললে নামি আহিব আৰু warm air বিলাক ওপৰলে যোৱাৰ লগে লগে it becomes মানে lighter or cooler আৰু cooler air বিলাক তললে আহা লগে লগে it becomes মানে heater বা hotter because of compression এইগিটা কনসেপ্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমি যেতিয়া ফেডাৰেল সেল বা মানে ক্লাইমেট মডেল বিলাক শিকিম এইগিটা কনসেপ্ট এটো বুজি পাইছে না কথাটো ওয়ার্ম এয়ার কোল্ড এয়াৰৰ কথাটো আৰু এবাৰ কৈ দিব নি প্লিজ আৰু এবাৰ প্লিজ কৈ দিব এটা বডিৰ টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ যেতিয়া হয় যদি মানে একচুয়াল হিট ট্রান্সফার হোৱা নাই বাট মানে বডিটো মানে because it either expands মানে তাৰ particles বিলাকে যদি নিজৰ ইটো হিটৰ মাজত স্পেস বহাই দিছে then also it can close মানে cool down হা হিট ট্রান্সফার নহোৱা কেও আৰু হেতু ফেনোমেনা আমি এয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাম যে কি হয় এয়াৰ যেতিয়া যিবিলাক গৰম বতাহ থাকে গৰম এয়াৰ ইজ লাইটাৰ so lighter air will obviously rise মানে density to কম হয় warm air density is less so warm air will rise আৰু rise হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব it will expand হা expand হৈ যোৱাৰ লগে লগে it will cool down ঠাণ্ডা হ'ব ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে আকৌ এই প্ৰসেসটো ষ্টাৰ্ট হ'ব cool হৈ যাব তাৰ পিছত আকৌ it becomes heavier তাৰ পিছত আকৌ হি তলত আহি আকৌ compress হ'ব compress হোৱাৰ লগে লগে আকৌ গৰম হ'ব গৰম হৈ এটা সাইকেলত গুটে বস্তুটো এয়াৰটো চলি থাকে এটোকে এটমস্ফেৰিক সার্কুলেশনস বুলি কয় yes it's the same air which expands and again cools down মানে কি হয় জানে ইকুৱেটৰত আমাৰ যেতিয়া ইনকামিং সোলাৰ ৰেডিয়েশনটো পৰে হা ইনকামিং সোলাৰ ৰেডিয়েশনটো পৰে তেতিয়া কি হয় ইয়াত ওয়ার্ম হৈ যায় এখিনি এয়াৰ বিলাক ওয়ার্ম হৈছে হিট পৰাৰ লগে লগে হিট ওয়ার্ম হোৱাৰ লগে লগে হি ওপৰলে গুচি গল ওয়ার্ম এয়ার ইজ লাইটাৰ it is density is less it will rise হোৱাৰ লগে লগে it will expand হোৱাৰ লগে লগে it will cool হোৱাৰ লগে লগে it will become heavier তাৰ পিছত আকৌ গৈ পেলাই it will sink then sink হোৱাৰ লগে লগে আকৌ compress হোৱাৰ লগে লগে আকৌ heavy হ'ব এই সাইকেলটো চলি থাকিব মানে এই সাইকেলটো চলি থাকিব এটা এৰিয়া একটা জায়গাতে নহয় এটা জায়গাতে এনেকে হৈ নাথাকে এটা সেল এৰিয়া এটা হয় তো কাৰণে এটো সেল বুলিও কয় we will talk into those মানে যেটো হেডলি আৰু ফেৰেল বুলি দুজন জিওগ্ৰাফাৰ মানে সাইন্টিস্টে এটো হেৰি কৰিছিল এক্সপ্লোৰ কৰিছিল এটো আইডিয়া we will discuss that further এতিয়া মানে জাস্ট বেসিক সায়েন্সটো বুজি পাইছে ন মানে এডিয়াবেটিক কুলিং
বা ওয়ার্ম এয়ার কিয় ওপৰলৈ উঠে, কোল্ডার এয়ার কিয় তললৈ নামে, এইটো বস্তুটো বুজি পাইছে ন? ডেন্সিটিৰ কথাটো মেইনলি বিকজ অফ দ্য ডেন্সিটি ওয়ার্ম এয়ার ইজ লেস ডেন্স। মানে আমাৰ এটমস্ফিয়াৰত ডেন্সিটি কেনেকে ইম্পেক্ট কৰে, যিবিলাক হেভিয়াৰ বস্তুবিলাক তলত আছে, যিবিলাক লাইটাৰ বস্তু সেইবিলাক ওপৰত আছে। সেইটো কাৰণে আমি দেখা পাওঁ আমাৰ আৰ্থৰ ক্ৰাষ্টতো হেভি মেটেল বিলাক নাই, আমাৰ হেভি মেটেল বিলাক ক'ত আছে, একদম কোৰত আছে। বিকজ যিবিলাক ডেন্সাৰ বস্তু থাকিব সেইবিলাক তললৈ গুচি যাব ন। বুজি পাইছেনে কথাটো? Yes, sir. এইটো মানে সেইটো বস্তু বুজি পালে বস্তুটো ইউ কেন কানেক্ট ইট। লাইট ডেন্সিটি হয় কাৰণে লাইট হয়, তাৰপিছত সেইটো কাৰণে ওপৰলৈ গুচি যাব। লাইট হোৱা বস্তুটো ওপৰলৈ গুচি যাব ন। ইয়া স্যার আমার স্ক্রিন টু বেশি করলে আচ্ছা আচ্ছা আছে স্যার। Acha, next important concept is environmental lapse rate. Environmental lapse rate মানে এটো again very simple phenomena. এটো with respect to all the মানে atmospheric zones ওপৰতে হয় যে যেটো আমাৰ 1 কিলোমিটাৰ আমি ওপৰলৈ গলে যেটো temperature decline হয়, the decline in temperature per 1 kilometer ascent in atmosphere at a given time at a given place, in a given time at a given place, that is called environmental lapse rate. মানে আমি এটো পয়েন্টত আমি ইয়াত আছো, সাপোজ ইয়াতে আমি 1 কিলোমিটার যদি উপরে যাও, what is the rate of decline of temperature, that is called environmental lapse rate. কারণ আমি ট্রপোস্ফিয়ার জানো না, দিস ইজ এটি আমি ট্রপোস্ফিয়ারত আছো, ইয়াত ট্রপোস্ফিয়ার উপরে গলে ঠান্ডা হয়ে যাব না, ঠান্ডা হয়ে যাব। হয় স্যার, সেইকাৰণে স্যার ইভেন হিমালয়া যিবিলাকত ঠাণ্ডা আছে। হিমালয় বাদ দিয়ক, have you heard about Mount Etna? Mount Kenya বুলি কৈছে। Mount Kenya is a ক'ত? Mount Kenya ফুটটো হৈছে 0 ডিগ্ৰীত। হয় স্যার। Mount Kenya ফুটটো হৈছে 0 ডিগ্ৰীত, but its peak is snow. So ইকুৱেটৰতো দেখোন স্নো আহি গ'ল। এলে যদি সোধে আপোনালোকক ইকুৱেটৰত স্নোফল হয় নেকি, বা এনেকুৱা কোনোবা প্লেচ আছে নেকি ইকুৱেটৰত য'ত স্নোফল হয়? এনসাৰ ইজ yes, in the top of the mountains. In ইকুৱেটৰত যিবিলাক পাহাৰ আছে, Mount Etna is an example. আৰু এটো কিয় হয়? There is this thing called মানে altitude mimics latitude. Altitude mimics latitude. তাৰ মানে কি, আমি যিমান ওপৰলৈ গৈ থাকিম, it is as good as we are moving north pole or south pole. মানে হায়াৰ লেটিটিউডলৈ যোৱাটো আৰু এটো একে। and that is why আমাৰ হিল ষ্টেচনৰ কনসেপ্টটো হেতুৰ ওপৰতে হয় ন। হিল ষ্টেচনছ বিলাক ঠাণ্ডা কিয় হয়? শ্বিলঙক স্কটলেণ্ড বুলি কিয় কয়? Not because it is in latitudinally to আমাৰ একে বেছি দূৰ নহয় latitudinal extent to, but it is at higher level. So higher levelত যিমান যাম, it is like equivalent মানে latitude যোৱা নিচিনাই হৈ যায় মানে। গম পাইছেনে কথাটো? Am I making sense? This is the first time I'm teaching geography. Yes, sir. বুজিছো। বুজিছো স্যার। তাৰপিছত there is something called normal lapse rate. এটো standard rate এটা হয়। এটোতো ELR টো সব জায়গা লৈ লৈ বা সময় লৈ লৈ বেলেগ বেলেগ হ'ব। এটা ধৰক দিনৰ সময়ত আমাৰ হয়তো ELR টো কম থাকিব, ৰাতি হয়তো ELR টো বেছি হ'ব। পাৰ 1 কিলোমিটাৰ গলে বেছি ঠাণ্ডা লাগিব পাৰে ওপৰত গলে। So this again is an average concept which is usually taken as 6.4 degree centigrade per 1 kilometer. Per 1 kilometer. এলন মাস্কে যে বেলেগ গ্ৰহলৈ যোৱা কথা কৈ থাকে, আমাৰ ইয়াতে যদি কিছুমান পডছ বনাই দিয়ে ডাঙৰ ডাঙৰকে, গৰম দিন কেইটা থাকিবলৈ এচি নললেও হয় ন। 2 কিলোমিটাৰ মান গলে দেখোন য'ত 30 ডিগ্ৰী তাত 20 ডিগ্ৰী ফিল হ'ব। মজা লাগিব তেতিয়া। একদম স্যার, মাস্কে দেখোন আপোনাক স্যার কিডন্যাপ কৰি ল'ব স্যার। এইটো ইমান সস্তা সলিউশন স্যার। তাকে সস্তা সলিউশনে বিচাৰিব লাগে। ৰাইট স্যার।
Sir, civil servant after sir say 200 years সেইবিলাকে কৰিব sir. কাক Civil- পদ লাগে সেইবিলাকে sir কাক আমাৰ- পদ লাগে তেওঁলোকে ডিসাইড কৰিব sir. নহয় আমাৰ যেতিয়ালৈকে কান্ট্ৰি এখন ডেভেলপ নহয় তেতিয়ালৈকে চিভিল সাৰ্ভেন্ট দৰকাৰী হৈয়ে থাকিব। ডেভেলপ হৈ গ'লে চিভিল সাৰ্ভেন্টৰ কাম নাইতো। ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট আছো কাৰণে চিভিল সাৰ্ভেন্টৰ কাম আছে। তেতিয়া সব ক্যাপিটালিষ্ট হলে দিগদাৰ হ'ব sir. ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চবটো দেখোন সেইবিলাক আউটচোৰ্চে কৰিব। আমেৰিকাই দেখোন যুদ্ধ লাগিবলৈও দেখোন ফৰেন মাৰ্চেনাৰী হায়াৰ কৰিব। এতিয়া বিকজ এইবিলাক কাম প্ৰাইভেট চেক্টৰে নকৰে কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কৰি আছে। PDS-ত চাউল ডিষ্ট্ৰিবিউচন দিয়া এইবিলাক কোন প্ৰাইভেট চেক্টৰে কৰিব? ৱেলফেয়াৰ ঘৰ বনোৱা এইবিলাক দমকল কি জল জীৱন কৰা। So, এইটো দিছ ইজ হোৱাট মানে ষ্টেটটো থাকিব। কিন্তু ট্ৰানজিশনাল পিৰিয়ডটোত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে, মেইনলি এডুকেশ্যন। এডুকেশ্যনত যে উই হেভ টু ক্ৰিয়েট এ বিগ চেঞ্জ। এডুকেশ্যন ইজ দ্য মাদাৰ অফ ৰিফৰ্মছ। এডুকেশ্যন আৰু ইলেক্টৰেল ৰিফৰ্মছ এই দুটা কৰিলে কিবা ঠিক হ'ব। কেনেকে পঢ়িব লাগে আমাৰ মানুহে এইটোৱে নাজানে। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মেট্ৰিক পাছ কৰে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিগ্ৰী কলেজ পাছ কৰি যায় আৰু মানে একো বস্তুতে হেৰিটো নাথাকে, পঢ়ি মজাটো নাপায়। অ'কে, নৰ্মেল লেফ্ট ষ্টেট আমি গম পালো। তাৰপিছত আনাদাৰ ফেনমেনা ইজ কল্ড টেম্পাৰেচাৰ ইনভাৰ্জন। টেম্পাৰেচাৰ ইনভাৰ্জন মানে কি জানে? আমাৰ নৰ্মেল যিটো ট্ৰপোস্ফিয়াৰৰ যিটো কনচেপ্ট যে এজ উই গো আপ টেম্পাৰেচাৰ শুড কাম ডাউন, বাট যদি উল্টাটো হৈ যায় মানে ইট ইজ অপজিট অফ ELR. Okay, so beyond ট্ৰপোস্ফিয়াৰ আমি টেম্পাৰেচাৰ ইনভাৰ্জন দেখো। মানে তাৰপিছত আমি যদি ওপৰলৈ যাওঁ বিয়ণ্ড ট্ৰপোস্ফিয়াৰ তাতে গৰম হৈ যায়। এজ উই ৰাইজ আমিতো এইটো দেখা পালোৱে ন, ইয়াত ক'ত বনাইছিলো নহয় এইটো কথাটো যে স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰৰ হোৱাট ইজ দ্য মানে characteristic of stratosphere? As you move up, temperature will rise. Actually, এইটো মনত ৰাখিবৰ কাৰণে এটা চিম্পল উপায়, নৰ্মেলি ওপৰলৈ গ'লে ঠাণ্ডা হৈ যায়, কিন্তু য'ত কিবা এটা কাৰণ থাকে তাত গৰম হয়। কাৰণটো কি? স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰৰ কাৰণটো হৈছে ওজন আৰু আয়নোস্ফিয়াৰৰ কাৰণটো হৈছে আয়নছ। চ' মেছস্ফিয়াৰ আৰু ট্ৰপোস্ফিয়াৰত একো কাৰণ নাই, সেইটো কাৰণে ওপৰলৈ গ'লে ঠাণ্ডা। আৰু য'ত কাৰণ আছে মানে এটাটো ওজন আৰু এটা আয়নছ, চ' তাতে ওপৰলৈ গ'লে ইউ গেট ৰাইজ। মানে এইটো মনত ৰাখিবলৈ দেই, সেইটো কাৰণে ওজন থকাৰ কাৰণে গৰম হৈছে বুলি নহয় কথাটো। একচুৱেলি যিটো আমাৰ ট্ৰপোস্ফিয়াৰ আৰু স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰৰ মাজৰ যিটো মানে এটা এৰিয়া আছে, মানে ইট ইজ লাইক ভেৰি মানে ইট ইজ লাইক এ লিড, খপ এটা নিচিনা, এটা টেমা এটাৰ খপ এটাৰ নিচিনা। এইটোক কয় ট্ৰপোপজ বুলি কয়। এই ট্ৰপোপজৰ এইফালে মানে টেম্পাৰেচাৰ ইনভাৰ্জন হয়, আৰু এই ট্ৰপোপজ ইজ একচুৱেলি লাইক দ্য লিড। ইট ইজ দ্য লিড অফ দ্য এটমস্ফিয়াৰ। একচুৱেলি ইয়াৰ তলৰ খিনিকে আমি ৱেডাৰৰ স্ফিয়াৰ বুলিও কওঁ। কিয় কওঁ? এইবিলাক ক্ৰিয়েটেড নাম। গোটেই ৱেডাৰ ফেনমিনাটো ইয়াতে যি হয় এই ট্ৰপোস্ফিয়াৰ তলতে হয়। মনত ৰাখিব, আজিকালি এনেকুৱা কিছুমান গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং কাৰণে হৈছে, কাৰণ ষ্ট্ৰেটোস্ফেৰিক ক্লাউড চাউডছ কেতিয়াবা আপোনালোকে পাব পাৰে। ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰতো ক্লাউডছ আছে, সেইবিলাকেও ইম্পেক্ট কৰা হৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত। কিন্তু একচুৱেলি আমি যিটো ৱেডাৰ ফেনমেনা আমি ইয়াত দেখা পাওঁ, ৱেডাৰ ফেনমেনা মানে যিটো ট্ৰান্সফাৰ অফ হিট এণ্ড মইশ্চাৰ হয়, that is mainly happening because of events in this region. মানে 8 to 10 kilometer in polar region and 16 to 18 kilometer in equatorial region. এই এৰিয়াটোতে সব weather phenomena হৈ আছে. This is why life is existing in Earth, and this is why we have the biosphere. The weather বুলি ক'লে it is confined to the area of troposphere. Next concept is called isothermal zone. Isothermal zone মানে কি? Again, very simple concept as the name suggests. Iso মানে static.
মানে temperature remains almost constant. এটা আমাৰ মানে আমাৰ স্পেচতো বহুত এনেকুৱা আইসোথাৰ্মেল জোনছ আছে, কিন্তু নিয়েৰেষ্ট যিটো আছে এইটো মানে জাষ্ট বিয়ণ্ড ট্ৰপোপজ, মানে জাষ্ট এবভ ট্ৰপোপজ এটা এনেকুৱা এটা জোন আছে which has a constancy in temperature. মানে this is a prominent isothermal zone. আৰু এইটো জোন আমি কিয়, why is it very popular in today's civilization? In today's day and age, why is this zone of isothermal zone very popular? Because it is the zone where your aircrafts fly. Because there is constancy in temperature, আমাৰ ফ্লাইটবিলাক যায় ট্ৰপোপজৰ ওপৰত, মানে এই যিটো আইসোথাৰ্মেল জোন সি তাতে ফ্লাইটছবিলাক যায়। এইটো জেগাত মানে ৰিলেটিভলি ৱেডাৰ, সকলোৱে গোটেই ৱেডাৰ ফেনমেনাবিলাক তলত থাকে, চ' আমাৰ জেগা এটা ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যনে এফেক্ট নকৰে। টেক অফ আৰু লেণ্ডিং কৰি পেলাই যদি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰত একো ঝামেলা নাহে ওপৰ পাই গ'লে। So temperature is very constant. Then there is relatively less clouds, or you can say relative absence of clouds. And third to hoise there is absence of strong convectional current. Tate এনেই আমাৰ নৰ্মেলি কি হয়, যেতিয়া মই কৈছো ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজনত কি হয়, ৱাৰ্ম এয়াৰ ৰাইজেছ, চ' এইটোৱেটো প্লেইনছ লাইন বিলাককো এফেক্ট কৰিব ন, যদি এইখিনি যায় দেন এনেকুৱা ৰাইজিং এয়াৰ উইল এফেক্ট ইটছ ফ্লাইট। চ' সেইটোৰ ওপৰত যেতিয়া গুচি যায় কনভেকশ্যনেল এয়াৰটোতো ট্ৰপোপজৰ ওপৰলৈ নাযায়গে, সেইখিনিতে এনচাৰ্কুলেট হৈ যায় থাকে। চ' দেট ইজ ৱেৰ ইট প্ৰভাইডছ দ্য আইডিয়েল flying conditions. So isothermal zone is a zone of constancy in temperature with where there is, say, you can say, relative lack of weather phenomena like clouds or convectional currents, and so it provides the ideal flying conditions. Our prominent isothermal zone is the area just across tropopause. There is something very হয় নেকি স্যার, হাইট টু ভেরি হয় নেকি? height to vary because tropopause to vary কৰে ন, height to vary কৰিব। আমি কিয় এইটো ইয়াতে চালো ন, tropopause to এনেকুৱা ন, এনেকুৱা হয় ন, সো ইয়াতে এটা height to vary কৰিব based on it। ইয়াতে এফালে অলপমান তলত হ'ব পোলাৰ ফালে। তাৰপিছত there is a zone of convergence and zone of divergence. Zone of convergence to কৈছে কি যে য'ত there is a net inflow of air, আৰু zone of divergence means net outflow of air. Net outflow of air কিয় relevant হয়, যেতিয়া আমি সাইক্লোন পঢ়ো বা এন্টি সাইক্লোন পঢ়ো। সাইক্লোনটো কি হয়, ইট ইজ বেসিক্যালি, সাইক্লোনটো এটা উইণ্ড সিস্টেম হয়, উইণ্ড সিস্টেম হয়। বেসিক্যালি কেনেকুৱা হয়, দেয়াৰ ইজ এ মানে ইয়াতে লো প্ৰেছাৰ, ইয়াতে হাই প্ৰেছাৰ। So cyclone এনেকুৱা এটা system, wind system হয় য'ত there is a net inflow at the bottom and a outflow at the top. So low pressure at the center, high pressure at the top. আৰু anticyclone কি হয়, উল্টা হয়। ইয়াত যেতিয়া হাই প্ৰেছাৰ হয় ওপৰত লো প্ৰেছাৰ হয়। So anticycloneত devastation হয় নে নহয়?
সাইক্লোনটো ডেভাস্টেশন হয় আৰু সাইক্লোন সিস্টেমটো বেছি দিন নেটিকে ল্যান্ড মাটি পাই যোৱাৰ লগে লগে এইটো পানী মানে হেৰিয়ত হয় মইশ্চাৰ লাগে কাৰণে এইটো সাগৰৰ ওপৰতে হয় সৃষ্টি কিন্তু ওয়ান্স ইট হিটস দ্য ল্যান্ডফল যেতিয়া হয় বুলি কয় তাৰপিছত ইয়াৰ মানে পাৱাৰ সোর্সটো নাইকিয়া হৈ যায় পাৱাৰ সোর্স ইজ দ্য মইশ্চাৰ ফ্ৰম সি তাৰপিছত হি সাৰ্ভাইভ নকৰে কিন্তু এন্টি সাইক্লোন সাৰ্ভাইভস ফৰ লং এন্ড ইট ব্ৰিংস প্লেজেন্ট ৱেদাৰ কণ্ডিশনছ এন্টি সাইক্লোন আমি ইউৰোপ চিৰপ বা মিডল লেটিটিউডছ বিলাকত দেখা পাওঁ হাই প্ৰেচাৰটো তলত থাকে ওপৰত লো প্ৰেচাৰ থাকে একচুয়ালি প্লেজেন্ট ৱেদাৰ কণ্ডিশনে ক্ৰিয়েট কৰে এন্টি সাইক্লোন ইজ নট এট অল হাৰ্মফুল it can survive for weeks আমাৰ মানে near the earth's surface আমি যেটো টপোস্ফিয়াৰ জাস্ট ইমাজিন না ইয়াত অকমান ভিজুৱেলাইজেচন প্ৰয়োজন জিওগ্ৰাফি পঢ়োতে your globe is this so এফালে ইকুৱেটৰৰ ওচৰত এখিনি 16 কিলোমিটাৰ মান লৈকে আছে আৰু পোলত এখিনি সো এখিনি লৈকে আমি জেনাৰেল যেটো মুভমেন্ট অফ উইন্ড ইজ ফ্ৰম যেটো প্ৰেসাৰ গ্ৰেডিয়েন্ট ফোর্স বুলি কয় যে হাই প্ৰেসাৰৰ পৰা লো প্ৰেসাৰলৈ that is the attempt of wind to equalize the pressure so that is how your wind flows আৰু আপাৰ এটমস্ফিয়াৰ বুলি কেতিয়াবা আমি টাৰ্ম এটা পাওঁ আপাৰ এটমস্ফিয়াৰ মানে কি যে হায়াৰ যিখিনি জোন মানে ট্ৰপোপজৰ ওচৰৰ যিখিনি এৰিয়া সেইখিনি আপাৰ এটমস্ফিয়াৰ বুলি কয় এইবিলাক মানে যিবিলাক আমাৰ সাইক্লোন হওক বা উইন্ড সিস্টেম হওক এইবিলাক আমাৰ মানে লোৱাৰ এটমস্ফিয়াৰৰ ফেনোমেনা হয় এখন হয় যে একদম ওপৰত হয় গিয়ে আমাৰ লোৱাৰ এটমস্ফিয়াৰৰ ফেনোমেনা বিলাকে বহুত বস্তু হেৰি হয় আর্থ সারফেসত কিবা এটা ফেনোমেনা হ'ব ওপৰত কিবা আপাৰ এটমস্ফিয়াৰত হ'ব এটা মানে এটা কাইন্ড অফ সিস্টেম এটা হিচাপে কাম কৰে সাইক্লোনটো কাইন্ড অফ এনেকুৱা টাইপ এটা উইন্ড সিস্টেম এর মুভ কৰি থাকে গম পাইছে না ইট ইজ মানে এয়ার উইন্ড কিছু মানে এফালৰ পৰা এনেকে কনভার্স হল এফালৰ পৰা ওলাই গল এনেকৈ সো এটো মুভ হ'ব যেতিয়া মাটিত পৰিবগে দেন ইট গেটস স্ন্যাপড that is the basic idea of cyclone আমি কেনেকে ফর্ম হয় কি কন্ডিশনত সাইক্লোন হয় what is the optimum temperature required হেখিনি আমি স্টাডি কৰিম বেলেগকে কিন্তু just to get a basic idea of cyclone because যেটো again air flow লগতে ৰিলেটেড to বস্তু কনভার্জেন্স ডাইভারজেন্স এটো কাৰণে এটা কৈ থলো কথাটো আমাৰ when we move near the earth's surface there are three forces that acts on any moving air moving air মানে it can be your wind as well as your current তিনটা type of force act করে প্রথম force to already we have discussed that something called pressure gradient force মানে কি gradient শব্দটো অৰ্থটো কি when there is a slope gradient মানে slope no difference থাকে high পৰা low so basically it is মানে when say this is an isobar এইবিলাক isobar হয় এটো suppose isobar so pressure gradient force to pgf to এনেকে হ'ব মানে এটো হাই প্ৰেসাৰ এটো তাতকে অকমান তাতকে অলপমান hp1 hp2 এনেকে hp3 এটো বেলেগ suppose pressure area আছে so ইয়াত এনেকে আহিব pressure gradient force so the force will মানে tendency of air will be to go from a to b একদম পুরা at right angle to the pressure gradient টেকনিক্যাল যদি রাইট অ্যাঙ্গেল কথাটো বুজি পোৱা নাই জাস্ট এটো কথাই বুজি লওক যে আমাৰ মাটিৰ ওচৰত যিমান বতাহ চতা থাকে সেইবিলাকৰ মুভমেন্টৰ মেইন ড্ৰাইভিং ফোর্সটো হৈছে প্ৰেসাৰ ডিফাৰেন্স এটা জায়গাত যিমান প্ৰেসাৰ আছে আৰু তাৰ প্ৰপৰচনেটলি ওচৰৰ জায়গা এটাত যিমান প্ৰেসাৰ আছে সেই যিটো ডিফাৰেন্সটো হয় হেতুৱে এয়াৰটো মুভ কৰায় সো প্ৰথম প্ৰিন্সিপলটো কি যে হাই প্ৰেসাৰ এৰিয়া পা লো প্ৰেসাৰ লৈ যাব মুভমেন্ট আমাৰ যে মনসুন হয় মনসুনটো কি বেসিক্যালি এটোৱে হয় আমাৰ ইয়াত যেতে বহুত বেছি গৰম পৰিলে কি হয় what happens when sun is on top of say India বা মানে subcontinental area যেটা sun to আহে তাই ইয়াত মানে low pressure create হৈ যায় the air becomes lighter so low pressure area create হৈ যায় so low pressure area create হোৱাৰ লগে লগে সাগৰৰ পৰা
it creates a funnel or it creates a gradient for wind from oceans to come to India. আৰু সেই উইণ্ডতেটো মইশ্চাৰ লৈ আহে ন বৰষুণ স্প্ৰেড কৰিবলৈ so pressure gradient force is a very prominent force, the main force that drives the wind systems worldwide. So মানে ইয়াত ইমান বেছি weather science তো বহুত complex হয় এটু কাৰণে complex হয় because there are multiple variables কোনটো ভেৰিয়েবলে কোট এক্ট কৰি আছে আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰে আমি যেতিয়া লাইক going further কিছুমান বস্তু আমি এল নিনো লানিনা এইবিলাক যেতিয়া পঢ়িম যে ওকে ইয়াত একিনটাটো এই প্ৰেছাৰৰ কথাটোৱে থাকিব প্ৰেছাৰটো ইফাল খেলিমেলি হৈ গলে উইণ্ড সিস্টেমৰ ফ্লোটোৱে বেলেগ হৈ যাব তাহলে যদি কিবা কাৰণে বোলে ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত জেগা হৈ গল যত বোলে আৰু ইণ্ডিয়াতকেও লো প্ৰেছাৰ হৈ যায় তেতিয়াহলে গোটেই উইণ্ড খিনি ইফালে গুচি যাব ন ইণ্ডিয়াৰ ফালে নাহিব তো মনসুনে নাহি যাব পাৰে Second important force is called that impacts the movement of air is Coriolis force. Coriolis force is actually mane bahute koi it is mane not a real force but any spinning object jetia যেটাকে earth khon পৃথিৱীখন তো পুৰা spin কৰে ন বহুত স্পিডত spin কৰে so because of earth's rotation কি হয় there is an apparent deflection of moving objects on the surface of the earth. So আমি যদি say this is earth আমি এটুৰ পৰা এখিনিলে যাব লাগে because earth এনেকে westৰ পৰা eastলে মুভ কৰি আছে so আমি এনেকে যাওঁতে এখিনিত নেযাও আমি অকনমান এফালে গুচি যাও because of spin গম পাইছেনে আৰু তেনেকে সাউথলে যেতিয়া যাও আমি অকনমান এই লেফটত গুচি যাও ইয়াৰ পৰা অকনমান এটো সাইডে গুচি যাও because of the spin so এই এটুকে কয় এই যেটো ফোর্সটোৰ কাৰণে আমি অকমান নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার রাইটত গুচি গৈছো লেফট সাউদার্ন হেমিস্ফিয়ার লেফটত গুচি গৈছো that is called Coriolis force ঠিক আছে আৰু জিমান আমি ইকুৱেটৰৰ ফালে কি পোলৰ ফালে যাম because এফালে স্পিডটো ৰিলেটিভলি কম হয় আৰ্থৰ ইকুৱেটৰৰ স্পিডটো বহুত বেছি থাকে ইয়াত অকনমান কম্পাৰেটিভলি কম হয় ইকুৱেটৰত আমি এই Coriolis ফোর্সৰ এফেক্টটো কম দেখা পাওঁ ইনফ্যাক্ট এটা 0 ডিগ্ৰী ইকুৱেটৰত এটো বছৰ একো মানে it is Coriolis force is 0 এটো কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহে ইকুৱেটৰত Coriolis force is 0 around equator it is quite low but when we move towards poles the Coriolis force increases মানে further আমি এফালে মুভ কৰিলো ইয়াত এফালে গলে ডিফ্লেকশন এফালে যাব বহুত বেছি So the effect of Coriolis force is that any moving object on the surface of the earth gets deflected because of the apparent মানে যেটো হেৰি হয় apparent change in position because of the মানে spinning of the earth বুজি পাইছে না Coriolis force to কি হয় কিহৰ কাৰণে হয় earth's rotationৰ কাৰণে হয় and the third force that acts on any moving air is called the force of friction. So যেটো আমাৰ frictional drag এটা থাকে নহয় আৰ্থৰ so এটোৱে স্লো ডাউন কৰে এয়াৰটো আলটিমেটলি আৰ্থৰ সাৰফেস দিয়ে যাব ন আৰ্থৰ সাৰফেসত টাচ কৰিব এটোৱে এটা ড্ৰেগ কৰিব so এটোৱে ইম্প্যাক্ট এটা কৰিব ন so these are the three main forces that impacts moving air ঠিক আছে the force of friction Coriolis force and pressure gradient force তামানে কি যে the movement of air is not random but there is a particular pattern to its movement so the pattern is mainly dictated by the difference in pressure but the rotation of earth also plays a role especially as we move beyond equator so that is how wind systems are created প্ৰথমতে এই ফেনোমেনা খিনি অবজার্ভ কৰি আমি এতিয়ালৈকে যেখিনি শিকিলো এখিনি অবজার্ভ কৰি হেডলি বুলি এজন সায়েন্টিস্টে সিম্পল মডেল এটা বনাইছিল আৰ্থৰ হেডলি সেল বুলি কয় এটো কি কৰিছিল তেওঁ কৈছিল যে this is the zone where maximum heat comes so this will be a zone of convergence ইয়াতে sorry হেৰি আহিব ডাইভার্জ ইয়াত মানে গৰম হিট আহিব ন ইয়াত পুৰা হিট হ'ব এটো লাইট হৈ যাব so লাইট হৈ যোৱাৰ লগে লগে পাতল হৈ যোৱাৰ লগে লগে air will move out it will be a zone of divergence low pressure তাৰ পিছত এফালে গৈ ইয়াত গুটেখিনি আকৌ assimilate হ'ব ইয়াত গৈ পেলাই ঠাণ্ডা হ'ব কম্প্ৰেস হ'ব
তাৰপিছত ইয়াত sync কৰিব so it will be a zone of convergence this will be a zone of divergence এনেকুৱা এটা cell এটা create হ'ব so এই cell বিলাক create হৈছে কাৰণে বা এনেকুৱা এটা মানে গোটেই পৃথিৱীখনক যদি তেওঁ দুটা ভাগত ভগাইছে এই দুটাকে হেডলি cell বুলিয়ে কৈছিল এইফালে মানে ইয়াতে warm air rises এনেকে যাব তাৰপিছত ইয়াতে cooler air ইয়াতে high pressure থাকিব ইয়াতে low pressure থাকিব আৰু এনেকে এটা cell create হ'ব ইয়াতে because of this movement we see the change in temperature যেটো আমি originally আলোচনা কৰিছিলো যে যেটো heat imbalance to কেনেকে transfer হয় this is because of the মানে pressure gradient force create কৰি পেলাই wind যেটো আমি oceanলৈ যোৱাই নাই wind system weather system atmospheric circulation through the এটোৰ কাৰণে we see the transfer of heat and moisture ঠিক আছে but this model was later found to be too simplistic earthৰ rotation বা earthৰ যে এতিয়া northern hemisphere তো বহুত মাটিও আছে বহুত পানীও আছে similarly মানে southern hemisphere is relatively you can say more water dominant so এটোৰ এটা ডিফাৰেন্স ইম্প্যাক্ট হ'ব লাগে হেবিলাক একাউন্ট কৰা নাই এটো মানে জাস্ট এটা মানে মডেল মানে পুৰা পারফেক্টলি মানে এটা বল এটাৰ লগত খেলা নিচিনা মানে কোনো মানে ভেৰিয়েবিলিটি বিলাকৰ কথা কোৱা নাই সো পিছত যেটো আমাৰ কাৰণে পৰীক্ষাত বেছি দৰকাৰী দা মডেল গিভেন বাই উইলিয়াম ফেৰেল that is more relevant the three cell model to actually মই ডাউনলোড কৰি দিছিলো এটো three cell modelৰ পৰা আমাৰ surface wind আমি কম পাম অকমান এই গ্ৰাফটো ডায়াগ্ৰামটো চাওকচোন মই I'm just coming in 1 minute Okay, so A2 আপোনালোকে যেটো দেখা পাই আছে this is the three cell model of William Farrell. Okay, so basically he is considering that হেৰি sun ইয়াতে মানে সূৰ্যটো একদম ইকুৱেটৰৰ ওপৰত আছে যেটো ITCZ বুলি দিয়া আছে ITCZ কি হয় মই পিছত কৈ আছো আৰু এটো মানে this is a rotating earth so Coriolis forceৰ impactটো আছে ঠিক আছে so হেতু ক্ষেত্ৰত যেতিয়া when he explores the model of earth he finds that it can be divided into three cells in each hemispheres so চাওক ইয়াতে কি হৈছে সূৰ্যটো ইয়াত পৰিছে এখিনিত পৰিছে ৰব sun is falling on here so it leads to upliftment of air এটো চালে গম পাব সূৰ্যটো ইকুৱেটৰত পৰিছে it leads to upliftment of air ইয়াতে এনেকে কৈ এফালে গৈ পেলাই আকৌ যেটো আমাৰ 30 ডিগ্ৰী নৰ্থ মানে around subtropical region তাতে air cools and it falls তাৰ পিছত আকৌ এফালে চাওক ইয়াত polar regionত আকৌ এনেকে ৰাইজ হৈছে polar sorry এই 60 degree northত আকৌ ইয়াত ৰাইজ হৈছে because again it is a subtropical high point তাৰ পিছত আকৌ A2 high pressure point sorry A2 low pressure sorry A2 low pressure A2 high pressure A2 low pressure A2 high pressure যত মানে তলৰ পইণ্টটো দেই ওপৰৰ পইণ্টটো কথা কোৱা নাই এই তলৰ পইণ্টটো লো প্ৰেছাৰ এটো তেনেকে এই তলৰ পইণ্টটো লো প্ৰেছাৰ এটো লো প্ৰেছাৰ সৰি হাই প্ৰেছাৰ এটো লো প্ৰেছাৰ
প্ৰথম এটোৰ পৰা বুজক ইয়াত সূৰ্যটো ডাইৰেক্টলি ইকুৱেটৰত পৰিছে পৰাৰ কাৰণে কি হৈছে দ্য ৱাৰ্ম এয়াৰ ৰাইজেছ যেটো আমি কৈছিলো ৱাৰ্ম এয়াৰ ৰাইজেছ ওপৰলে হয় যায় কিয় হিট পৰিলে ৱাৰ্ম এয়াৰ বিকামছ লেছ ডেন্স ইট বিকামছ লাইটাৰ আৰু লাইটাৰ হোৱা মানে ডেন্সিটি কম তাৰ মানে ইট উইল ৰাইজ ইট উইল গেট কুলড এডাইবেটিকেলি মানে বিকজ অফ এক্সপানশন তাৰ পিছত ইট উইল মুভ দিস সাইড এন্ড ইট উইল মুভ এফালে গৈ পেলাই ইট উইল ফল ইন দ্য দিস ৰিজন তাৰ পিছত এফালে পৰিব সিমিলাৰলি ইয়াত লো প্ৰেসাৰ ক্ৰিয়েট হ'ব এনেকে আকৌ ইয়াত এফালে ওপৰলে যাব ওপৰলে গৈ পেলাই ইয়াত পৰিব তাৰ পিছত এটো বিকজ দিস টু এৰিয়াজ আৰ মুভিং সো এটোৱে এই এটা ইয়াত মানে এটো লো প্ৰেসাৰ হল এটো লো প্ৰেসাৰ হল তাৰ পিছত এনেকে অটোমেটিক্যালি ফেৰেল সেলটো হিটে প্ৰডিউস কৰা নহয় এই বাকি হেডলি সেল আৰু পোলাৰ সেলটো আছে কাৰণে ক্ৰিয়েট হৈছে ঠিক আছে সো দিস ইজ হাউ ইয়োৰ মানে ওয়েদাৰ ইজ যেটো আমাৰ এটমস্ফেৰিক ৰিজন হেতু ডিভাইড কৰিছে সারফেস রিজন তোমার দেখিব এটো আপার এটমস্ফিয়ার কথা কোৱা নাই সারফেস রিজনটো পোলার সেল ফেরেল সেল আৰু হেডলি সেলত ভগাইছে পোলার সেল মানে এটো সব পোলার সেল হেডলি ফেরেল সেল আৰু হেডলি সেল সো কিহৰ কাৰণে হোৱাট ইজ দা ইউ ক্যান সে যে পাৱাৰিং সোর্স কি ড্ৰাইভিং সোর্স কি দ্যাটস ইনকামিং সোলার ৰেডিয়েশনে কিটুক ড্ৰাইভ কৰিছে বেসিক্যালি আমাৰ যেটো হেডলি আৰু পোলার সেল আছে which is মানে directly because of surface heating হেতু কাৰণে ওপৰলে উঠি পেলাই it is creating a phenomena আৰু কিন্তু যেটো আমাৰ ফেৰেল সেল আছে এটো ফেৰেল সেল টু it is not because of surface heating but because of the action of other two এটোৱে ইয়াক ইনডিউস কৰিছে সো এনেকে আমি এটা মানে কাইন্ড অফ মানে সেলুলাৰ মডেল অফ আৰ্থ বেছি প্ৰপাৰ হয় যেটো বিকজ আৰ্থৰ সারফেস টু ইকুৱেল নহয় আমি আৰ্থৰ সারফেসত আমি কোবাত মাটি পাও কোবাত পানী পাও সো আমি একদম বেল্ট টাইপ এটা জায়গাত ফিক্স কৰি লব নোৱাৰো আমি এটা মানে এটা ফ্লুইড আইডিয়া এটা লব লাগিব যে ওকে এটো এৰিয়াত লো প্ৰেসাৰ আছে এটো এৰিয়াত হাই প্ৰেসাৰ আছে সো দিস ইজ দা ওয়েদাৰ ফেনোমেনা দ্যাট উইল বি ক্ৰিয়েটেড ঠিক আছে সো এই বস্তুটো having understood this fact যে আমাৰ সূৰ্যৰ পৰা পোহৰ পৰি হিট পৰি পেলাই আমাৰ আৰ্থৰ সারফেসৰ ওচৰত আমি তিনটা সেল ক্ৰিয়েট কৰিছে এটো এগেইন মডেল এটা হয় একচুয়ালি আমি এটো হেতু দেখা না পাও কিন্তু এটা জোন অফ মানে ডিফারেন্সিয়াল ওয়েদাৰ দেখা পাও হা এটা জায়গাত লো প্ৰেসাৰ এটা জায়গাত হাই প্ৰেসাৰ হেতুৱে মানে তিনটা জোন নর্দার্ন হেমিস্ফিয়াৰটো ক্ৰিয়েট কৰে সাউদার্ন হেমিস্ফিয়াৰটো তিনটা জোন ক্ৰিয়েট কৰে এটোৱে আলটিমেটলি আমাৰ গোটেই ওয়েদাৰ ফেনোমেনা এক্ৰস দ্য ওয়ার্ল্ড ইম্প্যাক্ট কৰে কেনেকে কৰে ইট ইজ বিকজ অফ শিফটিং অফ দিস প্ৰেসাৰ সেলস এই সেল কিটা যেতিয়া শিফট কৰে জায়গায় জায়গায় এই সেল কিটা সদায় ইউনিফর্ম ইয়াত নাথাকে কিয় নাথাকে কিয় শিফট কৰে আপুনি মানে জাস্ট ভাবিব পাৰিছে না এই বস্তুটো শিফটিং টু যে কিয় হয় মানে can you guess why the shifting of these cells মানে এটো মুভ কৰিব ওপৰলে বা তললে মুভ কৰিব কিয় কৰিব স্যার রোটেশনের কারণে তো মুভ কৰিবই স্যার ৰোটেশনৰ কাৰণে মুভ নকৰে বিকজ আমি যে কৈছিলো ইনসুলেশনৰ এংগলটো চেঞ্জ হৈ থাকে ন yes মানে এতিয়া আমাৰ জুন পাওঁতে সামাৰ সলিস্টিস পাওঁতে সূৰ্যটো এখিনিত পাবগে এই যেটো আইটিসিজেড বুলি কৈছে আইটিসিজেড মানে কি হয় ইন্টাৰ ট্ৰপিক্যাল কনভাৰ্জেন্স জোন মানে যত সানটো ওভাৰহেড থাকে হা যেটো পইণ্টত সান ওভাৰহেড থাকে সেইটো পইণ্টৰ একদম আৰ্থৰ ডাইৰেক্টলি আইটিসিজেড ক্ৰিয়েট হয় সো এক্স্যাক্টলি ইয়াত যেতিয়া সানটো পায় একদম এখিনিত আইটিসিজেড নহয় অকমান তললে হয় বাট আইটিসিজেড ইজ সামথিং দ্যাট মুভস ওপৰ তল মুভ কৰে একচুয়ালি আমাৰ তিনটা ইকুৱেটৰ আছে বুলি কয় we have three equators of Earth. One is your geographical equator যেটো আমাৰ ম্যাপত আমি পাও বা গ্লোবত পাও এটা হৈছে থার্মাল ইকুৱেটৰ এটো আইটিসিজেড টু থার্মাল ইকুৱেটৰ বুলি কয় কিয় বিকজ তাতে আমাৰ এই যেটো উইন্ড সিস্টেম আমি যে কলো ইয়াত যে এটো ওপৰলৈ যায় এই যেটো আহে ইয়াত পৰা আহা যেটো উইন্ড হয় এই উইন্ডটোৰ এটা নাম দিছে দেখিছে না নাই এটো ট্ৰেড উইন্ড বুলি কয় ট্ৰেড উইন্ড কিয় কৈছে দিস ইজ আগতে ট্ৰেড মানে কি বেপাৰ বাণিজ্য কৰিবলৈ এই উইন্ডটোৰ সহায়তে আগতে মেচিন পাৱাৰ নাও নাছিল সো এই উইন্ডটোৰ সহায়তে দা শিপস ইউজ টু সেল মানে আগতে কোস্টাল শিপিং হৈছিল সো এনেকে সাইডে আহিছিল সো এই জোনটো কি হয় যেতিয়া সূৰ্যটো এখিনিৰ পৰা এফালে যাব এই জোনটো ওপৰলে শিফট হ'ব আৰু যেতিয়া সূৰ্যটো এখিনিৰ পৰা এফালে আহিব বা সাউথলৈ আহিব এটো জোনো অলপ তললৈ আহিব ইয়াৰ লগতে গোটেই সেল কিটাওটো ওপৰতল হয়
তাৰ মানে কি যে আমাৰ বছৰত যেতিয়া আমাৰ সিজন চেঞ্জ হয় আমাৰ যে ওয়েদাৰ মানে এতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহিল শেষ হ'ল গৰম দিন লাহে লাহে আহিছে তাৰ মানে আমাৰ এই গোটেই সেলখিনি ওপৰ তল মুভ হৈ থাকে the whole cell moves up and down হা এটো ইয়াত আছে ন এই গৰম দিন পালেগে গোটেইখিনি অলপ ওপৰলৈ গুচি যাব এটো তলত হৈ যাব ওপৰত যোৱা তলত যোৱা ডিফাৰেন্সটো কি যে গোটেই যিখিনি এয়াৰৰ একশনটো তাৰ কাষৰ মাটিখিনিটো চেঞ্জ নহয় মাটিখিনিটো ইণ্ডিয়াতে থাকিব সো এই যিবিলাক জেগাত পৰিব সেই জেগাটোৰ ইম্পেক্টটো বেলেগ বেলেগ হ'ব অকমান বুজি পাইছে নে কথাটো বুজি পোৱা নাই ন কোনটো বুজি পোৱা নাই কিহৰ দিগদাৰ লাগিছে কওকচোন let us discuss what you are finding Shifting to October, sir, please. হা Shifting to, sir. Shifting to the হৈ আছে মানে because আমি সূৰ্যটো কি হয় বছৰত every year when season change to কিয় আহে because আমি অলৰেডি কৈছো যে ট্ৰপিকেল ৰিজনত ট্ৰপিকেল এইটো কি সিগনিফিকেন্সটো কি যে সূৰ্যটো গৰম দিন পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰৰ 23.5 ডিগ্ৰী লৈকে পাইগে আৰু এফালে ঠাণ্ডা দিন পোৱাৰ লগে লগে 23.5 ডিগ্ৰী সাউথত পাইগে সূৰ্যটো সো এই যে সূৰ্যটো মুভ হ'ল সূৰ্যটো মুভ হোৱা মানে কি হিটৰ এংগলটো মুভ চেঞ্জ হ'ব হয় নাই ইয়াত আমাৰ ইকুৱেটৰত আমাৰ এটো থাৰ্মেল ইকুৱেটৰটো আছে কিয় সূৰ্যটো এখিনিত আছে ডাইৰেক্ট ওপৰত কাইলে সূৰ্যটো যদি অকমান ওপৰলৈ যাব তেতিয়া এটো মুভ হ'ব ন এটো শিফট হ'ব সূৰ্যটো এফালে গলে এফালে শিফট হ'ব সাউথৰ ফালে আহিলে সূৰ্যটো এই জোনটো চেঞ্জ হ'ব এই জোনটো চেঞ্জ হোৱা মানে আমাৰ গোটেই সেলখিনিও চেঞ্জ হৈ যাব যিখিনি অলৰেডি আমি ষ্টাডি কৰিছো ন এই সেল এই ফেৰেল সেল হেডলি সেল এখিনি গোটেইখিনি বস্তুটো ওপৰতল হৈ যাব সো shifting of pressure cell is a very you can say it is an apparent shift but it is a major geographical factor that changes seasons that changes weathers across the world shifting of pressure belts বা pressure cells বুলি কয় pressure belts বুলি কয় গম পাইছে না এটো পৃথিৱীখন এটো সূৰ্যটো এখিনিত আছে বিকজ ইয়াত ডাইৰেক্ট হিট পৰি আছে এখানে এখিনিত সেলটো ক্ৰিয়েট হৈছে সূৰ্যটো যদি এখিনিত গুচি যায় তেতিয়াহ'লে সেলখিনিও অকণ ওপৰলৈ গুচি যাব ন হয় sir please so মানে সূৰ্যৰ মুভমেন্টটো নট ৰিয়েল অবভিয়াছলি ইট ইজ এন এপাৰেন্ট মুভমেন্ট যেটো কাৰণে আমি প্ৰেসাৰ বেলছ বিলাক শিফট কৰা দেখা পাওঁ সো যেতিয়া জুন মাহত ডাইৰেক্ট ওভাৰহেড থাকে টপিক অফ ক্যান্সাৰৰ ওচৰত তেতিয়া এই যেটো আইটিসিজেড দ্যাট শিফটস আইটিসিজেড যেটো আমি থাৰ্মেল ইকুৱেটৰ বুলি কম আইটিসিজেড দ্যাট শিফটস 0 ডিগ্ৰী টু 5 ডিগ্ৰী টু 10 ডিগ্ৰী 5 ডিগ্ৰী টু 10 ডিগ্ৰী মানে আমাৰ থাৰ্মেল ইকুৱেটৰটো আমাৰ ইণ্ডিয়া পাই যায় কেটা মানে এনেইটো আসল ইকুৱেটৰটো আমি যেটো জিওগ্ৰাফিক্যাল ইকুৱেটৰটো আমাৰ ইন্দোনেছিয়া হেনেকে কিনতে থাকে কিন্তু গৰম দিন যেতিয়া বলে জুনৰ 23 তাৰিখ পাবগে তেতিয়া মানে থাৰ্মেল ইকুৱেটৰটো যেটো আইটিসিজেডটো আমাৰ মানে একদম ইট কামস ক্লোজ টু ইণ্ডিয়া আমাৰটো 8 ডিগ্ৰী 4 হে আছে সো अराउंड এখিনি মান পাই যায় because there is a change in the sun space some winter to 5 to 10 degree shift হয় আমাৰ যিখিনি আমাৰ লোৱাৰ ল্যাটিটিউডস বিলাক এবিলাকত মানে প্ৰেসাৰ এই যিখিনি হেৰি শিফটিং টু মেজৰ ইম্প্যাক্টটো লোৱাৰ ল্যাটিটিউডছত হয় ইকুৱেটৰ বা আমাৰ ট্ৰপিকছত ইম্প্যাক্টটো বেছি হয় মানে হেৰিটো চেঞ্জটো কিন্তু এফেক্টটো কিন্তু ম্যাক্সিমাম হয় হেৰিয়ত মিড ল্যাটিটিউডত থাৰ্মেল মানে যেটো আমাৰ টেম্পাৰেট জোনটো এটো মানে আমি যেতিয়া এইবিলাক পঢ়িম মই কৈ আছো আগতে এই ট্ৰেড উইন্ড কি হয় শিকিলো তাৰপিছত মই কৈ আছো আমাৰ মেডিটেৰেনিয়ান ক্লাইমেটটো পঢ়োতে আমি এইটো বস্তু বুজি পাম মেডিটেৰেনিয়ান ক্লাইমেটটো পঢ়িম then we will understand everything আৰু মানে এটা কথা মনত ৰাখিব নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ ইজ
more complex because of the mix of land and water, whereas southern hemisphere is more simpler. So southern hemisphere movement to কম হয় যেতিয়া আমাৰ winter হয় southৰ ফালে ইমান change নহয় মানে southern hemisphere ফালে in northern hemisphere the change is more because আমাৰ ইয়াত মানে it is more complicated না in northern hemisphere. So ITCZ to যেটো হয় ন এটো during the times of মানে say July পোৱালে around 20 degree north মান পাইছে কি ITCZ to ITCZ কি হয় এটো মানে কৈ আছো মই ট্ৰেড উইন্ডছ আগতে পঢ়িব লাগিব তাৰ আগতে let us study two important latitudes, doldrums and horse latitudes. যেটো ITCZ area in C at C এটুক doldrums বুলি কয় এনে doldrums এটা তো ইংলিশ মানে হেৰিও আছে ন এটা ভোকাবুলাৰিও হয় ন এটা টাৰ্মো হয় doldrumsত থাকা মানে কি একদম মানে একো কৰিবলৈ নাই বোৰ হৈ গৈছো এনেকুৱা টাইপ সো doldrumsটো এনেকুৱা বাট because zot ITCZ area to কি হ'ব হাই প্ৰেসাৰ হ'ব না লো প্ৰেসাৰ হ'ব So low pressure. low pressure area হ'ব low pressure area মানে air will rise so একদম মানে জায়গাটো হেইটো কম হ'ব মানে it will be light very calm মানে হেইটো মানে atmosphere will be very light so ta mane tate mane maximum humidity will be high aru rainfall will be obviously high so hetu karone mane agote jetia ships bilak sailors or kotha aru jetia pirates or zamanar kotha aru te mane hetu area mane doldrums bile hetu karone koise je mane ekdom mane we are at doldrums aru ekdom mane tat ekdom সাংঘাতিক বতাহ ধুমুহা এবিলাক আহি যাব পাৰে আৰু যেটো হৰ্স লেটিটিউড বুলি কয় horse latitude to ki hoy jane horse latitude is this is close to around 30 degree north and south etu horse latitude bli kyo koy jane etu to basically this is etu jeti ITCZ jetia around 0 degree ba 10 degree 5 degree thakibo horse latitude to etu jeti high pressure low pressure hoy etu jeti low pressure hoy etu 30 degree north south to high pressure hobo hoy na high pressure হোৱা মানে কি there will be sinking air so heavy হৈ যাব ন ship বিলাক the dense air থাকিব কি কৰে তেতিয়া এইবিলাক আগতে ঘোড়া was a horse was a trading commodity so they used to throw horse on the sea সাগৰলৈ ঘোড়া পেলাই দিয়ে so এটো কাৰণে horse latitude বুলি কয় so যেতিয়া মানে ঘপককে মানে জাহাজখন মানে বহুত heavy হৈ যায় because of the weather condition because it was at that zone it was a high pressure zone so there used to be colder air and there used to be heavier air so hetu karone hetu horse latitudes boli koy thik ase north and south duita type etia ahile amar the concept of trade winds ebilak these are all mane your mane heri surface winds hoy trade winds hok ami polar easterlies ba westerlies er kothao dekhisilu etia kinte এইবিলাক এইবিলাক ওয়েস্টার্লিজ এইবিলাক পোলার ইস্টার্লিজ কয় আচ্ছা উইন্ডৰ ক্ষেত্ৰত যেটো ডাইৰেকশনৰ পৰা আহিছে হেতু হিচাপত নেম কৰে এইবিলাক ইস্টার্লিজ এটো কাৰণে নেম কৰে বিকজ এটো ইষ্ট হয় ন এটো সাইড ইষ্টৰ ফালৰ পৰা আহিছে কাৰণে ইস্টার্লিজ বুলি কয় ট্ৰেড উইন্ডস আৰ ইস্টার্লিজ মানে দে কাম বা ওয়েস্টার্লিজ বিলাক ওয়েষ্টৰ ফালৰ পৰা আহিছে কাৰণে trade winds বিলাক কি হয় trade winds are basically again these are planetary winds মানে কি these are global in extent আমি গুটে পৃথিৱীতে পাম গুটে ইকুৱেটৰ চাৰিওফালে ঘূৰিলে সব জায়গাতে আমি ট্ৰেড উইন্ডস পাম মানে ইকুৱেটৰটো এনেকুৱা এটা জায়গা য'ত ট্ৰেড উইন্ডস নৰ্থ আৰু সাউথৰ ট্ৰেড উইন্ডসে মিট কৰে এনেকে হা ITCZ টো একচুয়ালি যেটো থাৰ্মেল ইকুৱেটৰটো কথা কৈছো ITCZ ক'ত হয় যেটো জায়গা ট্ৰেড উইন্ডস অফ নৰ্থ এন্ড সাউথ মিটস that point is called ITCZ
So trade winds or prothom characteristic to hoise these are planetary winds, global in extent. Second characteristic to hoise these are most regular. মানে আমি পাওঁই throughout the year পাওঁ এটো কাৰণে এটো trade wind, trader কাৰণে consistently মানে traders used to use it for their journey in ships. আৰু third factor is that its direction is constant. এটো direction to change নহয়. আৰু obviously it will have great force. আৰু fourth factor is it has great moisture holding capacity. A wind to মানে কি হয় আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব ট্ৰেড উইন্ডছ বিলাক ফোকাস অন দিস ট্ৰেড উইন্ডছ বিলাক ঠাণ্ডা জেগাৰ পৰা গৰম জেগালৈ আহিছে সো এইফালে যেতিয়া নদীৰ ওপৰত সাগৰৰ ওপৰত দি আহে তেতিয়া কি কৰে their ability of moisture holding is increased because এফালে লাহে লাহে গৰম হৈ যায় সো এক্সপানশন হৈ যায় সো it has the মানে surface or it has the capacity to absorb moisture. So এইবিলাকত মানে সাগৰখন এনেকৈ থাকে ট্ৰেড উইন্ডছ বিলাক এনেকৈ আহে সাগৰৰ পৰা ময়েশ্চাৰ লয় গৈ পেলাই জেনাৰেলি মানে ইষ্টাৰ্ণ শোৰ্স বিলাকত কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ যিবিলাক দেশ বিলাকৰ আপোনালোকে চাব ইষ্টৰ ফালে মেক্সিমাম বৰষুণ ইষ্টাৰ্লিছ বিলাকৰ কাৰণে হয় মনসুন ইজ এন এক্সেপশন মনসুনৰ কথাটো অকণ বেলেগ হৈ যায় মনসুনটো আকৌ এনেকে হৈ যায় ন ওয়েস্ট সাউথ ওয়েস্ট মনসুন বুলি কওঁ ন ট্ৰেড উইন্ডছ বিলাকে ডাইৰেকশন চেঞ্জ কৰি দিয়ে কেলে কৰে এইবিলাক উইল ষ্টাডি আমাৰ আমি যদি আমাৰ মেজৰ ফিজিক্যাল ম্যাপ এখন চালে কোনটো This is a physical map. Physical map মানে আমাৰ পলিটিক্যাল বাউন্ডাৰিজ হয় মানে মাউন্টেইনছ ৰিভাৰ্ছ এইবিলাক সো আপোনালোকে দেখা পাব মেজৰ যিবিলাক আমাৰ ডেজাৰ্টছ আছে মেজৰ ডেজাৰ্টছ আৰ অন দ্য ৱেষ্ট কোষ্ট এইফালে এটাকেমা ডেজাৰ্ট আছে পেৰু ফালে সাউথ আমেৰিকাত এইফালে আছে এইফালে নামিব ডেজাৰ্ট আছে সাহাৰা ডেজাৰ্ট আছে এইফালে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লেফট সাইডে ডেজাৰ্ট আছে কিয় ম্যাক্সিমাম ডেজাৰ্টছ আৰ অন দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ সাইড হোৱাই Sir, because a trade winds খিনি যেটো moisture carry কৰি আনে সেইটো already land যেতিয়া touch কৰে তেতিয়া already precipitation কৰি দিয়ে Exactly. মানে এইটো এৰিয়াত ট্ৰেড উইন্ডছ আৰ অফশোৰ ৱেষ্ট কোষ্টত ট্ৰেড উইন্ডছ বিলাক অফশোৰ হৈ যায় অফশোৰ উইন্ডছ হৈ যায় অফশোৰ উইন্ডছ অফশোৰ মানে মাটিৰ পৰা যেতিয়া আহে আৰু ইষ্ট কোষ্টত অনশোৰ হয় মানে নদীৰ পৰা যেতিয়া আহে অফশোৰ মানে ল্যান্ড টু মানে ফ্ৰম ল্যান্ড সৰি ফ্ৰম ল্যান্ড আৰু অনশোৰ উইণ্ড মানে ফ্ৰম ওশন সো ল্যান্ডৰ পৰা আহিলেতো অবভিয়াছলি ইয়াৰ ময়েশ্চাৰ নাথাকিবই সো দ্যাট ইজ ওয়াই ৱেষ্ট কোষ্টলে ট্ৰেড উইন্ডছ বিলাক যেতিয়া আহে বিকজ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা আহে ন ট্ৰেড উইন্ডছ বিলাক আমি দেখা পাইছো সো ইয়াতে যদি আমি সুপাৰ ইম্পোজ কৰিব পাৰিলো হয় চাব পাৰিলো হয় যে ৱেষ্টৰ ফালে যিমান ডেজাৰ্টছ বিলাক আছে দ্য মেইন ৰিজন ইজ দ্যাট it is the trade winds the direction of trade winds is the reason for having deserts in western side of continents trade winds বিলাক আৰু হেতু কাৰণে eastern side is generally greener
of continuous. So এই বস্তুটোৱে এটা মানে again you can see how trade winds impact the physical geography of the world. তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ westerlies. Westerlies বিলাক কি হয়? Westerlies বিলাক আমি অলৰেডি দেখা পাইছো. Westerlies বিলাক মানে আমি ইয়াতে যদি আমি এনেকে আঁকি লওঁ, ইয়াতে বেছি বেটাৰ হ'ব. This is your equator. এইটো আমাৰ 30 ডিগ্ৰী নৰ্থ সাউথ. ইয়াতেটো আমাৰ ইষ্টাৰ্লিজ বিলাক থাকিলে ইষ্টাৰ্লিজ, আৰু এইটো পোল, এইটো ৱেষ্টাৰ্লিজ। ৱেষ্টাৰ্লিজ এই ৱেষ্টৰ ফালৰ পৰা আহিছে। So ৱেষ্টৰ ফালৰ পৰা আহিছে। So এই মিড লেটিটিউডছ বা মিডিয়ান লেভেল যিবিলাক কাণ্ট্ৰিজ আছে সেইবিলাকত ৱেষ্টাৰ্লিজে ইম্পেক্ট কৰে। কিন্তু ইয়াৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক আনলাইক সে ট্ৰেড উইন্ডছ, ইট ইজ লেছ কনষ্টেণ্ট এণ্ড লেছ পাৰচিষ্টেণ্ট। আৰু it is less constant and variable in northern hemisphere. Consistent নহয় মানে সদায় মানে বেলেগ ফেনোমেনা বিলাকেও আহি যায়। মেইনলি ফ্ৰণ্ট বুলি এটা বস্তু পাম আমি, ফ্ৰণ্ট বেলেগ মানে it's a huge mass of air, either cold or hot, that actually changes the local circulations. মানে ৱেষ্টাৰ্লিজ বিলাকো নাইকিয়া কৰি দিয়ে কিছুমান ইউৰোপ চিউৰোপৰ ক্ষেত্ৰত। মানে আনলাইক সে ট্ৰেড উইণ্ডটো এনেকুৱা যে বেলেগ যি আহক নাহক, বেলেগ যেনেকুৱা ফেনোমেনাই নাহক, ট্ৰেড উইণ্ডছ সদায় থাকিবই, কিন্তু ৱেষ্টাৰ্লিজ বিলাক কনচিষ্টেণ্ট নহয়। আৰু সেইটো কাৰণে টেম্পাৰেট জোনটো টেম্পাৰেট কোৱাটো অকমান দিগদাৰী, বিকজ ভেৰিয়েবিলিটি ইজ মেক্সিমাম, বিকজ ৱেষ্টাৰ্লিজ আৰ নট কনচিষ্টেণ্ট। আমি মানে প্ৰেডিক্ট কৰিবলৈ দিগদাৰ that way. So ৱেষ্টাৰ্লিজৰ মেইনলি মইশ্চাৰ কেৰিং কেপাচিটিটো আছে, কিন্তু তাতকেও বেছি ইট ইজ লাইক ইট কেৰিজ ৱাৰ্ম ট্ৰপিকেল, মানে যেটো এইটো ৱেষ্টৰ পৰা, এইটো মানে কি গৰমৰ পৰা ঠাণ্ডা জেগাত গৈছে ন, এইটো ঠাণ্ডাৰ পৰা গৰম জেগাত আহিছে। চ' এইটো ৰিলেটিভলি গৰম ইয়াতকে। চ' ই গৰম হেৰি লৈ গৈছে, ইট ইজ টেকিং হিট from the lower latitudes to the higher latitudes. So west coast bilak on temperate lands of jodi ami sam, temperate lands bilakot west coast bilakot jiman mane precipitation hoy, again jodi etu khagoror upor jay it will create rain. So west coast of jiman precipitation hoy, especially 40 degree plus 60 degree manoleke jodi around enukoi man zonot, it is because of the westerlies. England is a prime example. লণ্ডনত যিবিলাক বৰষুণ হয় মেক্সিমাম ৱেষ্টাৰ্লিজৰ কাৰণে। আৰু সাদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত বিকজ মানে লেণ্ড আৰু ওচেনৰ হেৰিটো ইমান বেছি কমপ্লেক্স মিক্স নহয়, সেইটো কাৰণে ইয়াত মানে ইট ইজ মোৰ কনচিষ্টেণ্ট, ইট ইজ লেছ মানে এব্ৰাপ্ট। আৰু সাউথতটো মানে আগতে এগেইন আপোনালোকে যদি যিবিলাক কিবা পাইৰেট চাইৰেটছৰ মুভি চাইছে তেতিয়াতো এইবিলাক হয়তো শুনিব পাৰে যে সাউথ এই ৰ'ৰিং 40s, Furious 50s, এইবিলাক সাদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰৰ যিবিলাক লেটিটিউড আছে 40 ডিগ্ৰী লেটিটিউড 50 ডিগ্ৰী লেটিটিউড সেইবিলাকত মানে ইমান বেছি প্ৰবলভাৱে ৱেষ্টাৰ্লিজ বিলাক ফ্ল' কৰে। সেইবিলাক ৰ'ৰিং 40s, Furious 50s, ফ্ৰিকিং 60s এনেকে বুলিও কয়। মানে মানে হেৰি নিবলৈ বিৰাট দিগদাৰ, শ্বিপ বিলাক নিবলৈ বিৰাট দিগদাৰ। ঠিক আছে, তাৰপিছত যিবিলাক আমাৰ পোলাৰ ইষ্টাৰ্লিজ আছে, পোলাৰ ইষ্টাৰ্লিজ বিলাকো ইষ্টৰ ফালৰ পৰা এনেকে আহে, ইষ্টৰ ফালৰ পৰা আহে, ইষ্টৰ ফালৰ পৰা আহে। এইবিলাকো হাইলি ভেৰিয়েবল এণ্ড কিন্তু সাদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত অবভিয়াছলি মাছ মোৰ ৰেগুলাৰ। আকৌ মই বস্তুটো চাম আপ কৰিম এইটো কাৰণে, কাৰণ আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে এইবিলাক ক'ৰ পৰা আহিলে। এইবিলাক আহিছে বিকজ অফ দ্য উইণ্ড চিষ্টেমটো আছেই, সূৰ্যৰ হিট পৰিছে, হিট পৰাৰ কাৰণে প্ৰেছাৰ ডিফাৰেঞ্চ ক্ৰিয়েট হৈছে, আৰু প্ৰেছাৰ ডিফাৰেঞ্চ হোৱাৰ কাৰণে উই সি দ্য different directional movement of air. Are you comfortable till now? So westerlies বিলাক sir damaging effect কৰে নেকি sir? নকৰে, weather conditions ভালে কৰে, কাৰণ তাত ডেমেজিং ইফেক্ট ক'ত কৰে আমাৰ ট্ৰপিক্সত হয়, বিকজ অফ চাইক্লোনছ। মানে আমাৰ ইয়াত মানে অন টপ অফ দ্য ট্ৰেড উইণ্ডছ আদাৰ উইণ্ড চিষ্টেমছ অলছ
ক্ৰিয়েট বিকজ ইয়াত হিটিংটো বেছি হয় ল' প্ৰেচাৰ বেছি ক্ৰিয়েট হয় তো তাতে সিমান ল' প্ৰেচাৰ ক্ৰিয়েট নহয় ন চ' প্ৰেচাৰ গ্ৰেডিয়েণ্টটো সিমান বেছিও নহয় তাত স্যাৰ ৰোৰিং 40s 50s 60s বুলি কেলে কৈছে কেলে কৈছে এইটো সাদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত হয় মানে কি হয় বিকজ তাতে কন্টিনিউয়াস আপুনি দেখা পাব সাগৰে বেছি ন সাদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত চ' সেইটো কাৰণে কি হয় এই উইণ্ড যেতিয়া আহে মানে জেনেৰেলি কি হয় উইণ্ডটো আহিলে ঘপককে মাটি পাই গ'ল তেতিয়া উইণ্ডটোৰ এনাৰ্জিটো কমি যায় ন সাগৰত যিটো উইণ্ডৰ ফ'ৰ্চ থাকিব মাটি পাই গ'লে কমি যাব কিন্তু তাতেতো কনচিষ্টেণ্টলি পানী ন সেইটো কাৰণে সাদাৰ্ণ ফালে কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে পায় যে ষ্ট্ৰিকিং 40s এইবিলাক কিহৰ কথা কৈ আছে দিজ আৰ টকিং এবাউট ৱেষ্টাৰ্লিজ ইন দ্য সাদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ ওকে স্যার আৰু যেটো মানে আমি এটা গম পালো যে বিকজ অফ দা ডিফাৰেন্সিয়েল ডাইৰেকশন অফ সোলাৰ ৰেডিয়েশন দ্য প্ৰেছাৰ বেলছ মুভ আৰু প্ৰেছাৰ বেলছ মুভ হোৱাৰ কাৰণে যেটো ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যনত মেক্সিমাম ইম্পেক্ট পৰে সেইটো মিড লেটিটিউডছত বেছি পৰে হা আমি এটা দেখা পাম যে এই ৱেষ্টাৰ্লিজ খিনি সাপোজ এইখিনি লণ্ডন আছে হা এইখিনি মানত লণ্ডন আছে যদি গৰম দিন আহি যায় এই ৱেষ্টাৰ্লিজৰ ইম্পেক্টটো ওপৰলৈ গুচি যাব মানে ইহঁতে ট্ৰেড উইণ্ডছৰ মানে ঠিক ট্ৰেড উইণ্ড নহয় বাট ৱেষ্টাৰ্লিজৰ ইম্পেক্টটোৰ পৰা আঁতৰি যাব হা কাৰণ গোটেই বস্তুটো ওপৰলৈ শিফ্ট হৈ যাব ন সেইটোৱে তাত ইম্পেক্ট কৰে কেতিয়াবা ৱেষ্টাৰ্লিজৰ ইম্পেক্টটো থাকে কেতিয়াবা নাথাকে কিন্তু আমাৰ ইয়াততো কনচিষ্টেণ্ট ট্ৰেড উইণ্ডছে থাকিব ইষ্টৰ পৰাহে থাকিব হৈছে নাই চ' এনেকুৱা মানে হেৰিটো ইম্পেক্ট নকৰে আমাৰ ইয়াত ৱেষ্টাৰ্লিজৰ ইম্পেক্ট নাইতো আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা আমাৰ এই হেৰিৰ সময়ত হয় কেতিয়াবা এই উইন্টাৰ ৰেইন হয়তো আমাৰ পাঞ্জাব সঞ্জাব ফালে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ এতিয়া অকমান মানে কি হয় উইন্টাৰ ৰেইন হলে কি হয় এই ৱেষ্টাৰ্লিজ বিলাক তললৈ নামি আহে ন সূৰ্যটো তললৈ নামি অহাৰ লগে লগে এইবিলাকো তললৈ নামি আহিব চ' ধৰক ইণ্ডিয়া ঠিক নহয় কিন্তু পেৰেলেলি ধৰক টাৰ্কি চাৰ্কি সেনেকুৱালে ৱেষ্টাৰ্লিজ বিলাক নামি যায় চ' সেইটোৱে যিটো মানে বৰষুণ ক্ৰিয়েট কৰে কেতিয়াবা এফালে ৱেষ্টাৰ্ণ ডিষ্টাৰবেন্স বুলি যিটো কয় কেতিয়াবা নিউজত শুনিছে চাগে WD ৱেষ্টাৰ্ণ ডিষ্টাৰবেন্স that is created because of again shift of pressure belts in the mid latitudes এই বস্তুটো মনত ৰাখিব যিবিলাক আমাৰ প্লেচেছ আছে যে ৰাছিয়া হওক এফালে ইউকে হওক ইউৰোপ হওক সেইবিলাকতো জেগাতে থাকিব কিন্তু প্ৰেছাৰ বেল্টটো মুভ হৈ থাকিব আপ ডাউন প্ৰেছাৰ বেল্ট মুভ হোৱা মানে আমাৰ কেতিয়াবা ৱেষ্টাৰ্লিজৰ ইনফ্লুৱেঞ্চত এইটো জেগাত এইটো দিছ ইজ দ্য প্লেচ এইটো ৱেষ্টাৰ্লিজ আছে কেতিয়াবা ৱেষ্টাৰ্লিজৰ ইম্পেক্টটো এইখিনিত পৰিলে কেতিয়াবা ৱেষ্টাৰ্লিজৰ ইম্পেক্টটো এইখিনিত পৰিলে তললৈ নামি গ'ল বোলে ৱেষ্টাৰ্লিজ এনেকুৱা হৈ থাকে ন সেইটোৱে গোটেই ভেৰিয়েবিলিটিটো ক্ৰিয়েট কৰে গম পাইছে নে কথাটো বুজি পাইছে নে বুজিছো স্যাৰ এতিয়া আমি আমাৰ এটা মানে মেডিটেৰানিয়ান যিটো ক্লাইমেট সেইটো যদি আমি ষ্টাডি কৰোঁ মেডিটেৰানিয়ান ক্লাইমেটটো মেক্সিমাম ইম্পেক্ট হয় প্ৰেছাৰ বেল্টৰ কাৰণে মেডিটেৰানিয়ান টাইপ এৰিয়া মানে কোনটো এৰিয়া বাৰু মেডিটেৰিয়ান এৰিয়া বুলি ক'লে show you এই yellow দেখিছেনে মেপত এটাতো এই মেডিটেৰেনিয়ান ৰিজনৰ যিটো ক্লাইমেট আছে সেইটো মেডিটেৰিয়ান কয় সিমিলাৰ লেটিটিউডতে আপোনাৰ ইফালে কেলিফৰ্ণিয়া ফালে নৰ্থ আমেৰিকাত তাৰপিছত সাউথ আমেৰিকাৰ ফালে আমাৰ এখন চিলি হয় চিলিৰ চেন্ট্ৰেল ফালে তাৰ পৰা সাউথ আফ্ৰিকাৰ তলৰ ফালে আৰু সাউথ আপোনাৰ ইফালে অষ্ট্ৰেলিয়া সাউথ ৱেষ্টাৰ্ণ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ফালে চ' দিছ ইজ দ্য মেডিটেৰেনিয়ান টাইপ ক্লাইমেট হা মানে আপোনাৰ লেটিটিউডৰ ক্ষেত্ৰত এৰাউণ্ড এইটো 40 ডিগ্ৰী ইমান হ'ব নেকি এইটো ইমান হয়
এইটো ইকুৱেটৰটো এইখিনি গৈছেতো এইটো 40 ডিগ্ৰী নৰ্থ এণ্ড সাউথ এৰাউণ্ড 30 to 40 ডিগ্ৰী নৰ্থ এণ্ড সাউথ হ'ব লাগে No, 30 to 45 degree. Listen, can you see this? 30 to 45 degree north and south latitude. So A2 region is called the Mediterranean type area. আৰু ইয়াতে মানে এইবিলাকৰ মানে basic characteristic যদি commonality দেখা পাও তেতিয়াহলে these are all west facing location, west facing coastal location, no? West facing coastal locations of the continents. ইহঁতৰ বৈশিষ্ট্যটো কি জানে? Just keep this map in mind and let us discuss, then you will have a better idea of the shifting of pressure belts. ইহঁতৰ weather condition টো কেনেকুৱা হয়? The summers are hot and dry, and winters are cool and wet. কিয় হয়? It is because during their respective summers, যেতিয়া ইয়াতে সামাৰ হয়, সামাৰ হলে কি হ'ব? ইয়াতে সামাৰ হলে কি হ'ব? এই জায়গাটোৱে লৈছো। সামাৰ হলে এইখিনি দি ইকুৱেটৰ গৈছে। হা, ইকুৱেটৰটো কোনখিনিত আছে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে। সো সামাৰ হলে ওপৰলৈ যাব ইকুৱেটৰটো। তাৰ মানে ইহঁতে ওয়েস্টাৰ্লিজৰ ইনফ্লুয়েন্সত থাকিব জানো তেতিয়া? তেতিয়া ইহঁতে কিহৰ ইনফ্লুয়েন্সত থাকিব? নৰ্থ ইষ্ট ট্ৰেড উইন্ডছ ট্ৰেড উইন্ডছৰ ইনফ্লুয়েন্সত থাকিব। আৰু ট্ৰেড উইন্ডছৰ ইনফ্লুয়েন্সত থাকিলে ট্ৰেড উইন্ডছ বিলাক ইয়াতে এইবিলাক ৰিজনৰ ট্ৰেড উইন্ডছ উইল বি অফশোৰ অৰ অনশোৰ? অফশোৰ। It will be offshore. So summers hetu karone it will be hot and dry because moisture carrying winds nahe. Kintu jetia se etu jagai focus korok, jetia winter ahibo, winter aha loge loge it will come under the influence of westerlies. So westerlies or influence ahi gole ebilak jaga ki hobo? Winter it will be cool and wet. So thanda dinat borokhun hoy, gorom dinat borokhun nohoy. বুজি পাইছে না কথাটো? এটো এফালে সাউথ অস্ট্রেলিয়াটো একেটা হ'ব। ইয়াত যেতিয়া সামাৰ আহিব তেতিয়া এফালে তললৈ আহি যাব, ইট উইল কাম আন্ডাৰ দা ইনফ্লুয়েন্স অফ ইষ্টাৰ্লিজ। এফালৰ পৰা আহি যাব, ইষ্টাৰ্লিজ will not be rain bearing. তাৰপিছত when it যেতিয়া উইন্টাৰ হ'ব তেতিয়া ইট উইল কাম আন্ডাৰ দা ইনফ্লুয়েন্স অফ ওয়েস্টাৰ্লিজ will be rain bearing. বুজি পাইছে না? Now you can understand why এই গোটেই পৃথিৱী Mediterranean area is very much famous for what? কিহৰ কাৰণে ফেমাস? Mediterranean grapes, wine. Grapes, wine. Horticulture মানে fruits. So তাৰ হেতুৰ কাৰণে যেটো amount of মানে precipitation লাগে হেতু হয় বিৰাট ধুনিয়া মানে fruits মানে the মানে vineyards of the world এইবিলাক জায়গা। বহুত ধুনিয়া গার্ডেন সার্ডেনও আছে ন? ফলমূল বাগিচা বাগিচা বৰ ধুনিয়া। So again this is because of the circulation. এতিয়া বুজি পাইছে নে কিয় westerlies বা temperate latitude has maximum variability or why shifting of pressure belts has maximum impact in middle latitudes? বুজি পাইছে নে এতিয়া? পাইছে ন? কনফিউজন নাই চাগে hopefully এবাৰ লিংকটো ধৰিব পাৰিলে প্ৰবলেম নাই। কিয়?
যিবিলাক আমাৰ ট্ৰেড উইন্স আছে আৰু ৱেষ্টাৰ্লিজ আছে আৰু ইষ্টাৰ্লিজ আছে, পোলাৰ ইষ্টাৰ্লিজ PE, এইবিলাকক একেলগে আমি তিনিওটাকে প্লেনেটৰী উইন্স বুলি কওঁ হা, তিনিওটাকে প্লেনেটৰী উইন্স বুলি কওঁ, বিকজ দিজ আৰ লাইক অলমোষ্ট গ্লোবেল ইন এক্সটেণ্ট। আমি ইকুৱেটৰত যাওঁ, পলত যাওঁ, চবতে মানে এই য'ত থাকিব লাগে চব থাকে, মানে এৰাউণ্ড হোল অফ ইকুৱেটৰ ইউ উইল ফাইণ্ড ট্ৰেড উইন্স, এৰাউণ্ড হোল অফ মিড লেটিটিউড ইউ উইল ফাইণ্ড ৱেষ্টাৰ্লিজ, আৰু পলত আমি পোলাৰ ইষ্টাৰ্লিজ পাওঁ। চ' এইবিলাকক সেইটো কাৰণে প্লেনেটৰী উইন্স বুলি কয়, বা প্ৰিভেইলিং উইন্স চিষ্টেম বুলিও কয়, প্ৰিভেইলিং উইন্স বুলিও কয়। প্ৰাইমেৰী চাৰ্কুলেশ্যন বুলিও কয়, দিজ আৰ দ্য প্ৰাইমেৰী চাৰ্কুলেশ্যনছ, মানে এইকেইটা মেইন, এই চাৰ্কুলেশ্যন কেইটা, এই উইন্ড চিষ্টেম কেইটা মেইন হয় অভাৰ দ্য গ্লোব। আৰু অন টপ অফ দিছ দেৰ আৰ চাৰ্টেন স্পেটিয়েল এণ্ড টেম্পৰেল ভেৰিয়েশ্যন, মানে লাইক ইয়াৰ ওপৰত কিছুমান ছেকেণ্ডাৰী চাৰ্কুলেশ্যন আছে, ছেকেণ্ডাৰী চাৰ্কুলেশ্যন কিছুমান থাকে। যেনেকে এক্সাম্পল চাইক্লোন, cyclone is a secondary circulation on top of trade winds. Purpose-টো এইটোৱে যে moderate the heat imbalance, মনত ৰাখিব, we are talking, প্ৰথমতে আমি সেইটো কাৰণে global heat imbalance কথাটো কৈছিলো, so to manage that we have these things, or মানে এনেকুৱাকে create হৈছে। Monsoon also is a kind of secondary circulations. Monsoonত interesting হয় কি, এনেকে আমাৰ ইণ্ডিয়াখন এনেকুৱা হয় ন, এনেকে থাকে। So ITCZ গৰম দিনত কি হয়, ITCZ টো শিফট হৈ যায় এইখিনিৰ পৰা ইয়ালে, এনেকুৱা মানলে শিফট হৈ যায় হা। চ' এই যিটো মানে এইখিনিলৈকে এনেকুৱা আছিলে, এইটো এনেকুৱা আছিলে, এইটো আছিলে। চ' এইফালে ডিউ টু চাৰ্টেন আদাৰ, মানে বেলেগ, এইফালেও ল' প্ৰেচাৰ, এইফালে হাই প্ৰেচাৰ, ইয়াত এটা মাস্কেৰিন হাই বুলি হাই প্ৰেচাৰ এটা ক্ৰিয়েট হয়, এইফালে টিবেটান ল' প্ৰেচাৰ এটা ক্ৰিয়েট হয় টিবেটৰ ফালে। চ' এইবিলাকে মিলি পেলাই কি হয়, এই ট্ৰেড উইণ্ডটো এইখিনিত টাৰ্ণ লৈ লয়, আৰু টাৰ্ণ লোৱাৰ লগে লগে এইফালে সাউথ ৱেষ্ট ডাইৰেকশ্যনত, এইফালে পালাঘাট গেপ, জানে ন কেৰেলাৰ ফালে পালাঘাট গেপ আছে, সেইফালেদি প্ৰথম মনচুনটো আহি সোমাইহি ইণ্ডিয়া, এণ্ড দেট ইজ হাউ ইট গোজ। আৰু তাৰপিছত আকৌ এট এণ্ড অফ দ্য মানে ইয়েৰ নৱেম্বৰ মানলৈ এইটো আকৌ ৰিভাৰ্চেল হয়। চ' মনচুন ইজ বেচিকেলি ছিজনেল ৰিভাৰ্চেল অফ উইণ্ডছ। এইটো নৰ্থ ইষ্ট ট্ৰেড নহয় আকৌ দেই, যিটোৱে তামিলনাডুত নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত বৰষুণ আনে, সেইটো নৰ্থ ইষ্ট ট্ৰেড নহয়, এইটো ৰিভাৰ্চেল যিটো মনচুন উইণ্ড হয় সেইটো। চ' ছিজনেলি উইণ্ডটো আকৌ ৰিভাৰ্চ হৈ যায়, বিকজ অফ এগেইন মেইন এতিয়া যিটো ডমিনেণ্ট ভিউ ইজ ডেট, এইফালে আমাৰ টিবেট আছে ন, টিবেটত আমাৰ হাই প্ৰেচাৰ এটা ক্ৰিয়েট হয়, আৰু ইয়াতে ল' প্ৰেচাৰ এটা ক্ৰিয়েট হয়, এইফালে মেস্কেৰিন হাই প্ৰেচাৰ ক্ৰিয়েট হয়, আৰু টিবেটত ল' প্ৰেচাৰ এটা ক্ৰিয়েট হয়। এইটোৱে আমাৰ ট্ৰেড উইণ্ড কেইটাক টাৰ্ণ কৰি দিয়ে হা, আৰু এইটোৱে দিছ বিকামছ দ্য ৰিজন ফৰ মনচুন শিফটিং টুৱাৰ্ডছ ফ্ৰম সাউথ ৱেষ্ট ডাইৰেকশ্যন ইন ইণ্ডিয়া। আইডিয়েলি টো ইষ্টৰ ফালৰ পৰা আহিব লাগিছিল ন। ত' এইবিলাক এতিয়া এগেইন বহুত ষ্টাডি হৈ আছে, এইবিলাকত বহুত ৰিচাৰ্চ হৈ আছে, বাট বি মাইণ্ডফুল অফ দ্য ফেক্ট ডেট আমাৰ প্ৰাইমেৰী চাৰ্কুলেশ্যন ইন দ্য গ্লোব আৰ দ্য ট্ৰেড উইণ্ডছ, ৱেষ্টাৰ্লিজ এণ্ড পোলাৰ ইষ্টাৰ্লিজ, অন টপ অফ দ্যাট ইউ হেভ সেকেন্ডাৰী চাৰ্কুলেশ্যনছ লাইক সে দ্য মনচুন অৰ চাইক্লোন এইবিলাক। সেকেন্ডাৰী চাৰ্কুলেশ্যনছ বিলাক মানে হেৰি হৈ আহে, মানে দে চিট অন টপ অফ দ্য প্ৰাইমেৰী চাৰ্কুলেশ্যনছ এণ্ড দে কাম। মানে আপোনালোকে দেখা পাব আমাৰ এতিয়া নাও ইউ কেন এপ্ৰিচিয়েট হোৱাই দ্য ইষ্ট কোষ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ চাইক্লোনছ দেন ৱেষ্ট কোষ্ট। ইষ্ট কোষ্টত কিয় চাইক্লোন বেছি হয়, বিকজ ইষ্টাৰ্লি ফালৰ পৰা আহে ন, এইফালৰ পৰা ট্ৰেড উইণ্ডছ বিলাক আহে। চ' তাৰ ওপৰতে বহি পেলাই যিটো উইণ্ড চিষ্টেম চাইক্লোন এটা ক্ৰিয়েট হ'ল, দেট উইল হিট উৰিষ্যা কোষ্ট, আন্ধ্ৰা কোষ্ট বেছি। এতিয়া আজিকালি ৱেষ্ট কোষ্টতো আহি যায়, গুজৰাটতো হৈছিল মাজতে, টাৰ্ণ লৈ লয় কিবা কিবি বেলেগ কাৰণে, কিন্তু জেনেৰেল ফেনমেনা ইজ ডেট পৃথিৱীত যিখিনি আমাৰ প্লেনেটাৰী চাৰ্কুলেশ্যনছ আছে, দে আৰ দ্য বেচিক অৰ মানে প্ৰাইমেৰী চাৰ্কুলেশ্যনছ, অন টপ অফ ডেট চাৰ্টেন সেকেন্ডাৰী চাৰ্কুলেশ্যনছ মানে এৰাইভ হা, টেকিং দ্য বেচিক্স ফ্ৰম দ্যাট। Are you clear? হয় sir, clear. Any questions? Kiba doubt?
Think and tell me. স্যাৰ মনচুন ফেনমেনাটো আকৌ এবাৰ যদি পাৰে Yeah, কি কৈছে? মই ক'লো যে মনচুন ফেনমেনাটো আৰু এবাৰ স্যাৰ বুজাই দিলে স্যাৰ মনচুন মনচুনটো আমি সেপাৰেটলি পঢ়িম ইয়াতে ঠিক আছে আকৌ কৰিছো মই কথাটো আমাৰ যেটো গৰম দিনত কি হয় গৰম দিনত সূৰ্যটো ইট মুভস নৰ্থ অফ ইকুৱেটৰ হয় আমাৰ ইণ্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টৰ এখিলেকে মই কৈছো যে 20 ডিগ্ৰী নৰ্থলৈকে পাইগে ম্যাক্সিমাম সো সূৰ্যটো ওপৰলৈ যোৱা মানে যেটো থাৰ্মেল ইকুৱেটৰ আইটিসিজেটো ওপৰলৈ যায় আৰু আইটিসিজেটো ওপৰলৈ যোৱা মানে কি যে the zone where the trade winds meet এটোটো আমাৰ বহুত তলত আছিল ঠাণ্ডা দিনতটো ইকুৱেটৰৰ সাউথত আছিল এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টৰ ওপৰত বা ওচৰত পাই গ'ল ঠিক আছে এতিয়া এটোটো ময়শ্চাৰ বিয়াৰিং হয় এফালে সাগৰৰ ওপৰদি আহিছে এই ট্ৰেড উইণ্ড খিনি বহুত মানে ময়শ্চাৰ আছে বাট ইহঁতৰ কি হয় আমাৰ এখিনিতে there is a place called মাস্কেৰিন হেৰি আমাৰ মাডাগাস্কাৰৰ ওচৰত আছে মাস্কেৰিন হাই বুলি এটা হাই প্ৰেছাৰ জোন এটা ক্ৰিয়েট হয় আৰু এফালে টিবেটৰ ওপৰত টিবেটান লো বুলি এটা টিবেটান লো প্ৰেছাৰ জোন ক্ৰিয়েট হয় সো আমি জানো উইন্ড মুভস ফ্ৰম হাই প্ৰেছাৰ টু লো প্ৰেছাৰ আৰু এফালে ইষ্টাৰ্লিও আহি আছে সো এনেকে আহি আছে ডাইভাৰজন এটা দি দিয়ে মানে এই সিস্টেমটোৱে গম পাইছে নাই এই সিস্টেমটোৱে এখিনিত এটা ডাইভাৰজন এটা দি দিয়ে যিটোৰ কাৰণে ইষ্টাৰ্লি ট্ৰেড উইণ্ডছ খিনিত মানে কাইন্ড অফ টাৰ্ন লৈ পেলাই ইট মুভস টুৱাৰ্ডছ ইণ্ডিয়া বা সাউথ ওয়েষ্টৰ ফালে কাইলে যদি কিবা কাৰণে এই মাস্কেৰিন হাই প্ৰেছাৰটো যদি কমি যায় দেন দ্যাট উইল ইম্প্যাক্ট ইণ্ডিয়ান মনসুন বা টিবেটান লো প্ৰেছাৰটো যদি কিবা এটা হৈ যায় গ্লোবাল ওয়াৰ্মিংৰ কাৰণে তেতিয়া হয়তো আমাৰ ইয়াত বৰষুণ নোহোৱা হৈ যাব সো মানে গ্লোবাল সিস্টেমত হাই প্ৰেছাৰ লো প্ৰেছাৰ জোন বিলাকত এলনিনো লানিনাটো এইটো বস্তুৱে হয় এলনিনো লানিনাত কি হয় যেটো লানিনাত আমাৰ ইয়াত বৰষুণ কিয় বেছি হয় এই যেটো ইয়াত আমাৰ লো প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট হয় ন এই লো প্ৰেছাৰটো যিমান লো প্ৰেছাৰ হ'ব সিমান বেছি উইণ্ডছ বিলাক আহিব ন আমিতো কৈছো দ্যাট ইজ বেসিক আইডিয়া যে যিমান প্ৰেছাৰটো কমি যাব সিমান বতাহ বিলাক একদম জোৰত আহিবলৈ চেষ্টা কৰিব সো কেতিয়াবা কি হয় প্ৰেছাৰটো বহুত বেছি লো হৈ যায় আমাৰ ইয়াত আৰু এফালে সাউথ আমেৰিকা ফালে পেৰু আছে ন সাউথ আমেৰিকাৰ এফালে পেৰুভিয়ান কোষ্টত বহুত হাই প্ৰেছাৰ হৈ যায় হাই প্ৰেছাৰটো বহুত বাঢ়ি যায় সো তাৰ মানে কি উইণ্ডৰ ফ্লোটো বহুত বেছি হৈ যায় আৰু বহুত উইণ্ড আহা মানে কি বহুত বেছি ময়শ্চাৰ আহা সো লা নিনা ফেনোমেনা ইজ আ abnormal rise in high pressure in eastern pacific when মানে হেৰিয়ত আমাৰ ওয়েস্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান ওয়েস্টাৰ্ণ পেচিফিকত লো প্ৰেছাৰ আৰু এফালে ইষ্টাৰ্ণ পেচিফিকত হাই প্ৰেছাৰ সো এই প্ৰেছাৰ আপ ডাউন হলে মানে এফালে যদি হাই হৈ যায় এফালে লো হৈ যায় মানে বহুত বেছি উইণ্ড আহি যাব বহুত বেছি উইণ্ড আহা মানে বহুত বেছি ময়শ্চাৰ আহি যাব আমাৰ বৰষুণ বেছি হৈ যাব আৰু এল নিনোত এইটো উল্টা হয় ইয়াত যেতিয়া লো প্ৰেছাৰ হৈ যায় ইয়াত যেতিয়া হাই প্ৰেছাৰ হৈ যায় সো ইয়াত হাই প্ৰেছাৰ হলে উইণ্ডৰ ফ্লোটো এনেকে হৈ যাব সো ইট ৰিজাল্ট ইন আমাৰ ইয়াত ড্ৰাউট সাউথ বা আমাৰ ইয়াত বৰষুণ নোহোৱা হৈছে গম পাইছেনে কথাটো হয় স্যাৰ বাকি rest of the study Yes, sir. Bhaswati Pallavi are you able to comprehend Yes, sir. So আমি ওয়েদাৰৰ মেইন কথাটোতো গম পাইছোৱে ওয়েদাৰৰ মেইন ফেনোমেনা বিলাক আমি গম পাইছো এটুৱে চাব উইণ্ড সিস্টেম বা এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যে লো প্ৰেছাৰ ক'ত আছে হাই প্ৰেছাৰ ক'ত আছে সেইটো হিচাপতে হ'ব আচ্ছা এতিয়া আহি গ'ল আমাৰ ওচেন কাৰেণ্ট
So I'm already কৈছো 80% of heat transfer and moisture transfer is done by the atmospheric circulation, but ocean currents also play a very vital role in moderating the heat imbalance. মনত ৰাখিব আমি কেলে পঢ়ি আছো গোটেই বস্তুটো, because যি originally আমি যেটো idea heat imbalance কথাটো পঢ়িছিলো হেতুৰ পৰা আমি এই গোটেইখিনি বস্তু আহিছে. So ocean current মানে কি? It is the horizontal movement in the uppermost 100 meter of water. যেটোক আমি surface layer বুলিও কওঁ. It is like a river in ocean. Ocean current মানে এটা নদী নিচিনা, সাগৰতে এখন নদী মুভ হৈ থাকে এনেকে. আপোনালোকে দেখা নাই অফ কোৰ্স, কাৰণ গোৱা চোৱাত গ'লে সেইটো দেখা নাপায় পোষ্টত, কিন্তু আমি যেতিয়া হাই সিজত যাই দেন মানে এইবিলাক ফেনোমেনা দেখা পায়. মানে কিবা এটা মানে আমি ক্লাসিফিকেশনটো ওশেন কারেন্টৰ কিহত হয়? বেসড অন ইটস টেম্পারেচার. মানে হয়তো আমি কম ইট ইজ এ ওয়ার্ম কারেন্ট অর ইট ইজ এ কোল্ড কারেন্ট. আর ওয়ার্ম আর কোল্ড ইজ উইথ হোয়াট রেফারেন্স? উইথ রেফারেন্স টু দ্য সারাউন্ডিং ওয়াটার. সারাউন্ডিং ওয়াটার কম্পারিজনত এটো কিমান গৰম বা ঠাণ্ডা আছে. সো ইমানো মানে এনেকুৱা নহয় যে একদম পুৰা এয়াৰৰ নিচিনা মানে চুব নোৱাৰা নহয় হা, কাৰণ জানে আপোনালোকে যে পানী water মানে it takes longer time to get heat up as well as it takes longer time to cool compared to air বা হেৰিয়ত. সেইটো মানে সেইটো হিচাপত আমি দেখা পালে মানে এনেকুৱা নহয় যে সোলাৰ ৰেডিয়েশনটো ইমান বেছি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব পাৰিব, বাট ষ্টিল এটা মানে জোন ক্ৰিয়েট হৈ যায়, স্লাইট ডিফাৰেন্স হলেও ইট ইজ এ মানে ভেৰি ডিস্টিংটিভ ফেনোমেনা দ্যাট ইম্পেক্টস মানে অকমান ডিফাৰেন্স থাকে, অকমান হয়তো ডেন্সিটিটো ডিফাৰেন্স থাকিব. ডেন্সিটি মানে ইন টাৰ্মস অফ ইটস সল্ট, salt content to difference থাকিব, and that creates the you can say the difference in characteristics. The world of atmospheric phenomena change কৰি দিয়ে, মানে there is a মানে টেলি কানেকশন এটা নিচিনা আৰু মানে আপুনি এফালে পেসিফিকৰ কিবা এটা ওশেন কাৰেন্টে আমাৰ ইয়াত হাই প্ৰেসাৰ লো প্ৰেসাৰ ক্ৰিয়েট কৰি দিব পাৰে, সেইটো মনসুন এফেক্ট কৰিব পাৰে, এভৰিথিং ইম্পেক্ট কৰিব পাৰে. যেটো আমি ড্ৰিফট বুলি কওঁ, ড্ৰিফট বুলি কওঁ বা কাৰেন্ট বুলি কওঁ বা আৰু এটা ফেনোমেনা আছে ষ্ট্ৰীম. এটা গাল্ফ ষ্ট্ৰীম কৈছো, সেইটো এটা কাৰেন্ট, আৰু ধৰক ওৱান কাৰেন্ট এইবিলাকো আছে, আৰু কিছুমান ৱেষ্ট উইণ্ড ড্ৰিফট বুলি পাওঁ, নৰ্থ এটলান্টিক ড্ৰিফট বুলি পাওঁ. সো ড্ৰিফট ইজ একচুৱেলি মানে সারফেস লেয়ার is moving a little bit মানে slower compared to a current. ইয়াতে মানে average speed is close to 16 to 24 kilometer per day. Drifting আৰু current is little bit more rapid, and because it is more rapid you can distinguish it from the nearby layers. So ইয়াতে it is close to 6 to 8 kilometer per hour speed of current to যায়. আৰু যেটো stream হয় it is actually it is still more defined, and you can easily identify it. Actually the stream is more like a river in the ocean. You can actually, when you see it, you can distinguish that okay, this body of water, this volume of water is moving faster. But কেতিয়াবা কি হয়, because of মানে higher density তলদিও গুচি যায়. কিছুমান আছে কি কয় সেইটো কি হেল্ডি কি কয় সার্কাম কি বেল্ট এটা আছে নহয়, এটা ওশেনিক হেৰি মুভ কৰা সার্কাম পেসিফিক বেল্ট নে কিবা এটা আছে, এইটোৰে গোটেই হিট হেৰি এটা মানে যেতিয়া বস্তুটোৰ ডেন্সিটি বেছি থাকে তললৈ গুচি যাব, তাৰপিছত আকৌ তললৈ গৈ ওপৰলৈ আহে এনেকে. মাজতে নিউজত আছিলে ক্লাইমেট চেঞ্জ এটা আৰু এটলান্টিক মেৰিডিয়নেল এটা আছিল নে? এটলান্টিক মেৰিডিয়নেল AMOC Atlantic Meridional. Don't get into too much complexity, basic idea লব লাগে.
পৰীক্ষাৰ কাৰণে স্পীডটো So- কিমান হ'ব স্যাৰ ষ্ট্ৰীমৰ ষ্ট্ৰীমৰ অলপ আৰু তাতকে হাই হ'ব মানে 2-3 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হ'ব সেইটো মই জাষ্ট স্পীডটো আপোনালোক এইটো কাৰণে পৰীক্ষাত নাহে এইটো স্পীড কেতিয়াও জাষ্ট টু মেক ইউ ডিষ্টিংগুইছ যে ড্ৰিফট বুলি ক'লে মানে ইউ কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কি এইটো অলপ শ্ল' কাৰেণ্ট ইজ আৰু ষ্ট্ৰীম মানে ইট ইজ ফাষ্টাৰ চ' why do we have ocean currents? What is the reason that এটাটো আমি মানে ডেন্সিটিৰ কথা কৈছো সোলাৰ ৰেডিয়েশনৰ কথা কৈছো কিন্তু the most prominent reason is the rotation of earth আমাৰ যেটো here I will have to show you the maps of currents প্ৰথম ফেক্টৰটো যেটো কাৰণে ওচেন কাৰেন্ট ক্ৰিয়েট হয় মেইনলি ইকুৱেটৰিয়েল কাৰেন্ট যিকিটা নৰ্থ ইকুৱেটৰিয়েল কাৰেন্ট আৰু সাউথ ইকুৱেটৰিয়েল কাৰেন্ট দেখিছে একিটা বিকজ অফ দা ৰোটেশন অফ আৰ্থ হে উল্টা ডাইৰেকশন মুভ কৰে আৰ্থ মানে আৰ্থখন কেনে মুভ হয় এনেকে ওয়েস্ট টু ইষ্ট এনেকে মুভ হয় পিনটো এনেকে হয় আৰু এটো হলে ইয়াত যিখিনি সাৰফেসত যেটো পানী আছে হেতু কোনটো সাইডে যাব উল্টা ফালে যাব ন আপুনি বটল এটাত যেতিয়া গিলাস এটাত যদি পানী এখিনি থৈ পেলাই গিলাসটো এনেকে ঘুৰাই পানীটো কোনফালে ঘুৰিব উল্টা ফালে ঘুৰে নাই মন কৰিছেনে কথাটো কেতিয়াবা গিলাস এটাত পানী এখিনি এনেকে ঘুৰাবচোন যোনটো ফালে ঘুৰাই উল্টা ফালে ঘুৰে সো উল্টা ফালে ঘুৰে মানে পৃথিৱীখনতো হেতু হয় so that is the main reason why we have north equatorial and south equatorial current which is counter to the direction of flow of মানে earth আৰ্থৰ ৰোটেশনৰ ফ্লোৰ উল্টাকে আমি দেখাৰ পাম তাৰ পিছত এখিনি কি হয় এখিনি এনেকে গৈ গৈ it piles up in the western part of the ocean basin তাৰ পিছত because of gravity because বহুত বেছি হৈ যায় পানী it results in মানে counter equatorial current এটা মানে towards direction of earth মানে earth's rotation এনেকে হৈ যায় মানে এনেকে ঘুৰিলে এনেকে earthখন ঘুৰিছে স্পিনটো এনেকে হৈছে তেতিয়া পানীটো এনেকে গৈছে এফালৰ পৰা গৈ ম্যাক্সিমাম পানী এফালে ওয়েষ্টৰ ফালে জমা হৈ গল ন কৈ পেলাই আকৌ এটা কাউন্টাৰ এটা আহে সো হেতুক কয় কাউন্টাৰ ইকুৱেটৰিয়েল কাৰেন্ট এটো দেখিছে ইকুৱেটৰিয়েল কাৰেন্ট এটো কাউন্টাৰ ইকুৱেটৰিয়েল সি নিদিলে সো এনেকে নৰ্থ ইকুৱেটৰিয়েল এনেকে সাউথ ইকুৱেটৰিয়েল সো এই ইকুৱেটৰিয়েল কাৰেন্ট কিটা হৈছে বিকজ অফ ৰোটেশন অফ আৰ্থ কাইলে পৰীক্ষাত এটো আহিব পাৰে যে why do we have the directions of equatorial current what is the reason for having a east to west direction of equatorial current the reason is that earth moves from west to east তাৰপিছত টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেন্স আৰু salinity ডিফাৰেন্স কথাটো কৈছো যে ডেন্সিটি ডিফাৰেন্স obviously plays a role মানে যত মানে ওয়াটাৰৰ ক্ষেত্ৰতো মানে কথাটো কেনেকুৱা যে যত মানে লোৱাৰ ডেন্সিটি আছে তাৰ পৰা হায়াৰ ডেন্সিটিলে মুভ কৰে ন surface water tends to move from less salty to highly salty that is the nature of that is how the movement of water is আৰু third factor is the movement of pressure belts যেটো আমাৰ ট্ৰেড সারফেস যিখিনি atmospheric winds হেতুও ইম্প্যাক্ট কৰে মুভমেন্ট ডাইরেকশন সো এইবিলাক সব মিলি পেলাই you can say that it impacts the direction of ocean current but
মেজৰ যিটো ৰোল প্লে কৰে মানে আমাৰ এইবিলাক ড্ৰিফট চিফট এইবিলাকত আমি দেখা পাওঁ কি আপোনালোকে এইটোতে দেখা পাইছে চাগে যে মেজৰ আমাৰ ট্ৰেড উইন্স বিলাকে ফেক্টৰ কৰে ট্ৰেড উইন্সে যিটো ড্ৰেগ ক্ৰিয়েট কৰিব ন ট্ৰেড উইন্স মানে কি যিখিনি আমাৰ হেৰি প্লেনেটাৰী উইন্স যিখিনি আছে ৱেষ্টাৰ মানে নৰ্থ টেম্পাৰেট জোনত ৱেষ্টাৰ্লিজ আমাৰ ট্ৰপিকেল জোনত ইষ্টাৰ্লিজ এইবিলাকে ইম্পেক্ট কৰে most of the currents they actually tend to follow the direction of the planetary winds আমাৰ ইয়াত ইণ্ডিয়াটো আমি যেনেকে সিজনাল ৰিভাৰ্সেল হয় আমাৰ ইয়াত মনসুনত আমাৰ ocean current around Indian Ocean also get reversed আৰু যিটো আমাৰ টপোগ্ৰাফিটো টপোগ্ৰাফি মানে গম পায় ন যেটো আমাৰ জিওগ্ৰাফিক্যাল মানে শেপ অফ দা আর্থ শেপ অফ দা ল্যান্ড মাস এটো ইম্প্যাক্ট কৰে ওচেন কারেন্ট খুন্দা সুন্দা খাই পেলাই এফালে মাজত যদি ক'বাত আইসবার্গ আছে বা কিবা আইল্যান্ড সাইলেন্ড আহি গৈছে দেন দেয়ার অলসো ইট উইল ইম্প্যাক্ট বাট আটাইতকৈ মানে ইকুৱেটৰিয়েল কাৰেণ্টটো অবভিয়াছলি ৰোটেশন আৰু বাকি বিলাক জেনাৰেলি দে ফলো দা প্যাটাৰ্ন অফ দা প্ল্যানেটাৰী উইন্ডস ওয়ার্ল্ডত এটাই ওচেন কারেন্ট আছে যেটো মানে আনইম্পিডেড ফ্লো হয় মানে ওয়েস্ট তো ইট ফ্লোজ ফ্রম ওয়েস্ট টু ইস্ট মানে একদম তলৰ ফালে আছে ওয়েস্ট উইন্ড ড্ৰিফট বুলি আপোনালোকে এন্টাৰ্কটিকৰ ওচৰৰ ফালে দেখা পাব মানে এটা কন্টিনিউয়াস এন্টাৰ্কটিক সার্কামপোলার কারেন্ট বুলিও কয় এটো এই কারেন্টটো মানে গোটেই থ্ৰু আউট দা ইয়াৰ ইট কন্টিনিউয়াসলি ফ্লোজ বিকজ এগেইন it doesn't encounter any disturbances there is constancy of weather there because land mass to teneke nai gote ocean e ase upwelling বুলি এটা ফেনোমেনা আছে do you know what is upwelling আচ্ছা upwelling শিকাৰ আগতে আমি আৰু এটা বস্তু শিকিব লাগিব মানে কিছুমান common warm and cold currents of the world acha do you know what happens when warm current and cold current meet good fishing zones বনে ফিশিং জোনস বনে বুঝছো কিয় মানে এটোটো কনসিকুয়েন্স হয় কিন্তু what happens মানে কেনেকুৱা এটা সিচুয়েশন ক্ৰিয়েট হয় আপওয়েলিং জোন বনে প্ল্যাংটনস বিলাক আহে ন তাতে বহুত বেছি প্ল্যাংটনস ক্ৰিয়েট হয় কি হয় যেতিয়া ওয়ার্ম কারেন্ট আৰু কোল্ড কারেন্ট লগ লাগে মানে ইট ইজ মানে এগেইন নিউট্রিয়েন্ট ফ্লো এভরিথিং ইট হ্যাপেন্স না মানে এফালৰ পৰা আহিলে আৰু হেতুত মানে জেনাৰেলি নেভিগেশনৰ কাৰণে বহুত ডিফিকাল্ট হৈ যায় বহুত মানে দেখা পাব এইবিলাক এই কানাডা সেনেডাৰ ফালে নিউ ফাউণ্ডল্যান্ড আছে জাপানৰ ফালেও আছে এনেকে ওয়োশিও কিউৰোচিও এইবিলাকৰ যিবিলাক মানে হেৰি এৰিয়া কনফ্লিক্ট মানে য'ত হেৰি হয় জইন হয় সেলেনিটি কথাটো ইমান ৰেলিভেন্ট নহয় সেলেনিটি কথাটো ক'ত ৰেলিভেন্ট হ'ব মানে সেলেনিটিত কি বেছি টেম্পাৰেচাৰটো ইম্পেক্ট কৰিব টেম্পাৰেচাৰটো এনেকুৱা এটা হেৰি ক্ৰিয়েট কৰে য'ত মানে নেভিগেশ্যন বিকামছ ডিফিকাল্ট ফগি ৱেডাৰ হৈ যায় আৰু দেৰ ইজ ফ্লো অফ নিউট্ৰিয়েন্টছ না নিউট্ৰিয়েন্ট ফ্লোটো পুৰা থাকে so that creates ground for মানে হেৰি creation of or growth of phytoplanktons are the basic food of the fishes so hetu karone that we see abundance of fishes so warm ocean current or example dhorok eta ami already salo equator jekhini amar equator or pra jibilak jabo hebilak hoise warm aru polar region or pra ba north or pra jibilak ba south or pra jibilak ahibo equator or phale hebilak hoise cold north equatorial current south equatorial current tarpra এটা এটো কিউৰোশিও টু ইম্পৰ্ট মানে হেৰি হয় নিউজত থাকে তাৰপৰা গাল্ফ ষ্ট্ৰীমটো অলৰেডি চাইছিলো তাৰপিছত নৰ্থ এটলান্টিক ড্ৰিফট
তাৰপিছত এইফালে কোল্ড কাৰেণ্ট এটাটো ফেমাছ লেব্ৰেডৰ কাৰেণ্ট, তাৰ পৰা কেনেৰি কাৰেণ্ট, ফকলেণ্ড আৰ্জেণ্টিনা ফালে। চ' কোল্ড কাৰেণ্টৰ ইম্পেক্টটো আমি আৰু এটা জেগাত দেখা পাওঁ। মই এতিয়া আপোনাক দেখাম ৰ'ব। এইটো এই কোল্ড কাৰেণ্টৰ ইম্পেক্টত ডেজাৰ্টটো ফৰ্ম হয়। কিয়? যেতিয়া এটা জেগাত কোল্ড কাৰেণ্ট থাকিব তেতিয়া তাত এয়াৰ উইল বি হেভিয়াৰ। চ' মইশ্চাৰ হেভিয়াৰ এয়াৰ কি হয়, কম্প্ৰেছড হৈ থাকে। চ' মইশ্চাৰ হোল্ডিং কেপাচিটিটো কমি থাকে। চ' এই এইফালে আমি সাউথ ৱেষ্টাৰ্ণ ফালে আমি বৰষুণ দেখা পাওঁ। আমি কৈছিলো মেডিটেৰিয়ান ক্লাইমেটত, ইয়াত সাউথ ৱেষ্টাৰ্ণত we see rains in the winters. But এইফালে আকৌ ৱেষ্টাৰ্ণ অষ্ট্ৰেলিয়া is desert. So why desert is there in Western Australia, in spite of it being in the impact of westerlies in the winter season? Winter season also it is under the impact of the westerlies, but it is a desert. Similarly, এইটো এরিয়া নামিব ডেজার্ট কিয় ক্রিয়েট হয়? ওয়েস্টার্লিজৰ ইম্প্যাক্টত থাকে, কিন্তু নামিব ডেজার্ট কিয় ক্রিয়েট হয়? বিকজ অফ দ্য কোল্ড কারেন্ট। এফালে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া কোল্ড কারেন্ট, বেনিগুয়েলা কোল্ড কারেন্ট। এই কোল্ড কারেন্ট থকাৰ কাৰণে কি হয়, যেতিয়া উইন্ডটো আহে, বিকজ এখানে কোল্ড কারেন্ট আছে, সো উইন্ডৰ মইশ্চাৰ হোল্ডিং কেপাচিটিটো কমি যায়, বিকজ তাতে উইন্ড বিকামস হেভিয়াৰ, হাই প্ৰেছাৰ। সো হাই প্ৰেছাৰতো কম্প্ৰেছ হৈ থাকিব, so it doesn't create rainfall. এটো আমি ইয়াতো দেখা পাম, পেৰুটো। So again, western coast বিলাকত অকল ডেজাৰ্ট ফৰ্মেশনটো ট্ৰেড উইন্ডছৰ কাৰণেই নহয়। ট্ৰেড উইন্ডছ যে অফশোৰ হয় সেইটো কাৰণেই নহয়, বিকজ জেনাৰেলি উই সি ইয়াত চাওক সাহাৰা ডেজাৰ্ট, কেনেৰি এটা কোল্ড কারেন্ট, ক্যালিফোর্নিয়া there is a cold current. এফালে আমাৰ কি ডেজার্ট আছে, রকি মাউন্টেন্স, আৰু এখানে কি ডেজার্ট আছিলে এইটো সাইডে, ক্যালিফোর্নিয়া এইটো সাইডে মেক্সিকো এফালে ডেজার্ট হেৰি আছেতো। এইটোতো এটাকামা ডেজার্ট পেৰুৰ এফালে, because of the cold current. So cold current also leads to formation of deserts. এইবিলাক জেগাতটো বৰষুণ কম হয় বিকজ অফ কোল্ড কাৰেণ্ট। আৰু লেব্ৰেডৰ এগেইন, এইটো লেব্ৰেডৰ আৰু গাল্ফ ষ্ট্ৰীম লগ লাগি নিউ ফাউণ্ডলেণ্ডত বহুত বেছি ভাল ফিচিং গ্ৰাউণ্ড হয়। এইবিলাক দেখা পাই চাগে কেতিয়াবা নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফিকত দেখাই থাকে, এইবিলাক জেগাত ফিচিং কৰে। এই এৰিয়াটোত এটা, এই যে গাল্ফ ষ্ট্ৰীম, এই চাৰ্কুলাৰ এৰিয়াটো দেখিছে, এইটো গাল্ফ ষ্ট্ৰীম, নৰ্থ আটলাণ্টিক ড্ৰিফ্ট। আচ্ছা, এই বস্তুটো বুজি পালে নাই, ডেজাৰ্টৰ লগত কোল্ড কাৰেণ্টৰ লিংকটো? Yes, sir. Clear. এই যিটো গাল্ফ ষ্ট্ৰীম, কেনেৰি, নৰ্থ ইকুৱেটৰিয়েল, নৰ্থ আটলাণ্টিক, এইটোৱে এটা চাৰ্কিট এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে, দেখিছেনে? এটা চাৰ্কুলাৰ মানে ক্লকৱাইজ এটা মোচন এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে। চ' এই এটা উইণ্ড চিষ্টেম এটা ক্ৰিয়েট কৰি এইখিনিত এনেকুৱা হৈ যায় যে কাইণ্ড অফ মানে ষ্টেটিক জোন এটা ক্ৰিয়েট হৈ যায়। সেইটোত ফেমাছলি এখন চি এখন আছে। ডু ইউ নো হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য চি? সাৰ্গেছো চি বুলি কয়। সাৰ্গেছো চি, গাৰ্বেজ পেচ এটা আছে ন ওচৰতে? সাৰ্গেছো চি, চেন্ট্ৰেল পাৰ্ট অফ নৰ্থ আটলাণ্টিক। চ' একদম মানে চিউইড, মানে সাৰ্গেছাম বুলি এটা স্পেচিছৰ চিউইড আছে, তাতে এইটো ক্ৰিয়েট হয়। এগেইন বিকজ অফ দ্য মানে হেৰি, the sea becomes very static at one zone. গোটেইটো সাৰ্কুলেট কৰি দিয়ে ন, পুখুৰী টাইপ হৈ যায় আৰু সাগৰৰ মাজতে। So now I hope you can comprehend how ocean current plays a role in transfer of heat. কি কৰে ocean কাৰেণ্টেও সেই warm জেগাৰ পৰা বা ঠাণ্ডা জেগাৰ পৰা it takes the water and along with it takes the heat, and that impacts the moisture holding capacity of the air and everything. That is how you see different types of vegetation, different types of climate, different types of soil in different parts of the world.
আপৱেলিঙৰ কথাটো কৈছিলো আপৱেলিং যেনেকে কোল্ড কাৰেণ্ট হট কাৰেণ্ট লগ লাগিলে ইট বিকামছ গুড ফিচিং গ্ৰাউণ্ড সিমিলাৰলি সাগৰৰ তলৰ পৰা কেতিয়াবা পানী ওপৰলৈ গুচি আহে এতিয়া কেলে গুচি আহিব যেতিয়া ওপৰটো খালী হ'ব ন ওপৰটো কেতিয়া খালী হ'ব যেতিয়া ওপৰত কিবা কাৰণে বোলে হাই প্ৰেছাৰ আছে তেতিয়া খালী হ'ব হাই প্ৰেছাৰ হলে wind will move out from that zone to other zone so it will windu যাব লগতে পানীও যাব because মই কৈছো যে trade winds বা মানে planetary winds impact the movement of water তাৰপিছত এটোৱে কি কৰিব it will create space for upwelling আমাৰ again the world is connected এফালে যদি আমি চাওঁ আমাৰ যেটো এটো হৈছে এফালে সাউথ আমেৰিকা যে দেখিছে সাউথ আমেৰিকা এটো পেৰুভিয়ান কোষ্ট এফাল হৈছে হাই প্ৰেছাৰ নৰমালি আৰু এফালে অস্ট্ৰেলিয়া বা এফালে ইষ্টাৰ্ণ ওয়েস্টাৰ্ণ পেসিফিক এটো ইষ্টাৰ্ণ পেসিফিকৰ ইষ্ট পাৰ্ট এটো ওয়েস্ট পাৰ্ট এটো সো জেনাৰেলি কি হয় এফালে হাই প্ৰেছাৰ থাকে এফালে ৰঙা য'ত হৈ আছে তাত লো প্ৰেছাৰ থাকে সো ইট লিডস টু ফ্লো অফ এয়াৰ ইন দিস ডাইৰেকশন এফালে যেতিয়া এয়াৰ যায় তো কি হয় এটো সাইডে অস্ট্ৰেলিয়া হক বা ইন্ডিয়া হক ইট লিডস টু ৰেইনফল হিয়াৰ আৰু ইয়াত ৰেইনফল হয় আৰু ইয়াত আপৱেলিং হয় কিয় হয় মই কৈছো পানী যেতিয়া গুচি যাব মানে বতাহ উইন্ড যেতিয়া গুচি যাব ইট উইল অলসো ড্ৰেগ দা ওয়াটাৰ এন্ড বটম ওয়াটাৰ ওপৰলৈ গুচি আহিব বটম ওয়াটাৰ ওপৰলৈ আহাৰ লগে লগে নিউট্ৰিয়েন্টছ আনিব সো ইট উইল লিড টু গ্ৰোথ অফ প্ল্যাংটনস এন্ড দেন ইট উইল বি লাইক very conducive for fishing so আমি এটো মানে দেখা পাও এটো ফেনোমেনা হেফালে সাউথ আমেৰিকা এটো সাইডে হেফালে যদিও ডেজার্ট আছে এটো ইয়াত আপৱেলিং হয় মাছাস বহুত হয় কিন্তু কেতিয়াবা যেটো এল নিনো বুলি কওঁ যেটো এল নিনোত কি হয় এল নিনোত এটো উল্টা হৈ যায় ইয়াত লো প্ৰেছাৰ হৈ যায় এফালে যত ব্লু আছে হেতু ডেট বিকামস ৰেড মানে লো প্ৰেছাৰ আৰু ইয়াতে হাই প্ৰেছাৰ হৈ যায় তো তেতিয়া কি হয় এফালৰ পৰা গোটে ফেনোমেনাটো ৰিভাৰ্স হৈ যায় এফালৰ পৰা উইন্ড আহিব এফালে আৰু পানীও আহিব এফালে সো আলটিমেটলি কি হ'ব ইয়াত লো প্ৰেছাৰ হৈ যাব মানে আপৱেলিংও বন্ধ হৈ যাব আৰু উইন্ড এফালে আহিব তাৰ মানে এফালে ইয়াত বৰষুণ হৈ যায় সাউথ আমেৰিকাৰ ইষ্টাৰ্ণ কোষ্টত সো হেতু কয় এল নিনো এই বস্তুটোৱে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টটো এফেক্ট কৰে কাৰণ যেতিয়া আমাৰ এল নিনো হয় মানে যেতিয়া লো প্ৰেছাৰ ইজ ক্ৰিয়েটেড ইন দা ইষ্টাৰ্ণ পেসিফিক ওশেন দেন দ্যাট লিডস টু ৰিডিউস ৰেইনফল ইন ইন্ডিয়া আৰু লা নিনা হলে উল্টাটো হ'ব এটো এক্সট্ৰিমলি হাই প্ৰেছাৰ ইয়াত এক্সট্ৰিমলি লো প্ৰেছাৰ তেতিয়া বহুত বেছি আহিব আৰু বহুত বেছি কম এটো নৰ্মেল ইয়াৰ আৰু এটো এল নিনো ইয়াৰ ঠিক আছে উল্টাকে গৈছে দুটা প্ৰেছাৰ মেজাৰিং পইণ্টছ আছে ইয়াত তাহিতি ইন ইণ্ডিয়ান ওশেন আৰু এফালে পেৰু কোষ্টটো কিবা এটা জায়গা আছে আৰু আপৱেলিং যিবিলাক জায়গাত হয় তাৰ কাখৰ এৰিয়া বিলাক সদায় ড্ৰাই হ'ব হা সো হেতু কাৰণে বিকজ আপৱেলিং হৈছে মানে কি উইন্ড মুভ হৈ গৈছে উইন্ড আহিলেহে ময়শ্চাৰ আনিব আপোনালোকে জিওগ্ৰাফি গোটে ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফিটো এইটো কনসেপ্টতে শিকি ল'ব পাৰে যে ময়শ্চাৰ কোনফালে মুভ হৈছে হিট কোনফালে মুভ হৈছে হাই প্ৰেছাৰ ক'ত আছে লো প্ৰেছাৰ ক'ত আছে এই বস্তুখিনি গম পালে ইউ ক্যান ডিসিফাৰ এনিথিং ওয়ার্ম কারেন্ট বিলাকে অবভিয়াসলি যদি কোবাত ওয়ার্ম কারেন্ট আছে তেতিয়া কি হ'ব যিখিনি মানে অনশোর উইন্ডস আহিব সাগৰৰ পৰা যিবিলাক উইন্ড আহিব সেইবিলাকত মানে এটা মাইল্ড ইম্প্যাক্ট কৰিব আৰু মানে ওয়ার্ম কৰি দিব এটোৱে আলটিমেটলি আপোনাৰ মানে হেৰিবিলাক মানে
বৰষুণ চৰষুণো আনিব প্লাছ লগতে মানে ৱাৰ্ম ৰাখিব অলপ জেগাটো হা ইমান ঠাণ্ডা হৈ নাথাকে আমি এইটো ইম্পেক্টটো আমি অলৰেডি উই হেভ ডিছকাছড হিয়াৰ না যেটো নৰ্দাৰ্ণ ইউৰোপৰ কথাটোত a Gulf Stream, South Stream. Gulf Stream is a warm current. So while warm current যেতিয়া থাকিব, it will have a mild impact on the climate. আৰু it obviously it will help in precipitation of this region. Cold current থাকিলে বৰষুণ নহয়, dry হৈ যাব. Cold current আহিলে জেগাটো ঠাণ্ডা হৈ থাকিব. মানে যদি হেৰি মানে onshore হেৰি আছে, temperature কমাই দিব. আৰু that is what it impacts. যিবিলাক ডিপ ওচেন কাৰেণ্টৰ কথা কৈছিলো আমি সেইটো টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেন্স হয় চেলাইনিটি ডিফাৰেন্সৰ কাৰণে হয় আইসো হেলাইন থাৰ্মো হেলাইন আৰু হিট এণ্ড টেম্পাৰেচাৰ সো যিবিলাক কাৰেণ্টৰ মোৰ ডেন্সাৰ দে উইল মুভ ডাউন তাৰপিছত লাইটাৰ হৈ যাব আচ্ছা আমাৰ ইকুৱেটৰৰ ওচৰত চেলাইনিটি বেছি নে পোলৰ ওচৰত চেলাইনিটি বেছি পোলৰ ওচৰত চেলাইনিটি বেছি পোলৰ ইকুৱেটৰ ওচৰত বেছি হ'ব স্যাৰ আৰু উই শিওৰ স্যাৰ ইকুৱেটৰত কম হ'ব লাগে নেকি হ'ব লাগে কিন্তু ট্ৰপিকেলত বেছি তাৰপিছত ইকুৱেটৰত কম বিকজ কিয় কম More rainfall. more rainfall correct তাততো গোটেই rainfall হয় 3 o'clock 4 o'clock rain হয় ন every day rain হয় ন ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজন so it মানে ট্ৰপিকেল জাগাত চেলাইনিটি বেছি ট্ৰপিকেলত বেছি নে পোলাৰ ৰিজনত বেছি চাওঁচোন Tropical region will have more salinity because বেছি evaporation হৈ যাব whereas ইয়াতে evaporation কম হ'ব polar regionত Oceans will have more salinity in the region where more evaporation takes place. So in tropical regions, the solar rays have higher intensity, it causes more evaporation. The temperature in polar region receive lower intensity, which results in lower evaporation and lower salinity. Very important. Equatorot কম ট্ৰপিক্সত বেছি কিন্তু ৰিলেটিভলি ট্ৰপিক্স আৰু হেৰিয়তকে কি পোলত কম বিকজ তাতে ইভাপৰেশ্যনো কম হয় প্ৰেচিপিটেশ্যন স্যার ডেড সি একচুয়ালি এফালতো নাই সো ডেড সিৰ ওপৰত আছে ডেড সিৰ চেলেনিটি কেলে বেছি স্যার ডেড সিৰ চেলাইনিটি কিয় বেছি ডেড সি স্যাৰ ডেড সিটো স্যাৰ হেৰি হয় জৰ্ডান লেণ্ড এৰিয়া হৈ যায় যে লেণ্ডেদি কভাৰ হৈ যায় সেইকাৰণে ইভাপৰেশ্যনটো বহুত হাই ৰেটত হয় তাত সেইটোৱে আৰু হেৰিয়ত হয় ন ট্ৰপিক্সত হয় ট্ৰপিকেল ৰিজন ডেড সি ট্ৰপিক্সত আছে নেকি স্যার জৰ্ডান ওকে জৰ্ডান ইজৰাইলৰ মাজতে ডেড সিটো ওকে স্যার
আচ্ছা, নেক্সট টপিক ইজ seasonality. এতিয়ালৈকে আমি পঢ়াৰ কিবা বস্তু ডাউট আছে যদি আমাৰ এতিয়া দিগদাৰ হ'ব পিছৰখিনিতে। কিবা ডাউট আছে নেকি? বুজি পাইছা না বস্তুবিলাক? মানে প্ৰথম ক্লাছ হিচাপে ইট ইজ আই এগ্ৰি ইট ইজ মানে লোডটো বেছি হৈছে, এইবিলাক অকমান টাইম লৈ পেলাই পঢ়িলে মনত হেৰি হয়, কিন্তু এতিয়া আমাৰ টাইম নাই ন। Seasonality মানে কি? What do you mean by seasonality? Seasonality মানে দুটা কথা, এটাটো হৈছে with respect to sun's position. Sun's position changes above the horizon, যেটো horizon বুলি কওঁ আমি, য'তলৈকে মানে the apparent end of the day where we see the sun going down. So sun's position above the horizon changes. আমি জানো ঠাণ্ডাৰ দিনৰ লগে লগে horizon to হেইটো বেলেগ হয়, ইয়াত বেলেগ হয়। আৰু সেকেন্ডটো হৈছে changing day lengths. So these are the two factors that impacts the season. মানে seasonৰ মেইন কাৰণটো হৈছে যে যেটো সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ যেটো ৰিলেশনশিপটো based on the position of it, and because Earth is 23.5 degree inclined, আমাৰ এনেকে যদি থাকিলে হয়, আৰ্থৰ এক্সিসটো যদি এনেকুৱা থাকিলে হয়, তেতিয়া সিজন একো নাথাকে, চেঞ্জ নহলে হয়, মানে সদায় এটো হৈ থাকিলে হয়। কিন্তু ইয়াত যেহেতু আমাৰ এংগল অফ সানস ইনসিডেন্স ইজ ডিফারেন্ট, আই হোপ ইউ নো দিস থিং না, আমি এটো এনালাইজ কৰিম, বাট যদি আৰ্থস টিল্ট বা আৰ্থস এক্সিস বুলি ক'লে এক্সিয়েল টিল্ট, এক্সিয়েল প্যারালেলিজম বুলি কয় ন, এটো আমাৰ পৃথিৱীখন এনেকুৱাহে হয়, এনেকুৱা হয় ন, এখন বেকা হয় ন, 23.5 ডিগ্ৰী। সো এটো কাৰণে দেখিছে সূৰ্যৰ পোহৰটো বেলেগ, circle of illumination is different in different time of the year. So it creates that মানে একটা জায়গাৰে মানে ৰিলেশনটো চেঞ্জ হৈ থাকে with respect to time of the year. So it impacts the মানে days length, basically days length ৰ পৰা আমি সিজনৰ কথাটো পাওঁ। So angle between the মানে sun's যেটো মানে altitude বুলি কওঁ আৰু যেটো horizon, sunৰ আৰু এতিয়া সাপোজ এখিনি সেট হৈ আছে, কেইদিনমানৰ পিছত অলপমান তললৈ যাব, সেটিং হেইটো, সো এই বস্তুটো চেঞ্জ হয়। So this is basically the, you can say, the phenomena of seasonality, the sun's apparent মানে change in position with respect to the horizon. জেনিথ বুলি যেটো কয়, জেনিথ আমাৰ ইংলিশ লিটাৰেচাৰটো আমি ইউজ কৰো, বাট একচুয়ালি এটো মানে that point of the sky that is overhead the observer, এটো জেনিথ বুলি কয়। আৰু সাব সোলার পয়েন্ট মানে যেটো সানৰ মানে where sun is directly overhead. So আৰু এটা টার্ম আছে সাব সোলার পয়েন্ট এন্ড সানস, সাব সোলার পয়েন্টটো কি গম পাইছো আমি, সাব সোলার পয়েন্ট মানে the sun is directly overhead at the subsolar point. Subsolar point will be a point on the earth. Our sun's declination বুলি এটা বস্তু আছে, sun's declination, it is the latitude of the subsolar point, যেটো subsolar point to latitude to কয় declination. So declination to এবছৰত কিমান ডিগ্ৰী মুভ কৰে? শুনতে বুজি পাইছে না? Subsolar point is the point at which sun is directly overhead. আৰু declination মানে সেই পইণ্টটোৰ
latitude to. So my question is, to what degree does the sun's declination range through a year? 23.5 or double হ'ব লাগে হ'ব লাগে সেইটোৱে 47 ডিগ্ৰী মানে ইয়াৰ পৰা 23.5 এফালে যাব ন সো 47 ডিগ্ৰীত মুভ কৰে ন বুজি পাইছেনে কনসেপ্টটো কথাটো বুজি পাইছেনে হয় সব বুজিছো এতিয়া আমি সাম seasons why do we have seasons? There are 5 reasons, 5 broad reasons. Prothom reason to hoise the revolution of art. Rotation of or rotation to day and night impact kore kin revolution is the primary reason mane jeto gom paise na revolution rotation difference to I hope you know kolo jana no revolution to ote jeto orbit to move kore so that is the basic reason why we have season so at an average distance of around 150 million kilometer Earth completes its annual orbit in 365 and 1/4 days. Aro, you know the speed of revolution? Speed of revolution kiman jana hai? Kiman hobo kokson onuman? 1,07,280 km/h. This is the speed of revolution. Aro, what is the direction of revolution? Clockwise or anti-clockwise? anti-clockwise Anti-clock jodi ami north pole pa saum. South pole pa sale bostu to kom paise na kotha to? South pole pa sale eto clockwise hoi jabo no? So revolution is the main the primary reason for seasonality. Second, obviously the daily rotation on its axis. So rotation ki determine kore, it determines the day length. It produces the day and night. The dividing line between day and night is called the circle of illumination. To jeto ami alosona korichilu jeto great circle hoy. Dividing line to ki it is created because of rotation of Earth. Aru etu equator ot hoday even hoy thake. Polot mon koribo equator ot day and night hoday equal hoy. Every day of the year you will have equal days and night in equator because that সমানে ভাগ হয় তাতে মানে কোনো জায়গা কম পোহৰ বা বেছি পোহৰ হৈ নাথাকে মানে যত ৰাতি হ'ব সদায় ইমানে ৰাতি হ'ব সো কিন্তু আমি যদি নৰ্থৰ ফালে যাওঁ বা সাউথৰ ফালে যাওঁ এটো মেসিক ডিফারেন্স আছে সো রোটেশন obviously impacts the seasons হয় না এফালে নৰ্থৰ ফালে গলে মানে একে রোটেশনত সামাৰত বেলেগ হ'ব উইন্টাৰত বেলেগ হ'ব মানে equator 12 hours day 12 hours night always so all other parallels they experience uneven day and night eto amar ami feel kono yata amar jodio twilight and dawn iman nohoy
এইটো আমি ফিল কৰিছো ন 6টা বজাত আন্ধাৰ কেইটা হয় এতিয়া 6:30 দুদিন পৃথিৱীখনত দুটা দিনত all places experience equal day and night equinox বুলি কয় যেতিয়া সানৰ ডেক্লাইনেশনটো কিমান হ'ব ইকুইনক্সত what will be sun's declination in equinox মানে কি when equal days and nights So 0 হ'ব নেকি? yeah কি আছিলে কিমান হ'ব ডিক্লাইনেশনটো 0 ডিগ্ৰী বুজি পাইছে না আপোনালোকে কিয় ক'ব পৰা নাই এইটো কথা সিম্পল কথা আছিল ন ডিক্লাইনেশন থাকিলে মই মানে হেতু ৰিভাইজ কৰিবলৈ হেতু কথাটো আকৌ টানি আনিলো ইকুইনক্স মানে কি ইকুৱেল ডে এণ্ড নাইট কেতিয়া হ'ব ইকুৱেটৰৰ ওপৰত থাকিলে আৰু ডিক্লাইনেশন মানে কি য'ত সান পৰিছে হেতুৰ লেটিটিউডটো কিমান তো ইকুৱেটৰ লেটিটিউড কিমান হয় 0 ডিগ্ৰী হয় ন হয় স্যার আৰে মোৰ মানে আই এম স্কেয়াৰ্ড এইবিলাক আৰু পঢ়ি থাকি লাভ আছে জানো আপোনালোকৰ এতিয়া নতুনকে শিকিব আকৌ পৰীক্ষালে কনফিউজে হ'ব নেকি আচ্ছা মই কনফিউজ আছিলো 0 ডিগ্ৰী হ'ব নে 180 ডিগ্ৰী হ'ব হেতুৱে কনফিউজন আছিলে স্যার আৰু ডাইৰেক্টলি ওভাৰহেড থাকিব Directly if it is equal day and night third factor why we have season is the tilt of the Earth's axis. So this is your Earth. এইটো তো আমাৰ যেটো নৰ্মাল মাজেদি যোৱা এক্সিস কিন্তু আৰ্থৰ ইকুৱেটৰটো একচুয়ালি এনেকে নাই এইটো মানে এনেকে নহয় আৰ্থৰ ইকুৱেটৰটো কেনেকুৱা আছে ইকুৱেটৰিয়েল প্লেনটো একচুয়ালি এনেকুৱা because there is a tilt এই টিলটো কিমান 23.5 আৰু এটোৰ ইম্প্যাক্টটো কি হয় মানে নৰ্থ পোল এফালে সাউথ পোল এফালে সো এটোৰ ইম্প্যাক্টটো কি হয় এটোৰ ইম্প্যাক্টটো হয় যে এংগল অফ ইলুমিনেশনটো বেলেগ হৈ যায় জায়গা লৈ পেলাই সিধা থাকিলেতো এখিনলৈকে আহিলে হয় সূৰ্যৰ পোহৰটো এখিনলৈকে আহিলে হয় বিকজ টিল্ট আছে সো এখিনলৈকে আহি যায় সিধা থাকিলে এখিনিত আহিলে হয় এখিনলৈকে আহিলে হয় বিকজ টিল্ট আছে এতিয়া এখিনলৈকে আহে তো তেনেকুৱা আৰু এই যেটো নৰ্থ হয় এটোৱে ইট ইজ পইন্টিং টু ধ্ৰুৱ তৰা বুলি নকয় জানো এইটো নৰ্থ ষ্টাৰটো এই টিল্টটোৱে এটোৱে ইট ইজ পইন্টিং টুৱাৰ্ডছ দ্য নৰ্থ ষ্টাৰ এটোৱে দিয়ে আগতে নাভিক বিলাকে নেভিগেট কৰে লুকিং এট দ্য নৰ্থ ষ্টাৰ fourth factor which is reason for season is axial parallelism মানে কি যে
throughout Earth's annual journey, eto sun, Earth efale এনেকে ৰিভলভ হৈ থাকিল ন, এনেকে ৰিভলভ হৈ থাকিলে এই গোটেইকেইটা এক্সিস ইজ প্যাৰেলাল টু ইচ আদাৰ, মানে সদায় এইকেইটা প্যাৰেলাল হেৰিয়ত থাকে। So it maintains the same alignment relative to the plane of the ellipse. Okay. So in each position, the Earth is revolving with the axis oriented identically. Okay. It is parallel to itself. A phenomena took axial parallelism. So this also impacts the season. Axis to tilt hoye ase, hetu eta reason, or axis bilak parallel hoye ase, hetu eta reason for having the different seasons. Again, because যদি এটো parallel নাথাকিলে হয় তেতিয়া হলে again বেলেগ বেলেগ জায়গা বেলেগ বেলেগ আৰু phenomena তো অলপ বেলেগ হলতেন। আৰু fifth factor why we have seasons is that of the Earth's spherical shape or the geoid shape of the Earth, which মানে মানে সদায় এটা মানে বেলেগ এংগল দিয়ে। মানে এটা কথা আপোনালোকে বুজি পাইছে নে যে সূৰ্যৰ যিটো পোহৰ হেতুৰ যিটো এংগল, সেই এংগলটো এটা জায়গাত সদায় ইকুৱেলি নপৰে, সদায় বেলেগ বেলেগ এংগল পৰে। ইনফেক্ট everyday different নহয়, but throughout the year the angle of solar radiation is different. That is the reason why we have seasons. আৰু এই ডিফাৰেন্স হোৱাৰ কাৰণ আমি বহুত কিটা দেখিলো, ৰোটেশনৰ কাৰণে ডিফাৰেন্ট হয়, ৰিভলিউশনৰ কাৰণে ডিফাৰেন্ট হয়, এক্সিসটোৰ কাৰণে ডিফাৰেন্ট হয়, এক্সিয়াল প্যাৰালেলিজমৰ কাৰণে ডিফাৰেন্ট হয়, আৰু শেপটোৰ কাৰণেও হয়। বিকজ আমি মানে আনইভেন হয় ন এই এইটো স্ফিয়াৰৰ যিটো মানে এংগলটোৰ হেইটো অকমান এফালে ফ্ল্যাট অলপ বালজিং, অলপ হলেওটো বালজিং আছে, যেটো কার্ভ সারফেস যেটো আছে, the geoid shape. So that creates a difference in angle. So always understand this fact যে আমি season কিয় পাইছো বা seasonৰ কথাটো কিয় আহিছে, because sun's angle of incidence that varies at a particular place, say x. At a point x, the sun's angle is different. That is why that place experience different seasons. বুজি পাইছে? আৰু এটো কিয় হৈছে? Because of all these factors. Are you clear? Yes, sir. So এই গোটেইকেইটা ফ্যাক্টর কম্বাইন হৈ পেলাই we see the annual march of seasons in the year. মানে গোটেই এটা প্ৰচেছন হয় সিজনৰ, সামাৰ, উইন্টাৰ, আমাৰটো ছটাই, গ্ৰীষ্ম, বৰ্ষা, শৰৎ, বসন্ত, শীত, হেমন্ত ন। এতিয়াতো বসন্ত হয় কাল। সেইটোতে ঠিক আছে। সো কাইলে we will do early in the morning. Okay. কেটা বজাত, sir? ওকে স্যার। ৰাতিপুৱা early morning 6 5টা নেকি, sir? 5টাত দি দিওঁ নেকি? 5টাত আপুনি ফোন কৰি দিব, নালাগে নকৰো। মই মানে কালি আকৌ মই কোকৰাঝাৰ যাব লাগিব, sir, সেইটো কাৰণে সুধিছো কেটা। নেযাব দিয়ক এইটো সপ্তাহ। স্যাৰ উপায় নাই, পলিকেটা মাতি আছে ইফালে বজাৰ কৰিব আছে। দিগদাৰ, sir। কিবা কৰো নে নকৰো? কৰক স্যাৰ, মোৰ লাগিলে নয়নদাৰ লগতে মিলাই লওক স্যাৰ টাইমটো, কেতিয়া ফেভাৰেবল হয় নয়নদাৰ কাৰণে। না মোৰ কাৰণে বাকীবিলাকে চাফাৰ কৰিব লাগে, মই লাগিলে ৰেকৰ্ডেড চাই ল'ম, স্যাৰ, একো নাই। আপোনাৰ যেনেকুৱা কনভিনিয়েণ্ট হয় আৰু। নহ'লে ইভিনিঙে ৰাখো, স্যাৰ, একো নাই, ইভিনিঙে ৰাখো যদি হেৰি হয়। বাকী যি কয়, স্যাৰ, মেজৰিটি যি কয় আৰু। কাইলে মৰ্নিং ৰাখিলে কি হয়, মানে আমি অকণ দীঘলীয়াকে টানিব পাৰো। ইভিনিং এতিয়া ভাগৰ লাগি যায়গে পিছবেলালে। শুনা পোৱা নাই? ইভিনিং ঠিক আছে, ইভিনিং কাইলে আমি ইভিনিঙে ষ্টাৰ্ট কৰি দিম।
we'll try to start same time or হয়তো আৰু অলপ জলদি কৰি দিওঁ কাৰণ 5টা মানৰ পৰা কৰি দিওঁ কাৰণ অ'কে ছাৰ ভাল হ'ব 4টা 5টা মই দিনত ইনফৰ্ম কৰি দিম কামত অহা নিচিনা লাগিছে নে মানে মই চিয়ৰ নহয় মানে এতিয়া ভয়ে লাগি আছে আপোনাক নতুন বস্তু পঢ়াবলৈ ছাৰ ক্লিয়াৰ আছে ছাৰ বহুত ক্লিয়াৰ আছে ছাৰ ছাৰ বস্তুখিনি জানো কিন্তু ছাৰ সেইটোৱে মানে হিষ্ট্ৰী নিচিনা মানে গোটেইখিনি বস্তু জানা আছো কিন্তু ছাৰ এয়া মানে কি বুলি কনচেনট্ৰেটেড মানে সেইখিনি ক্লিয়াৰ নাছিলে কনচেপ্টবিলাক বেচিক্সখিনি ছাৰ এতিয়াহে ক্লিয়াৰ হৈ আছে ইন দ্য লং ৰান ছাৰ মেইনছত অবভিয়াছলি হেল্প হ'ব ছাৰ কাৰণ এইবিলাকৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে ছাৰ আহে মানে এইবিলাক কনচেপ্ট নাথাকিলে আপুনি ইউ কেনট মুভ এহেড কাৰণ মনচুন আহিবই ছাৰ বৰষুণৰ কথা আহিবই ক্লাইমেট চেঞ্জ আহে এই যিখিনি আমি উইণ্ড চিষ্টেমৰ কথা ক'লো সেইটোতো বেচিক্স ন আপুনি চাইক্লোন কওক আমাৰ মনচুন কওক এভৰি ৱেডাৰ ফেনমেনা এইটো লিংকড কোন তাৰিখলৈ ক্লাছ কৰিব আপোনালোকে সেইটো বহুত কথা মোৰতো কথা নাই মইতো আপোনালোকক 18 তাৰিখে ৰাতিপুৱা পঢ়াব পাৰিম আজি আৰু কাইলে জিঅগ্ৰাফি শেষ কৰি দিম জিঅগ্ৰাফি আৰু যি আছে তাৰপিছত ছাৰ চিছেট এদিন ৰাখিব নেকি ছাৰ চিছেট চিছেট নাই ফিনিশ টেষ্ট ছাৰ মই সঁচা কৈছো আধা মোক ঘন্টা চোৱাই নাই ৰাখি ছাৰ দিব আৰু ঠিক আছে চিছেট কোনোবা এদিন অকমান চাই দিম মানে অলপ আপুনি চাই দিলে অলপ কনফিডেন্সটো আহি যাব মানে একদম চোৱা নাই জানে মানে চামকে ভাবো মানে নো ডাউট হৈ যাব কিন্তু ছাৰ হ'লেও মানে ভয় লাগে ছাৰ ঠিক আছে তাৰমানে ছাৰ এইবাৰ UPSC প্ৰিলিমছত যি পেপাৰ আহিছিলে চিছেটৰ পাগল কৰি পেলাইছে দেখোন ছাৰ কেটৰ এই নাহে লেভেলতকৈ ওপৰত ছাৰ APSC তেনেকুৱা নাহে ইমান ইংলিছ কেইটা ইমান টান নাহে কেতিয়াও মেথছ টান আহিব মেথছ টান নাহিলে উপায় নাই এৰি যাম একো নাই কোৱালিফাই হে কৰিব লাগে ছাৰ কোৱালিফাই 27টা নেট কাৰেক্ট ছাৰ এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি আপুনি যেনেকে বুকলেটটোত যে হাইলাইট কৰি দিছিলে আপুনি ছাৰ এনেকে হাইলাইট কৰি দিলেও হ'ব বুকলেটখিনি ঠিক আছে যদি মানে ক্লাছ নহয়গে আৰু এটলিষ্ট সেইখিনি ডকুমেণ্টখিনি দি দিব মই অকলে হাইলাইট কৰি হাইলাইট কৰি থাকিবলৈ মোৰ বিৰাট আমনি লাগে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এনেকে পঢ়িবলৈ কাৰণ মই নিউজ পেপাৰ পঢ়ো বা মানে হেৰি লাগে আমি ক্লাছতে এনেকে ফটাফট চেছ কৰিব চেষ্টা কৰিম অ'কে জিঅ'গ্ৰাফি এতিয়া আমি এইখিনি হেৰি কৰি পেলাই এই ফেনমেনা কেইটা আৰ্থৰ এতিয়া আমি লিথোস্ফিয়াৰত যাম এতিয়া আমি মানে এটমস্ফিয়াৰটো শিকিলোৱে মোটামুটি ক্লাউডছ প্ৰেচিপিটেশ্যন অলপ চাই পেলাই লিথোস্ফিয়াৰত যাম তাত আৰ্থকুইক অকমান শিকিম তাৰ পৰা হেৰি চাইক্লোন শিকিম আৰ্থকুইক চাইক্লোন এই দুটা ৱেডাৰ ফেনমেনা শিকিম আৰু তাৰপিছত বাদ দিম আৰু বেছি ভিতৰলৈ গৈ লাভ নাই ছাৰ মেপিংখিনি কৰাব নেকি ইম্পৰ্টেণ্ট মেপিংছ যোনখিনি আছে মেপিং এৰিয়াটো লেটছ সি মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত যোনখিনি কানেক্টেড আছে ইউক্ৰেইন ইজৰাইল তাৰ আশে পাশে যি আছে আমি চকু ফুৰাই দিব পাৰো এবাৰ ইণ্ডিয়াৰো তেনেকে ইম্পৰ্টেণ্ট পিক এইবিলাক লেটছ সি কাইলৈ চাওঁ কাইলৈ কি হয় কাহানীটো থেংক ইউ ছাৰ গুড নাইট গুড নাইট ছাৰ